Selam aleyküm sayılı teleseyirciler. Bugün informasyon programmasını seyir etesiz sizinle beraberlikte men Seytumerov. Ve bu saat devamında elbette ki mühim olan meselelerini ve hadiselerini müzakere edeceğiz ve birinci misafirimizni taqdim etem sizge. Bugün bizning canlı bağda siyasetşünas, Sütçü Kahramanmaraş Üniversiteti'nin siyasetşünaslık ve halkara münasebetler bölümünün idarecisi Togrul Bey İsmail. Selam aleyküm Togrul Bey. Aleyküm selam. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun, çok memnunum bugün sizinle sohbetleşmeye Togrul Bey. Ve elbette ki en mühim böyle mevzularımızdan birisi 40 gün kaldı aynı Kırım platforması öz işini başlagandan ve elbette ki bu platformaga karşı olan Rusya Federasyası endi çoktan beri yapa ve bu günlerden de aktif oldu çalışmaya buna karşı ve bazı böyle haberler peyda oldu. Rusya bu platformaga koşulacak hükümetlerge, devletlerge karşı onlarını şantaj, korkutmaga isteği ve hareket alıp bara. Böylelikle Türkiye bilemiz ki Rusya'nın böyle iktisadi bazı münasebetler var ve Türkiye'nin de bu şu sebep ile korkutmaga hareketler yapar mı ya da yok? Çok teşekkür ederim. Hatırlatmak istiyorum ki daha önceler de bazı basınlar, özellikle Rusça yazan basınlar, Kırım'ın Türkiye'nin işgal edeceği hakkında yazıyordu. Yani bu tür şeyler, bu meseleler aslında bir propaganda amacı taşıyor. Tabii ki Rusya ile Türkiye arasında ilişkiler var, ekonomik ilişkiler var ama unutmamak gerekiyor ki bunlar karşılıklı ilişkiler. Yani Rusya ekonomik meseleler veya enerji kaynaklarını siyasette çok da kullanamaz. Özellikle bugünkü şartlarda ki Amerika, Avrupa Birliği ülkeleri, bazı dünya ülkeleri Rusya'ya yaptırım yaptığı bir dönemde Türkiye aslında bu yaptırımlara katılmadı ve bir nevi Rusya için bir önemli kapı ve pencere dünyaya açılacak ekonomik açıdan söylüyorum. Ama şimdi korkutma meselesi, ben bu kelimeyi kullanmazdım. Çünkü Türkiye biliyoruz çok da korkak bir ülke değil. Türkler genelde korkak değiller. Ve Türkiye devletinin bir kendi siyaset doğrultusunda hareket eder. Bu siyaset doğrultusunda da şu var. Yani Türkiye Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanıyan bir ülkedir. Bunu uluslararası hukuka esasen yapıyor. Aynı zamanda hatırlatın ki Türkiye Ukrayna'nın bağımsızlığını 16 Aralık 91 tarihinde tanınmış ve diplomatik ilişkiler neredeyse 2 ay sonra, yani Şubat 92'de tesis edilmiştir. Yani ilk tanıyan, ilk tesis eden ülkedir. Ve iki ülke arasında üst düzeyde stratejik, yüksek düzeyli stratejik konsey mekanizmaları, stratejik ortaklık düzeyine yükselmiştir. Ve bu son toplantıda yine 2020 senesinde Ukrayna'da yapılmıştı. Yani Türkiye'nin Ukrayna'nın da aynı zamanda çok güzel ekonomik ve diğer alanda, beşeri ilişkiler anlamında da çok ciddi ilişkileri var. Hatta seyahat rejiminin iki ülke arasında biliyorsunuz ki neredeyse şahsi kimliklerle de, yani pasport kaldırılmış, vize uygulaması esnek hale gelmiş ve diğer meseleler. Öte yandan ekonomik meseleler var. Yani Türkiye'nin Ukrayna'nın ilişkilerini hiç de kenara atmak gerekmiyor. Yani tabii Rusya'nın da ilişkiler var. Bu normaldir, devletler arasında ilişkiler. Aynı zamanda Türkiye'nin Kırım Tatar meselesine yaklaşımı da çok farklı, hassas bir konu. Türkiye siyaseten bu meseleye dikkatle yanaşıyor. Kırım meselesini, Kırım Tatarlarının veya Kırım Türklerinin problemini kendi problemi olarak görüyor ve bu konuda her türlü destek vermeye çalışıyor ve vermektedir. Şimdi o ki kaldı Kırım platformuna bu meselede, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın da olumlu mesajlarını biz gördük. Tabii ki bu siyasi meseleler devlet başkanları arasında gerçekleşen bir problemdir ama Türkiye'nin bu meselede biz sürekli olarak yine de tekrar ederim öz siyaseti, öz
yaklaşımı çerçevesinde bu meseleye yaklaştığını görürüz ki bu da genel itibariyle olumlu yöndedir. Yani müsbet yöndedir. Turgul Bey, aslında ne için bu sualını berdim? Çünkü hatırlasak birkaç ay evvelsi ne vakit Zelenski resmi ziyaret ile Türkiye'ye bargan edi. Ve o vakit biz eşitken edik Türkiye Cumhuriyeti Ukrayna toprak birliğini tanıganı tasdikladı ve birden Rusya başladı o böyle faaliyet yapmaya buna karşı ve hatırlayımız Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında avia bağımlarını kesti. Bu men belesem şantaj gibi mülkün bu meseleye bakmaya ve sorağanım şimdi Türkiye böyle katı ilan etti biz bu platformada iştirak edeceğimiz. Yani böyle şeyler Rusya yapmaya tırışır mı? Yani şöyle bir şey, tabii ki Rusya ne yaptı, ne yapmak istiyor o Rusya devletinin kendinin bileceği bir iştir. Yani bir şey söyleyemeyiz. Yani Rusyalı değiliz, Rus vatandaşı değiliz, Rusyalı uzman değiliz ama bir bölge uzmanı şunu söylüyorum. Ben çok da daha önce sizin televizyonda da söyledim. Yani hava alanlarının ve hava sahasının kapanmasının yani Türkiye'nin herhangi bir siyasetini eğer böyleyse ki inanmıyorum yani bu Rusya'nın tutumunu veya öyleyse böyle bu tür davranışların Türkiye'nin siyasetinden vazgeçileceği anlamına gelmez ve Türkiye geçmez bu siyasetten. Çünkü Türkiye'nin kendi çıkarları her şeyin üzerindedir ve buna böyle baskı ve diğer yöntemlerle bu uygulamayı yapmak doğru değildir. Öte yandan bir nevi de şunu gördük yani aslında pandemi sürecinde Rusya'da ciddi anlamda hastalıkların artışı, problemli olması, diğer meseleler. Yani tabii uçaklar belki kısıtlandı ama uçuşlar devam ediyordu. Yani Rusya Türkiye'den gitmek veya Türkiye'ye gelmek kapanmadı. Bu devam ediyordu. Sadece sayıca azaldı. Şimdi turizm sezonu başlayınca tekrar süreç geriye dönmeye başladı. Bunu da söyleyeyim ki yani tabii ki Rus turist sektörü Türkiye'de çok önemli bir mesele ama çok da Türkiye turizm sektörünü böyle ayakta tutan veya böyle dimdik kalması için yardım olan bir sektör değil. Yani Rusya'dan gelen turist sayısının çok olmasına rağmen bu turizm sektörünün toplam %10'una bile ulaşmıyor. Yani neden de şu, Rus turistler genel itibariyle çok az para harcıyorlar. Yani fazla değil. Yani ortalama hesaplamalara göre bir haftada bir Rus turist üzerine $600 düşür ki aynı şekilde bir örneğe verim Arap ülkesinden gelen bir turist bir haftada aynı turist $4000 harcıyor. Yani dolayısıyla bu tür rakamlar tabii ki iki ülke arasındaki ilişkiler devam etmesi gerekiyor ama bu tür meseleler tekrar ediyorum Türkiye'ni kendi çıkar doğrultusunda veya doğru gördüğü bir meseleden vazgeçirmek imkansız. Bu da bir gerçek ki nihai itibariyle yani yine de varsayım üzerinden düşünsek ki Rusya böyle bir mesele etti ne olur? Türkiye vaz mı geçti? Hayır vazgeçmez. Tekrar ederim. Türkiye'nin kendi politikası var. Kendi ulusal, milli çıkarları var ve bu doğrultuda kendine doğru gördü ve uygun gördü. Tabii ki burada uluslararası hukuku da unutmamak gerekiyor. Uluslararası hukuk çerçevesinde de bu şekilde hareket etmeye çalışıyor. Ve böyle meseleye geçmek isteyeyim Tugrul Bey. Endi bugünkü günge belli 21 devlet bu platformada iştirak edecek. Ama bunda sual o devletlerin nasıl temsilcileri kimler gelecek? Devletin birinci adamı mı yani prezident ya da nazirlik başları kim gelecek meselesi ve şimdi misal olarak bugün haber çıktı Frankistan'dan misal olarak prezident gelmeyecek, gelecek Dışişler Naziri. Bu akta sualim nedir?
demek birinci adamlar gelse devletine demek bu platform yüksek seviyede geçecek. Eğer de işte birinciler gelmese biraz platformanın seviyesi azlaşacak. Türkiye'den belli mi bugünkü günge kim gelecek bu platforma? Ben bir şey size hatırlatmak istiyorum. Yani kusura bakmayın. Burada mesele şu. Yani esas mesele bizim açımızdan Seyit Emir Bey. Evet. Burada kimin gelmesini Ukrayna Dışişleri veya Ukrayna Devleti halletmesi gerekiyor. Yani bu onların kompetansiyasında böyle diyelim anlaşılması için. Ama şimdi burada önemli olan en üst düzey devlet başkanlarının gelip gelmemesi meselesi değil. Ben bunu kesinlikle bu devlet başkanları toplantısı değil bir kere. Bunu bilmek gerekiyor. Dışişleri Bakanlığı da temsili yeterince yüksek bir temsildir. Ve düşünüyorum ki bu meselede herkes görevini, üzerine düşen görevi yerine getirecek. Yani bence yani böyle dışişleri seviyesinde böyle temsil böyle çok bu platformanın başarılı olması anlamına gelir. Çünkü böyle bir toplantılar gelen itibariyle bu seviyelerde gerçekleşir. Yani şimdi tabii ki bu biraz uluslararası diplomatik meselelerdir. Yani Ukrayna devletinin bu çerçeveyi hangi hedefte görmek istediği, neler yapmak istediği meselesine çok bağlıdır. Yani oradan hareketle söyleyebiliriz. Yani tabii ki ben devletlerin yerine karar veremem. Bu tür meseleler yine tekrar ederim üst düzey ikili görüşmeler sonucunda gerçekleşiyor. Çünkü Cumhurbaşkanları genel itibariyle bu tür platformlara çok da katılmazlar. Benim düşüncem bu uzman olarak. Ama bu da toplantının seviyesini düşürmez. Önemli olan temsildir. Üst düzey temsil ise bu çok vaciptir. Yani mesela Fransa'dan Dışişleri Bakanlığı'nın gelmesi böyle bu önemli bir meseledir. Yani problem değil. Yani demek istediğim çok şey burada Türkiye'den de değil, Ukrayna devletinden asıl olan meselelerdir. Nasıl organize edecek? Güvenlik meselesi, diğer şeyler, programların yoğunluğu, devlet başkanları ve diğer meseleler. Bu tür meseleler dediğim gibi en üst meselede karşılıklı Dışişleri Bakanlıklarının veya kurumların karşılıklı görüşmeleri sonucu gerçekleşiyor. Ve biliyorsunuz Tugurul Bey, ben belirlesem eğer de Kırım'da Kırım Tatarları olmagan olsa, misal olarak Zaporojye vilayetini ve diğer vilayetleri işgal edilgen olsa, Türkiye'nin pozisiyası bu meselede öyle olur edimi ya da değişir edi. Bilemiz ki çünkü asırlar devamında Kırım Yarımadası'nın ve Türkiye devletinin böyle tarihi bağlar var, yakın halklarımız, ağa kardeşimiz. Onun için böyle şimdi aktif pozisiyasını göremiz Türkiye'nin, Allah razı olsun. Eğer de başka topraklar olgan olsa Türkiye'nin pozisiyası değişir edimi ya da yok? Yani şimdi burada yani çok sorular verirsiniz, böyle hassas konular. Birincisi şunu anlatmam lazım. Türkiye bir uluslararası camianın bir parçası olan bir devlet. Dolayısıyla uluslararası hukuktan, normdan gelen tüm meselelerde hareket planını çizer ve ona uygun şekilde hareket eder. Bu da nedir? Komşu devletlerin toprak bütünlüğü meselesi. Bu bir. Tabii ki Kırım Tatarları olmasa, Ukrayna'nın diğer arazileri olsa bile Türkiye bu hassasiyeti gösterir. Ama burada bir ince makam var. Yani Kırım'ın işgali sadece bir Ukrayna komşu dost ülkenin arazisinin işgali değil, aynı zamanda orada yaşayan, tarihen bağımız olan, canı bir, soyu bir, kanı bir, hatta inancı bir soydaşlarımızın varlığı, onların güvenliği meselesidir. Bu nedenle Türkiye bu meselede hassas davranıyor. Hassasiyeti de şudur: bunu hem Ukrayna devletinden talep etmekte ve aynı zamanda Rusya devletinden de talep etmekte o hassasiyeti. Çünkü şimdi o bölgelere Rusya kontrol ediyor. Söylerken de şunu
kabul etmiyor o arazilerin. Onu Ukrayna'ya ait olduğunu kabul ediyor ama bir de realite var. Önemli olan nedir? Kırım Türklerinin Kırım'daki yaşam tehlikesizliği, yani hayat güvenliğinin temin edilmesi. Bu açıdan da Türkiye'nin, yani siz de hatırlarsınız, burada da konuşuldu, çoğu zaman arabulucu olarak katılıyor ve Kırım aktivistlerin, Kırım Tatar aktivistlerin de Rusya'dan serbest bırakılarak Ukrayna'ya getirilmesinde de yardımcı olmuştur. Yani Türkiye'nin bu rolü çok önemlidir. Yani hem Ukrayna'nın toprak bütünlüğü meselesini savunarak, aynı zamanda Kırım Tatarlarının haklarını savunarak, aynı zamanda Kırım Tatarlarının yaşam güvenliğini temin etmek meselesinde arabulucu olmaya çalışıyor. Yani bu hassasiyet buradadır. Ama o ki kaldı toprak bütünlüğü meselesine, tekrar edelim. Orada uluslararası hukuk ve normlar var. Hiçbir devlet, yani Birleşmiş Milletler'in kurulma temeli nedir, amacı? Hiçbir devlet 2. Dünya Savaşı'ndan sonra zor gücüyle başka devletin toprağını alamaz. Almaması gerekiyor. Yani Türkiye'de bundan hareket eder. Yani bu sadece Kırım meselesinde değil. Yani Türkiye aynı zamanda Suriye'nin toprak bütünlüğünü, Irak'ın toprak bütünlüğünü, İran'ın toprak bütünlüğünü, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü, Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü savunan bir ülkedir. Rusya'nın böyle toprak bütünlüğünü savunan ülkedir. Onu da hatırladım. Yani Türkiye bugünkü günde devletlerin zorla arazilerini ve haritaların değişmesine karşı çıkan, Birleşmiş Milletler'in tüzüğüne, uluslararası hukuka uyan ve bunu kabul eden ve bunu ciddi şekilde gerçekleşmesini isteyen bir normal hukuk devletidir. Onu da hatırlatmak istiyorum. Turgul Bey, bu aslında platformaga baksak, onu esas maksadları Kırım'ın işgalden çıkarmak, kurtarmaktır. Ve bu gayege bakkanlarını iki böyle bölmege mümkün. Birisileri bakalar buna optimist tarafından ve atalar bu platform böyle güzel bir adım ve onun güzel neticeleri olur. Diğerlerin dinlesen böyle pesimistler aytayım. Onlar buna aytalar işte konuşu olur, deklarasyon böyle resmi şekilde bazı çıkışlar olur, ilanlar olur. Bir kağıtlar imzalanır ama mesele çözülmez. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Şimdi ben alanım siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler olduğu için meselenin her yönü çok önemli. Yani uluslararası ilişkilerde bu tür platformlar, bu tür toplantılar, forumlar, ikili görüşmeler, çoklu görüşmeler çok çok önemlidir. Tabii bu açıklamalar da önemlidir. Bu hukuk temelini oluşturur. Yani her bir devletin, şimdiki meselede Ukrayna devletinin elini güçlü kılar uluslararası platformda ve karşı tarafa haksız çıkarır. Yani mesele budur. Yani şimdi buna optimizm veya pesimizm şeklinde bakmak gerekmez. Yani Kırım meselesini Ukrayna halkı, Ukrayna devleti kendisi çözecek eninde sonunda. Ama bunu yaparken de tabii ki uluslararası hukuk, norm, platforma, uluslararası destek, uluslararası kamuoyunu yanında tutmak gibi meseleler çok çok önemlidir. Dediğim gibi bu desteği alınca Ukrayna gerçek anlamda kendi haklılığını dünyaya ispatlamış olur. Yani zaten bu bellidir ama yine de burada tekrara her zaman ihtiyaç var. Yani burada optimist, pesimist olarak değil, ya bu optimizmi, pesimizmi de uluslararası platformlarda göstermekten daha ziyade bence Ukrayna kamuoyu kendi devletinden, kendi hükümetinden, yönetiminden bu meselenin halli ile yani başarılı sonuçlanması için bazı projelerin veya planların ortaya koyulmasını talep edebilir. Tabii bunların hepsi açık projeler olmaz. Gizli de olan var, açık da olan var. Ama en azı kamuoyunu Ukrayna devleti bu yönde hangi meseleleri hayata geçirecek onu söylemesi lazım. Yani dediğim gibi
bu tür meseleler ciddi meselelerdir, kolay değil. Bazen belirli zamanlar alır. Nitekim Azerbaycan biliyorsunuz da örnek vereyim hele komşu ülkelerden. Evet, ben de bu mevzuga geçmek isterim. Bu iki vaziyetini böyle kıyaslamak. Azerbaycan toprakları bu Karabağ meselesinde 10 yıllarca evvelsi işgal edilgen idi ve halkara bu bütün meydançıklarda müzakereler yapılgan idi ama onların neticesi yok idi ve bir günü Azerbaycan devleti ellerine silah alıp öz topraklarını kaytardı. Ukrayna devleti deklarasyon yapıp biz Kırım'ı tek diplomatik yolundan kaytarmağa tırışacağımız. Bu iki misal arasında nasıl bağlar var? Eğer de Ukrayna her daim tek düşünse biz diplomatik yollarının Kırım kaytaracağımız çözülür mü mesele ya da o da hazırlanmak gerek ve nasıl diler plan A, B, V ve ilahire? Çok teşekkür ederim. Yani tekrar ederim. Yani burada tabii ki meselelere veya problemlere farklı bakmak lazım. Yani olay nerede başlıyor, hangi devletler var, güç nispeti yani oranı nedir? Bunlar çok çok önemli meselelerdir. Şimdi Azerbaycan uzun yıllar diplomasi yolunu kullandı. Ama biliyorsunuz orada direkt olarak Rusya müdahil değil. Yani Ermenistan meselesi var. Ve Karabağ Azerbaycan içerisinde bir arazidir ve bu Azerbaycan'a aittir. Yani beynelhalk hukukta bunu değil. Ve orada açık işgal var. Yani girmişler, işgal etmişler. Ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in 4 kararnamesi vardı. Yani ki bu arazi Azerbaycan'a aittir. İşgalci güçler buradan çıksın. Öte yandan Minsk grubunda da görüşmelerde yani toprakların Azerbaycan'a ait olduğunu ve Dağlık Karabağ statüsünden ilgili sadece görüşmelerin olduğunu devam ettirir. Şimdi Ermenistan burada gerekeni yapmadı ve Azerbaycan sonunda mecbur oldu. Kendi arazilerini işgalden temizledi. Ama dikkat ediyoruz sonra ne oldu? Yine o uluslararası görüşmeler sonucunda o Ermenilerin yoğun yaşadığı arazilere Rus barış gücü girdi. Şimdi de süreç devam ediyor. Yani yine de ne kadar güç yoluyla temizlese de bu meseleler diplomatik yolla görüşülerek çözülmeye çalışılmıştır ve sonuçta yine de diplomasi işini görüyor. Yani kolay değil. Şimdi Ukrayna meselesine, Kırım meselesine gelince tabii ki burada hassas konu. Burada direkt Rusya var. Rusya da zayıf bir ülke değil. Yani Rusya ile savaş Ukrayna'ya ne getirir? Pek tehlikeli, evet. Halkına ne getirir? Ve bunu yani Suriye'de örneklerle baksak, diğer şeylerle baksak bu pek de bana göre bir uzman olarak yani savaş yolunu şimdilik tercih etmem. Yani neden de şu, karşıda eli güçlü, çok ağır silahlara sahip bir ülke var. Yani Ukrayna tek başına bunun üstesinden gelir mi? Bu sorunu çözer mi? Bunu söylerken de asla kimseyi korkutmak veya bunu yapmayın, etmeyin anlamında değil. Uzman olarak sadece fikrimi söylüyorum. Bu arada benim fikirlerim sadece fikirlerdir, düşüncelerdir. Yani bunu Ukrayna devleti veya diğer diplomatik misyonları daha iyi bilir. Yani gücünü de, potansiyelini de. Ama aynı zamanda şunu hatırlatmak istiyorum. Sorun nasıl ortaya çıktı? Sorun çıkması şuydu. Avrupa Birliği Ukrayna'ya birçok şeyler vaat etti. Vaat etti, tamam güzel de ama tehlikesizliğini yani güvenliğini vaat etti mi? Yani onu savundu mu? Hayır, savunmadı. Yani tek bıraktı. Ve şimdi de bu problemi çözecek mekanizmalar üretemiyor. Dolayısıyla Ukrayna diplomatik yolla olsun, ister savaş yoluyla olsun, bu Ukraynalıların bileceği bir meseledir. Ukrayna vatandaşlarının ve devletinin. Ama bu meselede doğru hesaplar yapması gerekiyor. Yani bu işlere giriştiği zaman arkasında kimin olacağı, bunun için gereken uluslararası anlaşmalar, ikili anlaşmalar, diğer meseleler gerçekleşti mi? Veya diplomatik yolu tercih ederken askeri gücü artırmadan vazgeçme
gerekmiyor. Yani onu da yapacaksın. Çünkü modern dünyada bazen güçlü ordular savaşı önleyici bir mekanizmalardı ve çoğu zaman savaştan daha ziyade barışa hizmet eder. Bu da var. Yani şimdi şöyle bir şey var. Yani meselenin, problemin zorluğu da buradan kaynaklanır. Yani sorunun içerisinde Rusya Federasyonu gibi ciddi bir devlet var. Yani bu hem de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi bir ülke. Biliyorsunuz ki o veto hakkına sahip, birçok şeyi oradan veto ederler. Yani bu mekanizmaları Ukrayna nasıl çözecek, nasıl açıklayacak? Bunlar ciddi meselelerdir. Tabii ki yine tekrar edeyim, benim düşüncelerim düşüncedir. Ben de bu tür meselelerin, tabii ki ben bilim insanıyım. Bilim insanları genelde savaşa karşı çıkarlar. Çıkmalıdırlar da. O nedenle ben de diplomasiden, barıştan yanayım. Ama dediğim gibi bu hiç de Ukrayna'nın askeri potansiyelinin, gücünün artırmasını, yeni askeri teknolojiye ve savaş yöntemlerine sahip olmasının önünü kesmez. Tam aksine Ukrayna diplomasisini de güçlendirir, uluslararası platformda daha başarılı olmasına getirip çıkarabilecek meselelerden biridir. Ama bunun arkasında daha ciddi bir mesele var. O da Ukrayna'nın çok hızlı şekilde kendi güvenliğini temin edecek ikili anlaşmalarında, ikili veya çoğulu anlaşmaların yapılması. Yani bu NATO üyelik değil. Yani bunu yanlış anlamayın. O ayrı, tamamen ayrı bir süreçtir. Benim dediğim her bir ülkeyle Ukrayna ayrı ayrılıkta, ister NATO ülkesi olsun olmasın, bu konuda güvenliği açısından ikili anlaşmaları hızlı şekilde yapması gerekiyor. Ben düşüncem bu. Bilesiz, Togrul Bey, sonki yıllara böyle halkara münasebetlerde bulungan Türkiye'nin siyaseti böyle Rusya menfaatlarının bazı yerlerde birleşti ve neticede siyasetçiler aytalar Türkiye Cumhuriyeti uç büyük böyle platformda galibe kazandı. Bu birinciden elbette ki Suriye, bu Libya ve bu Karabağ. Bu galibeler nede kuruldu sizce? Bu çünkü öyle aytsak fenomen. Rusya ne kadar balaban, ne kadar silahı var ama bu en azından üç yerde Türkiye özünü güzel gösterdi ve galip olarak çıktı. Şimdi mesele şudur. Galip demeyelim Türkiye burada. Türkiye doğru olanın yanında olduğu için galiptir. Bu bir doğru, hakkın yanıdır. İkincisi, bunun arkasında uzun yılların tecrübesi dayanır, diplomasi dayanıyor. Türkiye kendi gücünü, kapasitesini iyi bilen devlet. Öte yandan Türkiye Avrupa'da, NATO'da da aynı şekilde güçlü orduya, askeri teknolojiye sahip bir ülke ve son yıllarda Batı, ister Amerika olsun, ister Avrupa Birliği ülkeleri olsun, onlardan biraz sorunlar yaşamasına belki de kaynaklanarak, bu da iyi geldi Türkiye için. O şeyi yaptı, yani kendi askeri endüstrisini ve teknolojisini geliştirmeye başladı. Ve 21. yüzyıl ordusudur Türkiye şu anda. Yani modern savaş taktiklerini ve tekniklerini biliyor. Yani Rusya'nın elindeki, ve sadece Rusya değil, başka devletlerin elindeki silahlar belki ağır, tehlikeli olabilir ama Türkiye'nin elindeki silahlar daha modern, daha teknolojik olduğu için başarı oranı da daha yüksek. Şimdi bugün dünyayı siz nükleer savaşa götüremezsiniz ve nükleer savaşla dünyayı tehdit edemezsiniz. Ama böyle lokal savaşlarda da yine nükleer silahlardan faydalanamazsınız. Ama dikkat edersinizse Türkiye ne yaptı? O teknolojik silahları iyi kullandı. Bu bir. Bu askeri ayağı. Ama aynı zamanda şu var. Türkiye ekonomik olarak daha dayanıklı. Şimdi buhranlar, krizler var ama ekonomik olarak daha dinamik, daha bir liberal ekonomik modele sahip, daha esnek. O nedenle mesela Rusya ile arasında yaşanan uçak krizinde de gördük. Yani Rusya tarafından verilen yaptırımlar tabii ki zarar verse de Türkiye, ama Rusya'da çok ciddi zararlar verdi. Evet. Ve
şöyle, bu kriz aynı zamanda şunu gösterdi. Yani Türkiye ile Rusya birbirinin gücünü ortaya koymuş oldular. Gücü bellidir. Yani bu dengeli güçtür, aşağı yukarı birbirine benzer. Yani bunun arazilerin büyük olması, elinde silahların büyük olmasıyla sadece ölçülmez güç. Güç aynı zamanda sahada, alanda başarıyla ölçülür ki Türkiye'de bunu kanıtladı. Suriye konusunda da, diğer meselelerde de kendi ulusal milli çıkarları doğrultusunda geri taviz vermeyecek. Bu ister Rusya olmasın, Amerika'da olsun, Avrupa Birliği olsun, NATO olsun. Yani müttefikleri olsa böyle Türkiye'nin çıkarlarına aykırı, ters davranış gösterirse Türkiye bunu karşısına alacaktır. Aynı şeyi de yaptı. Ve dediğim gibi bunun arkasında da Türkiye'nin uluslararası hukuk ve normlarda haklı olduğu için ister Suriye olsun, ister Libya olsun, ister Azerbaycan meselesi olsun Türkiye başarılı gözüküyor. Yani dediğim gibi bunların hepsini bir yere topladığımız zaman bu başarı örneği ortaya çıkıyor. Yani tek başına sadece askeri güç değil, diplomasi değil, ekonomi değil. Hepsini bir aradığımızda topladığımız zaman ve doğru siyaset yapıldığı zaman Türkiye başarılı olmuş oldu. Çünkü nedeni şu, bak Azerbaycan örneğinden verim. Türkiye ne yaptı? Türkiye asker olarak girmedi içeriye. Türkiye siyaseten, diplomatik olarak ve tabii ki daha önce Azerbaycan olan ikili ilişkilerden hareket ederek Azerbaycan ordusunu Türkiye ordusuna benzer modern bir ordu haline getirdi. Yeni teknolojik silahlara ve sadece o silahlara sahip değil, o silahları iyi şekilde, doğru şekilde kullanacak harbi ve askeri teknolojiye hazırladı bu orduyu. Ve bugün bu ordu gerçek manada da sahada başarı gösterdi. Yani Ermenilerin 6 sene içerisinde işgal ettiği arazileri Azerbaycan ordusu 44 gün içerisinde geri getirmiş oldu. Ve bunu yaparken de karşı tarafın askeri gücünü %60'la böyle tahmini rakamlar %80 oranında yok etmiş oldu. İster askeri teknolojik silahlar açısından ister böyle diyeyim de asker heyeti açısından yani subay. Yani, çok ciddi meşe. Вестонки мевзым Тогрулбей сызнен білесіз нені музакер етмек істередім. Шынды білеміз Украина ve Türkiye arasında böyle bazı stratejik bağımlar var. Misal olarak Türkiye Ukrayna'ya bayraktarlar bere Ukrayna devleti Türk gemileri için motorlar yasay ve böyle bağımlar kun-kunden galiba güçleşe. Daha nasıl stratejik böyle şeylerde bu bağımlarını daha yüksek seviyeye götürmeye mümkün iki devlet arasında? Yani dediğim gibi iki ülke arasında stratejik işbirliği anlaşması söz konusu. Yani iki devlet birbiriyle en yüksek düzeyli stratejik konsey mekanizmasıyla stratejik ortaklık düzeyine getirilmiş ilişkileri. Yani bu artıyor. Bundan başka tabii ki burada ekonomik ticaret hacminin artması gerekiyor. İthalat, ihracatın karşılıklı olarak artması gerekiyor. Turizm sektörü gelişiyor iki ülke arasında. Yani Ukraynalı turistler az değildir. Mesela 2019'da aşağı yukarı 1,5 milyondan fazla Ukraynalı turist Türkiye'yi ziyaret etmiştir. Yani bunlar büyük rakamlar. Öte yandan dediğim gibi Türkiye'de de Ukraynalılar çok yaşıyorlar, beğeniyorlar Türkiye'yi, buraya geliyorlar, geziyorlar. Ukrayna'ya ilgi artmakta. Tabii ki iki ülke arasında da bu açıdan ikili ilişkiler gelişmekte. Nedir bunlar? Birincisi sanayi teknolojik açısından. Yani bu tekliflerle Türkiye sadece Ukrayna'ya değil, yani Avrupa ülkelerine de teklifler çıkıyor. Hatta Rusya teklif etti. Hatırlıyorsunuz Türkiye Rusya'dan S-400'ler aldı NATO üyesi olmasına rağmen. Ve Rusya teklif etti ortaklık bazı faaliyetler. Maalesef Rusya sıcak bakmadı. Şimdi aynı şekilde Ukrayna'ya teklif var. Ukrayna daha sıcak baktığı için iki ilişkiler gelişmekte. Öte yandan tabii ki Türkiye aynı zamanda Ukrayna'nın ihtiyacını karşılamakta. Nedir bu? Askeri teknolojik silahlardır. Yani Ukrayna'nın ihtiyacı var bu silahlara ve Türkiye'nin elindekiler
dünyada en iyilerden biri. Çünkü alanda kendisini kanıtladı. Bu nedenle Ukrayna'da bu tür silahları Türkiye'den almak istiyor. Almak istediği için de Türkiye sattı ve satacaktı. Bu ikili ticari anlaşmalardır ve Türkiye, Ukrayna'nın dediğim gibi her sahada ikili ilişkilerini geliştirir. Aynı zamanda askeri ticari anlamda da bu ilişkiler gelişecektir. Öte yandan beşeri dediğimiz yani humanitar sahada da alanda da ilişkiler gelişiyor. Üniversiteler arası ilişkiler, işbirlikleri, diğer şeyler bunlar çok önemli meseleler. Bir de bazen unuttuğumuz meseleler de var. Bu da karışık evlilikler. Yani şu anda Türkiye-Ukrayna arasında bu tür ailelerin ortaya çıktığını görürüz. Tabii ki bu tür ailelerin olması da dediğim gibi beşeri açısından yani insanlık açısından, humaniter meseleler açısından çok çok önemli. İki devletin daha da yakınlaşmasına vasıta olan, rol olan bir anlaşmadır. Yani düşünün çocuklar artık her iki ülkenin vatandaşı olarak her iki ülkenin tabii ki çıkarlarını koruyabilecek veya iki ülke arasındaki ilişkilerde köprü olacak bir yeni nesil ortaya çıkıyor. Bunu daha önceler sadece Kırım Tatarları belki yapıyordu ama şimdi bu mesele daha geniş yayılmakta. Dediğim gibi bu tür meseleler veya Türk insanının Ukrayna'ya yerleşip orada yaşaması, Ukraynalıların Türkiye'de yaşaması yani her iki devlet birbirine çok sıcak ilişki ve ilgi duyduğu için arada problemler minimize olmuş şekilde. Problemler her zaman olacak. Bu meseleler biliyorsunuz iki farklı devlet olduğu için her bir devletin kendi çıkarı var. Ama bizim elimizde de çok güzel fırsat var ki bu problemleri minimize edek. Burada ben her zaman daha önce de yazmıştım. Şimdi de tekrar ediyorum sizin aracılığından. Kırım Türklerinin, Kırım Tatarlarının üzerinde çok ciddi görev var ve bunu şimdiye kadar çok başarılı şekilde gerçekleştirdiler. Umarım bundan sonra da bu köprü vazifesi yani bu bağ, köprü demeyelim artık gerçek bir bağ meselesini Kırım Tatarları da hayata geçirecek. Öte yandan tabii ki Ukrayna'nın aldığı son karar Kırım Tatarlarının Kırım'da yerli halk olması meselesi. Bu beklenilen bir meseleydi. Bana göre Ukrayna sonunda biraz geç olsa da sonunda doğru kararı aldı. Doğru kararı aldı ve bunu da takdir ediyoruz, alkışlıyoruz. İnşallah dediğim gibi bütün Ukrayna vatandaşları gibi aynı zamanda Kırım Tatarları da Ukrayna'da böyle diyelim kendi haklarını tam manada almış olacaklar. Bu tür meseleler de Ukrayna-Türkiye ilişkilerine olumlu yolda etkiliyor, tesir ediyor. Çok sağ olun. Çok sağ olun Tugrul Bey. Bağlanğanınız için, öz fikirlerinizden paylaşkanınız için Allah sizden razı olsun. Saygılı teleseyirciler, hatırlatam bizden şimdi canlı bağda siyasetçiniz Tugrul Bey İsmail bulundu. Biz ise yayınımızı devam etemiz ve növbetteki bağımız endi hazır ve bizden canlı bağda Milli Meclis Azası ve Kırım gazetasının baş muharriri Bekir Ağa Mahmut. Selamun aleyküm Bekir Ağa. Aleyküm selam. Seyit Ömer Bey. Bekir Ağa, çok memnunum sizden sohbetleşmege ve birinciden hayırlamak isteyim ki Kırım gazetası bu yıl 32 yıllığını kayıt etti ve bugün çok suallerim bu meselenin bağlı olacak. Birincisinden 32 yıl bu elbette kendi nasıl diler ciddi böyle bir ömür kısmı ve hem de parlak günleri hem de belki de böyle ağırca günlerini gördü gazet. Bu 32 yıl içerisinde en mühimi gazete olarak Kırım neni yapıp oldu siz nasıl görüyorsunuz onu? Bu 32 yıl içinde gazetemizin evrimi çok salmaklı oldu tabii. Evet bu 32 yılın içinde 2,5 yıl bu Sovet devri de kire buna. O vakit gazetemiz tabii ki o zamanda hiçbir müstakil neşirler yok idi. Şu cümleden o vakit Dostluk adına çıkan Kırım gazeti.
ve hulasa çıkaracak olsak en mühim böyle bir nasıl bir neticeler mana 91'in sonu deyik mi 92 senesinin başı deyik mi bu devirden beri bizge muharet olarak özümüzün müstakilligimizni bağımsızlığımızı saklamağa eriştik ve bu biz için belki de bizim böyle evet kısa olmagan deme mümkün tarihimiz için en büyük bir yeniliklerdendir. Çünkü öyle ne diyeyim taymağa imkanlar olgan edi. Bizge teklifler de olgan edi. Şu cümleden Kiev'teki bu Deşkomnaz yanında onların organı olup çıkmak sonunda da teklif olungan edi. Ama muhariyette böyle bir meslahat etip biz bu işlerin 14 senesi de bu Media Center Gasprinski meselesi çıkanda da ama biz laf etip bunda bizim hadimlerimiz arasında bu tekliflerini ya da bu imkanlarını deme mümkün reddetip ne kadar kıyın olsa da bu müstakilliğimizni saklap geldik bugün gece. Bu bizim milli matbuatımızın tarihi için çok bir emniyetli bir vakiadır dep sayam. Aslında bizim neşirlerimizin tarihi alınacak olsa bizim böyle neşirler arasında en salmaklı ve bizim irmaklarımız, bizim en büyük yengeçlerimizden bugün gece olan bu tercümanın 35 yıllık faaliyetidir. Ana biz yavaş yavaş bu iç omanda işte böyle bir devir hesabından, vakit hesabından, yaş hesabından bu devirge yakınlaşamız ve elbette siz ve dinleyiciler anlagana göre biz bunu da tercüman emniyetine de bu bütün milli neşirler için böyle bir numune. Bizde intilamız işte bu derece cihetinden de tek yıl değil, tek böyle belki şekil değil, şekiller farklıdır. Ama emniyeti boyunca da bu maksatka ıntılmağa. Bu çok güzel maksattır. Ve her bir milli neşir için bu ibretli, böyle maktavlı, değerli bir maksat hepimizge kim milli jurnalistika sahasında çalışa bu tercümanın emniyetini barıp yetmek, ona ıntılmak, tercüman gibi halka hizmet etmek, o devrinde bu cahillikten kurtulmak, irfanga doğru ketmek, bu bir sıra bizim milli erbaplarımızın hazırlamak, terbiyelemek, onlara tesir etmek, şu cümleden siyasi erbapların bu elbette büyükten büyük şeref, vazife ve işte biz de buna erişmeye tırışamız. Evet zaman başka, şarait başka, talaplar başka, çok şeyler tabii ki değişti. Lakin bizim milli toplumumuzun, halkımızın içinde bu şerefli nasıldır bir vazifeler ve maksatlar onlar hepsi bir değişmey. Bu elbette halkımızın menfaatine hizmet etmek ve onun değerliğini ona hatırlatıp durmak ve biz daha milli maksatlarımızın hepsini yetmedik. Şu cümleden milli müstakillikке, deyik muhtariyet şeklinde olsun mu? Daha erişmedik. Daha özümüzün, takdirimizin idare
etmek imkandan mahrumuz. Özümüzün milli irademizin dünyaya körsetmek imkanlarından bu imkanlar bizde pek sınırlı demek isteyeyim ki hem matbuatga hem bizim cemaatçılarımızga hem bizim cemaat erbaplarına ve siyasetçilerimizge bu yerde çalışmaga alan diyeceğim işte yol diyeceğim daha büyüktür. Ve bunun hepsinden uğraşma biz için elbette büyük hem mesuliyet hem şeref. Bir kere bilesiz, şimdi sonki yılları böyle yazıklar olsun, tendensiyalar göremiz. Yaşlar olsun, büyükler olsun farkı yok. Bu oku meselege kitap olsun, gazet olsun, jurnallar olsun ve ilahire asıl da emniyet kesmeler. Bilmeyeyim ne için öyle oldu da 20 yıl evvelsi kitap okuganlarını çok göreydik. Kitap okuyor, gazet okuyor ve ilahire. Şimdi bu mesele asıl da bilmeyeyim ne oldu insanların başında da öyle insanlar şimdi yazıklar olsun pek az. Bu tendensiyalarga ne tesir etti sizince? Alaka. Alo, Bekir ağa, sualımı işittiniz mi? Alo, Bekir ağa. Siz kimerde joylasız Seyit Ömer Bey teşvik ki. Anladım. İnşallah sualınızı işitirim. Tekrarlayayım, işitmediniz. Buyurunuz, ben dinlemeye tırışam. Alaka zayıf. Anladım. Bekir ağa sorağanım da... Yok, sualınızı işitmedim. Men tekrarlarım sualımı. Aytkanım da 20-30 yıl evvelsi kitap, gazet okuganlarının sayısı çok edi ve öyle insanlarını her yerde göreydik. Ama sonki yılları nasıldır tendensiyalar oldu, ne tesir etti de insanlar okudan ayrıldılar aslında. Kitap olsun, gazet olsun ve ilahire. Buna ne tesir etti sizince? Ya bunun cevabı açık aydın. Tabii ki içtimai ağlar. İçtimai ağlar, evet, televizyon çıkkanda da bu 50 senelerin sonu, 60 senelerin sonu evet büyük inkişaf oldu. 70-80 seneleri televizyon da suikast etti. Gazetke kitap okumakına hepsi bir tesiri evet büyük oldu. İnsanlar okuyacak ve vakit joyacak şeylerin bir saat içinde kino vasıtasından bilmeyeyim daha bir başka öyle video şeklinde görüp kaplaydılar. Ama biz gördük ki içtimai ağlar bundan da ziyade ben göreyim kimerde hatta bazı insanlar dualarda çıkarıp bunu bir gizli bir şeyler bakarlar. Bilesiniz sanki bakmasa anda bilmiyorum dünyada afat olacak mı ne olacak dünyanın son sanki ahir zaman yakınlaşa mı ve öyle derecede özlerini sezirler. Son men ayda endi ne de gitkende misal için nakliye transport anlamında gitken insanlar kullanırlar o ayda bir şey değil. Ama bakınız korantalarda aşama oturarlar ya da bir pauza oldu mu herkes uzun ya ben bir yerde daha gördüm gençler toplandılar ve hepsi çıkardılar özlerin smartfonların herkes anda bir şeyler kıdıra bir şeyler baka. Elbette bu tekniki inkişaf bir taraftan pek kuvvançlı ve zamanımızın pek ileriletken ikinci taraftan bu siz aytkan okumak medeniyetine darbe indirildi tabii ve güçlü darbe indirildi. Kitaphaneler boş oturuyor. Ben yakında hazineye girdim. Bari fırsattan faydalanıp onların da reklam edeyim de çünkü çok acayip şehrin merkezinde, Akmeşit'in merkezinde
Hazine деген çok güzel dükkan. Ana yakında kırdım, bayrak aldım, daha bir kişiler baktım. Muzey gibi bir dükkan. Şu cümleden kitaplar da satılar. Son hadimden soradım, diyeyim kitaplarını nasıl satıla mı, meraklananlar var mı? Çünkü ben bundan daha 1,5 ay mı 2 ay evvel olan edim ve korgan edim. Men için, ayda men unutabilem, lakin men için anda bir değişmeler sanki yok gibi göründü ve men için bu satıcı hanımdan soradım. O tasdikladı, dedi kitap alınmay. Ama anda nice bilmeyeyim meraklı öyle bir kitaplar tura. Onun için birinciden evet mında bu biz aytmak, tanımak gerekmiz. Aslında gençler okumaya eski vaktlarda da çok sevmediler. Evet talap olsa mektepte Ali okul yurtlarında programı boyunca bu şeylerin okumak gerekirken okuyediler. Ama böyle özleri için koşma diyeceğim o inkişafları için bu şeylerge emniyet verilmeydi. Gazetelerinde çok okumaydılar. Ben bu Sovet devrinde ben özüm tamam okugan vaktlarım 70 seneleri son 80 seneleri adamların diğerli hepsi bir bilmeyeyim bekim yarısın bekim ziyadesini mecbur ettirdiler. İşlegen yerlerinde de başka yerlerde de Ali okul yurtlarında studentlerini yazdırtmaya mecbur ettirdiler. Son 90 senelerisi bu yok oldu ve kimseden talep etmedi. Bar gazetki yazılış. Buna da koşuldu. Evet iktisadi böyle bir düşkünlük ve stagnatsiya diyeceğim işte bu inkinas. Bu şeyler hepsi tesir etti ve insanlar sanki bilesiniz mi alıştılar kitapsız yaşamaya, gazet okumak medeniyetinden ayrıldılar. Her şeyin bir şey aytsan, sorasan okuysuz mu ne desin? Ben internette göreyim, ben internetin gözetim, anda bakam, anda okuyayım, anda her şeyin bileyim. Lafınızın böleyim. Deyip işte öyle Bekir ağa, bağışlarсыз lafыңызın böleyim. 2 dakikamız kaldı ama menimce mühim bir sual var. Lütfen anlatın bizim teleseyircilerimizge gazet ve kitap okuv neni beredi, video olsun, internet olsun neni berip olamaz. Men rica ettim sizge. Anlatma neni farkını mı? Farkını evet. Bazıları düşüne germen internet baksam, onu baksam, video baksam, öyle derşiden haberdar olurum deyler. Ama okuv, yani kitap, gazet olsun neni beri insanga? Bunu psikologlar çoktan endi ruhiyatşünaslar onu çoktan tasdikladılar. Gözden okumak tabii ki ve göz görmek vasıtasının malumatını almak, bilgi almak o başka sırada tura. Onu severliği tabii ki yüksekçe. Ama mesele daha başka da. Ve ama işten şeyin ya da böyle bir kadrlar senin gözün önünde bilesiniz test öyle bir değişip durarken onu tabii ki insan kafasına ya insanın entelektüel osuvunu evet onun tesiri minimal. Yani insan bunu korenede ve sen ondan bir saatten sonra sorasan aklında ne kaldı ol. Ama kitap okusa ve bir saatten sonra ya da bir günden, bir yıldan sonra ona mutlak elbette bilgileri kalır. Onun için eğer de kim böyle üstünlükke kim alıştı ve sti böyle bir ne diyeyim işte bu dakikası bir malumat bilmege ve onu bir dakikadan sonra unutmağa bu da bir ömür tarzı, bu da bir düşünmek tarzı, bu da bir ne diyeyim işte bir o okumakını mı bilmeyeyim öyle bir şekilde. Kim öyle üstüncülükке özünü alıştırma, öyle kolaylıkla alıştırma isteği olar tabii ki joyalar. Ben bu şeyini aytır edim. Çok joyalar. Eğer de kim isteği cemaatin arasında bilmeyeyim asıl da özünü içinden sayma. Ben buna bu şeylerin bileyim. Ben buna bu bilgilerin
menimse taşıyıcısı olan benim seviyem böyledir deyip o üçün aytacak olsa tabii ki evet kitaplar inşallah bir vakit joyulmaz ve basım şeklinde gazet neşirler, devri neşirler olan ya da kitap gibi neşirler olan onların bu cihetten şekli elbette herhalde yakın bilmem 100-200 yıl içinde değişmez. Ben herkesin buna çağıram. Kitabını unutmayınız. Kitaptan alınan bilgiler, malumatlar onların kıymeti bambaşka. Çok sağ olun Bekir ağa, men de sizin laflarınıza qoşulan ve şahsen meni fikrim kitap olsun, gazet olsun, umumen okuv birinciden insanı ogrete düşünmege, tefekkür etmege. Bu bizler için, hepimizler için pek mühimdir. Çok sağ olun Bekir ağa. Saygılı teleseyirciler, bizden canlı bağda Bekir ağa Mamut bulundu. Kırım gazetasının baş muhariri. Hepinizni davet ettim Kırım gazetasına yazılmağa. Okuyuk, düşünük, da yüksek özlerimizni seviyege ko'tarmege tırışayak, inkişaf eteyik. 5 dakikalık teneffüske ketemiz, sonrası efirimizni devam edeceğim. Aterle olunuz. Ah, ey yeşilada, ey ana yurdu, parçalarken seni şımalın kurdu. Nerede? Yok mu bugün bir altın ordu? İmdatqa koşsun, imdadını isterim. Benzetirim seni saçlar ağa, kudurgan dalgalı bahri siyağa. Oksuzsun, esirsin, dep şimali inleyursun fakat dinleyin kana. Altın, destanlı günlerin vardı. Güneşin bir melek gibi doğardı. Lakin zulümlar ile saçın ağardı. Menkıbını yazıp dinleyin kana. Hey vatan, hey ana, ulusun, ulu. Koşeyn Karaman şehitle dolu. Bilirim, sendedir cennetin yolu. Gidip da uğrunda can veren kana. Hacı Giray Kırım Hanlığını tizgende 29 yaşındaydı. Tahminen 350 yıl devamında Kırım Hanlığı devlet olarak hüküm sürdü. İsmail Gasprinski Tercüman gazetini 28 yaşında neşir etip başladı. Noman Çelebici-Han Kırım Tatar Milli Kurultayını 33 yaşında tizdi. Bekir Çobanzade 27 yaşında profesör olarak Latin elifbesini Türkiye devletlerge teşvikat etti. Şair Amdi Giraybay 29 yaşında milletçilikte kabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere Karamanlıkны 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa Karaman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu.
Айша Сетмуратова 27 yaşında adalet күрешіне кірішті ve бүтін өміріні Қырым татар milli әрекетіне бағышлады. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için күреш meydanı açıktır. Ey vatandaş, ateşke kır, hazır ol sen yanmağa. Vatan için can vermesen, ne için geldin dünyaya? Güzel Kırım toprağında ecdadının kanı var. Her bir terek yaprağında milletinin canı var. Kerek olsa fırtınaday atıl düşman üstüne. Көстер ona asırlarla toplangan бар күчіңні. Yenmegence omur billa көреш kene ve kene. Al dediler al almagan intikam ve uçumna. Sen milletsin, bir vakitlar Moskvada at oynatkan. Aciz kalgan getmunlarga yardım kolu uzatkan. Bugün ne için andamında korkup pısıp yüresin. Öz yurtunda suçlu gibi boynun kısıp yüresin. Selam aleyküm sağlıklı teleseyirciler. Bugün programmasını seyir etesiz. Efirimiz devam etmekte ve sizinle birlikte studiyada men Seytumer Seytumerov ve bu saat devamında adetimiz üzere Kırım'da siyasi mabusler onların davaları, xorantalarının bağlanıp vaziyetini sorayımız, bilemiz ve bugün birinci bağımız bu Karasu Bazar şehri ve bizden canlı bağda siyasi mabus Ayder Jeparov'nın anası Leniye Tata Jeparova. Selamun aleyküm Leniye Tata. Aleyküm selam. Leniye Tata, bugün sizin oğlunuz hakkında laf etmek isteyim. Sizin cevaplarınızı eşitmek isteyim suallerimizge. Ve birinciden 10 iyun 2019 senesi bu Bela aytayım sizin evіңізге de kelip çıktı. Tentuf oldu. Oğlunuzunu, Ayder ağamızını yakalap FSB'ge alıp kettiler ve ondan başlap o hapishanede buluna. O sabahını nasıl hatırlaysız? O sabah biz даже duymadım ben. Biz отдельно yaşayım solardan. Bu улицада yaşayıp, только onlar başka yerde. Но o gecesi ben yuklamadım. Çünkü canım dar sıkkan edi pek. Ana duygusu, ana sezedilerdi. Yok. Ananın yüreği bir vakit duya balanın ne olacağını. Kelin kelip ayttı Habiba. Bulen ana nervalanman. Ozunuzu tıkaranbasın, abim şey oldu deyip ayttı. Son onda vardık. Baksam ortalık hıyır, çıyır. Her bir yerini karıştırdılar. Telefonlarını aldılar, notebook'unu aldılar. Bir şey kaldırmadılar. Evde bir şey tapmadılar. Ne oldu yeri? Kalender koydular galiba. O küçükeni evde taşıladılar. Protokol yazıp Pavliyon son karşılap al kettiler balanı. Demek tentuf olganda siz aslında bilmediniz o olup geçkenini. Bilmedim даже. Anladım. Bilesiz, men oğlunuz hakkında malumat kıdırganda internette taptım. 2015 senesi birinci tentuf olgan eken onun evinde ve ikinci tentuften son, demek 4 yıldan son onu alıp kettiler. Ya birinci tentuf nenen bağlıydı ve odan son bilmem, Ayder signal gibi görmedi mi o için bu tehlike bar kalmağa ve ne onu isteklendirdi kalmağa? Milisiyalar kelip
Abilen ondan o militçiler gelip evlerini sorap kettiler. Son balaga anao tekstür etken ediler. Балалар алып судқа анау заявление yazған еділер. Ondan соң ауылен ткаран кекшімердің анаусы болды и басылды. Ну, балалар бір ерде жүреді, жемат келіп сорайды. Nasıl айтайын? Böyle faal olarak. Yüreklerinden nasıl ağır olsa da gelip soraylar. Hepsine akıl öğretiydi, yardım etiydi. Camilerde katnaşaydı. Camide baban iftar yapmağa yer yaptılar. Hepsini oğlusu da varıp iki oğlusu da varıp yardım ettiler. Beton taşıdılar. Aytacağım da bütün adamlar akıl öğretiydi. Din taraftan adam nasıl olacağını, Tatarlar nasıl olmak gerek, birlik olğanını, birbirlerini sevip saymağa, Müslüman dinini yok etmemezlikka, hepsini öğretti. Ну, она onu terörist yapıp gelip işte Pek muşkul vaziyet. Asılda şimdi Ayder oğlunuzun vediger siyasi mabuslarını hepsini bu terörizmde kabatlaylar. Böyle pis sözlerini, lagaplarını yapıştırmağa. Rizanı, Hepsini. sistemini kapadılar. Ve aytacağım olarını şimdi böyle cinayetçi göstermek isteyler. Ama bilemiz ballarımız kimler olğanı ve olarını yakınları bizge anlatkanda olar ömür boyunca nenen oğraşaydılar, nasıl tasirleydi, merakları nenen bağlıydı. Bularını hepsini aytkanda biz bu şahıslarını olarını hakiki betini göremiz. Siz oğlunuz hakkında bizge ne tarif ete olasız? Oğlum mektebi yaxşı bitirdi. Son училищеге vardı okudu Karasu'da. Kırmızı diplomla bitirdi. Bir yıl okudu. Ondan sonra gelip medresede 2 yıl okudu. Medreseyi bitirgenden son Livan'a gitti. İnstitutta okudu. Yaxşı etip Arap tilinden Anglisky tilini öğrenip yana geldi. Son ballara öğretmeye başladı. Topla balları öğretiydi Arap tilini, işte bozun dinini bilsinler, Kur'an'ı okuma bilsinler, tercümesini bilsinler. Hatta Kur'an'ı okuyorsun, bilmiyorsun ne sebebi yazılgan. Hepsi yok aldı 1920 yıldan son. Bala adamlara көрсетеді, nasıl din olacağını, nasıl yaşamak gerek. Bütün Kırım onu biliyor. Hepsi sevip sayarlar. Білесіз, Леонид ата, асылда böyle acayip bir şey şimdi sonki vakitlары yani tendensiya böyle dinni bilgen dindar vatandaşlarımızı tutup hapisке bırakalar. Oğlunuz olsun, Vadim Bektemirov olsun, Eldar Ağa Kantemirov, olar hepsi böyle dini bilgi algan insanlar, Arap tilini, Kur'an'ı temelden bilgen insanlar. Sizince bu tendensiyalar nege bizge işaret eti? Ne isteyler böyle insanlarını halktan çıkarıp da yapmağa bu işgalciler? Ну, memleket специально yapar, чтобы okumuş, bilgilik olan adamları yok etmemizlikte. Adamlar nasıl айтайын? Чем тупее, тем для них лучше деген. Адам ақылы işlemесе, hayvanға оқшап жүрселер, o себептен олара yaxşı. Bilgen adamlar öğretken söylerin hepsini, onu bakanda 30 kaçıncı yılları тоже ведь çok adamları alıp türmelere kapataydı. Buna bir karbabamız, bizim kudamız Abdeyfi Harba var edi Özbekistan'da. Pek okumuş adam edi. 7 yıl okugan edi medreselerde. Kur'an'ı naizuz biliydi. Maşallah. Aytacağım 25 yıl vergen ediler ona türme. Oturup kayıttı.
айтacağım. Ne kadar Uzbekistan'da yaşadı, onu her vakit koyga koçup yaşaydı. Ardından Kıdıra edilir. Milisiyalar özleri kelip aytaydı. Karbaba bugün ketmeyevden. Bana bugün kelip siz tekşirecekler deyip. Demek Öyle tarih değil. tekrarlana. Nasıl bizge nasıl aytayım? Bizim historiyada nasıl bizim karbabamız, dedelerimiz kıyınçılık görse de ona bakıp bizler de endi onu göremiz. Bilgenime göre odan da Екатерина vaqtını alsan, kaç milyonlar adam Türkiye'ye kaçıp gittiler. Ne kadar adam suğa battırdılar. Onlar bereket nimet ediler. Altınları var idi, urbaları var idi. Parahot ile kayıkta tutup Türkiye tarafa gitkendi. Alıp o adamları boğup bereketlerini alıp kaçan soylarda oldu. 44. yılı anam aytaydı. Koyun ortasına hepimizi saat 4'te turguzup döşeklerden tüm urbalarından getirip centerde koyun uvozinde koyun ortasına koydular da o pulemyot koydular üstlerine atacak ediler. Son yerde baka adamlar hepsini yıkıp getirgence prikaz geldi. Uları atmayın, vısilka yapın, ular özleri olup getirirler deyip yazgan ekenler. Yanımayta son getirip maşinalara obalap 3 günde Kırım'dan tüm Tatarları çıkarırlar vagonlara, hayvan vagonlarına oturtup. Ne su, ne aş yetiştirgen soyu merhametli soldatlar aytkanlar anama var evden ne olsa da al saklayacak, aşağılacak şeyin. Sizi uzakta giderirler. Olup giderse hepsiniz açlıktan. Anda aş su vermeyecekler. Deyip anama öyle 15 dakika verdi. Anam odur budur yık. En atık suyu anam yedi. Varıp yığıştırıp geldi. Ya onun alma kurusu, armut kurusu alıp emip öyle Uzbekistan'a gelip düşkene edilir Angren'e. Bir yıl yaşadılar. Bir yıl yaşagandan soň prikaz çıktı. Kim isti Kırım'a kaytmağa bu заявлениялар yazın da taşlan deyip aytkanlar. Karbabam alıp заявление yazgan Kırım'a kaytmağa. Aytacağım bizim adamlar Kırım'a kaytmağısını pek siyediler de unutmayediler. Onun için Karbabam işte kol koygan заявление. Al ketip Mirza Çöl'ün çölünü koterip atkan ediler. Yanında anam 5 mezarlık koyduk bir ay içine. Aşama su yok, bir abrikos, hayvan tutkan bir aran kibik bir yer edi. Aytacağım, даже mezarlıklarında bilmeysin kayda oğa. Bilesiz, siz aytasız 44 senesinin sürgünlüğü, şimdi baksak bütün ballarımızını hukum çıkarıp, işte hukum böyle adlanmağa da hakkı yok hukum deyip, ama neticede bütün ballarımız Ural'da, Stavropol ve diğer Rusya vilayetlerine çıkarıp taşlaylar. Bu da bir sürgünlük mü? Siz nasıl düşünüyorsunuz? Конечно, sürgünlük. Bilgen soylarını al ketip, çetke taşlaylar. Siz aytasız türme meselesinin. Evet, ballarını Kırım'dan çıkaralar da sürgün eteler böyle baksan. Adamlar korksun da kaçıp ketsinler degen kibik yapar. Nasıl aytayım? Cenk vaktında olgan şeyin şunçuk kendini korsetiler bize. Korksunlar da kaçsınlar diye. Ama onlar anlamaylar, bu bizim topraklar ve halkımız asırlar devamında yaşaydı, yaşay ve inşallah yaşamaya devam edecek. Bilesiz da oğlunuz Karasu Bazar'da yanlışmasam müezzinlik yapaydı. Demek yerli halkını namazga ezan çağırıp çağıraydı.
ерлі халық оны әпіске бұраққанлары вет терроризмде қабатламаға істегенлеріне насыл бақалар? Siz soraysız cemaatin. Evet, cemaat, yerli halk, cemaat. Var olan adamlar gelip yardım ettiler. Allah sağlıklarını versin. Balları aç kaldırmaylar. Açtan, sudan, urbalardan her bir yerde поддержка yaparlar. 8 balası kaldı balam. En küçükenesi 2 yaşına. Boyu kısmet oldu. Bana yarın 16. числода 15 yaşına oldu. Ой, 16'da Havila. 16 yaşına doldu. Pasport alacak. Maşallah. Это canım. Çok sağ olsunlar. Pek kötülüler golümüzü. Bir kimse kaldırma. Gelip sorak kettiler. Bir yere varsan soraylar. Nasıl, ne yapa? Varım, yokum. Aşı su deyip soraylar. Sağlığı nasıl deyip soraylar adamlar. Allah'a şükür. Hepsi yaxşı. Только işte. Giderseler yaxşı olur edi. İnşallah o günlerinde көрерік тата. Білесіз, оғлыңызны 18 yılға үкім çıkardılar apız cezası. 2 yıldan ziyade mahkeme devam etti. Siz Хоран тазалары халық асылда ағнап болды ма? Неде оны террористлігі? Кітап оқыған үшін ма? Адамларны намазға чағырған үшін ма? Неде хабаты? Ағнап болдыңыз мы сіз? Олар nasıl айталар? Харипат yapmaz дейлер. Adamları nasıl айтайын? Бақыңыз тата, білеміз, оларны террористлікте қабатлағанда сіз не тентуде, не mahkemelerde... Террорист дегенде, сенде военная техника должна быть. Автоматы, гранаты, барып атмаға, өлдірмеге, үлешілер olma керек. А бұл келіп бала адамлары оглеткен кібіп. Олар өзлерін христианский верасын қайсы программаны açmasan, internetini açmasan, her bir yerde özlerin Христосын көрсетелер, объяснять ettiler, nasıl din olma gerek, ne yapma gerek. А bizimkilerin как бы запрещают. Вот почему? Biz de gerek ведь özümüzün dinimizi bilmeye. Не только той yapıp, nikah etip, cenazeni aldatma, alvarmağa. Ya Kur'an ne sebepten yazganlar? Allah onu getirip sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'e prorokumuza aytdı. Bunu adamlara getirin, көрсетin. Öğrensinler nasıl olacak? Не просто ayvanga oşap gelip aşap içip oturmağa, а именно bilmege. Ne sebepten sen Müslümansın? Nasıl olacaksın? Cinsiz, adam sevip sahip, konuşun sevip sahip gerek. Sen bir Müslüman olганнан соң, это как бы большая ячейка семьи получается, а не единоличный такой. Мен өзім çanağımda aşayım, өзім қазанымда қайнатам, а konuşma керек mi? Milletim керек mi deme, керек mi bileyim? Birlik olma gerek, sevip sayma gerek. Şara çıkkanda, ozu Tatar'ın keçkende selam ver. Ne yapasın? Sağlığınız yaxşı mı? Bugün sabah yaxşı tuttunuz mu? Sevdik sorama gerek. Bir hırmı olgandan sonra, это считается, что как одна большая семья, один дом получается. Evet. Ama oraya söylerdi, ana senin oğlunu aldılar, yaxşı ettiler. Senin oğlun Vahabist deyirler, bir şey aytalar, özleri düşünmeyler, ne aytkanlarını düşünmeyler. Ulan vakti oldu, что bizge $600 bergen vakitlar olgan eken, как будто biz korkun, что başımızı, usumuzu, ülkemizi kapatmağa, dinge kelgenimiz için bizge dolar verilken. Ulan o da çıktı. Elbette öyle insanlar da olabilir ama bütün halk şimdi bu meseleni yaxşıdan yaxşı ağnay
Ve umut etем halk berabirlikte olup oğlunuz ve diğer siyasi mabuslarımız azat olur. Çok sağ olun Leniyet ata bizden bağlanğanınız için. Men Fatiha'nı okuyayım da bir sekund. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdina sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim ve lâddâllîn. Amin. Amin. Bütün bizim Tatarları birlikli olsun. Amin. Allah sağlıklarını versin. Allah hazadan beladan saklasın. Allah hastalıklardan saklasın. Amin. Umurları uzak olsun. İyi kısmet olsun da bütün ballar türmede, sizolarda oturan ballar kayıtıp gelsinler. Amin. Amin ya Rabbi. Amin Çok ya sağ Rabbi. olun Amin ya Rabbi. Leniyet ata, çok sağ olun. Allah etken dualarınızı hepsini kabul eylesin. Saygılı teleseyirciler, hatırlatan bizden canlı bağda siyasi Mabus Ayder Jeparov'nın anası Leniyet ata Jeparova bulundu ve öz oğlu hakkında bizge tarif etti. Hatırlatam Ayder Jeparov diğer Mabusler ile beraber ende hukum çıkarıldı olarga. Bu Karasu Bazar birinci grupasında Enver Ağa Ömerov 18 yıl hapis cezası verildi. Ayder Jeparov'a 18 yıl ve Riza Ömerov'ga 13 yıl ve böylelikle bizim 4 vatandaşımızga, 3 vatandaşımızga 44 yıl hapis cezası verildi. Halkara Akkorçalıcı Teşkilat Memorial onların hepsini siyasi mabus olarak tanıdı. Ve yayınımızı devam etmemiz birkaç benimce meraklı haberler var. Sizinle paylaşmağa isteyeyim. Onların birincisi bugün Rostov-na-Donu şehrinde ikinci Ahmetçi davası bulundu ve anda bizim mabusumuz Vladlen Abdülkadirov mahkemede böyle meraklı şey etti menimce. Şimdi onlar toplaşıp laf etken meseleleri bu siyasi meseleler. Ve mahkemede öyle fikir etti. Если гособвинение считает, что разговоры о политике это терроризм, то полстраны должны сидеть. Pek meraklı böyle fikri hakikaten şimdi bütün bizim mabuslarımızın baksak iki sebep ya da onlar birbirinin din hakkında laf etken ekenler ya da siyaset hakkında ve eğer de siyaset hakkında laf etkenlerini oturtacak olsan demek hakikaten bütün vatandaşlarını yarısından ziyadesini oturtmak gerek çünkü onlar hepsi siyaset hakkında konuşarlar ve bu mühim bir mesele ve yayınımızda devam etmemiz saygılı teleseyirciler ve növbetdeki bağımız var bu faalimiz Eldar Ağa Azizov. Selamun aleyküm Eldar Ağa. Aleyküm selam kardeşim. Eldar Ağa çok memnunum sizinle bizim efirimizde konuşmağa ve sebep bilemiz birkaç gün evvelsi Bahçesaray rayonunun Arankoy kasabasında 4. Bahçesaray grupasının bir yıllığı tolğanı sebebiyle dua geçirildi. Siz de bilgenime göre bu duada iştirak ettiniz. Dua nasıl geçken hakkında bizge ne ayta bilesiz? Çok adam aslında toplaştı mı duaga? Birincide çok sağ olunuz bu meseleler hakkında Kırım'ın ahvalı ne alda olğanını özünüzün передачаңызda aydınlaştırganınıza endi Kırım halkının da bazı birlerin başkalarını da haberdar etkeniz. Birincide Kennedy selam aleyküm. Aleyküm. Allah cümlemize yardımcı olsun yapkan işlerimizde. Ben de aytsam Kırım vatanımızdan size selam. Elbette selam aleyküm. Ama o etraflar da bizim vatanımız edi evvel ezelden. Onun için selam aleyküm. Aleyküm selam. O siz vergen sualiniz hakkında elbette biz taraftan da göremiz. Şimdi bugünkü ahvalımızda göremiz.
soňgy wagtları Kırım'da çok bir başımıza düşken belalar diyeceğim, kazalar diyeceğim, herhalde ahval aydın, hepsi onu göre, hepsi onu ağnay inşallah. Bu siz vergen kardeşim sualiniz hakkında yakında Arankoy'da merasim geçirdik. Şimdi dua etmek bizler için boynumuz borçlu. Onun için toplaştı cemaatimiz. Allah kabul etsin. Dua merasimi geçirildi. Şimdi Allah'tan özlerimiz için acıt soradı. Babalar için, korandaların için. Cemi ağır alda olgan tek Kırım'daki Müslümanlar için değil de bütün dünyada olup geçken münasebetler hakkında dua ettik. Allah'tan soradık. İnşallah Allah kabul etsin. İnşallah Allah kabul etsin. Yapkan dualarımızı da, yapkan amellerimizi de geçmiş Müslüman mehtaların ruhlarına rahmet eylesin, sağlara sağlık, selametlik versin. Da ne aytmak mümkün? Geçirli. Bugünkü günü dua adlandırıp geçirli merasimler bu evvel ezelden bizim halkımızda, tek bizim halkımızda değil, bütün Müslüman milletlerin ümmetimizde öyle adet olan dualar etmek. Çünkü Allah buyura Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem görsetti, dua etmek o pek büyük Allah'tan soramaktır. Özünün isteğini, özünün dertlerin Allah'tan soramak yardımcı. Çünkü Allah'tan gayrı bizler için yardımcı yok. Bizler tek özümüze göre, anlamazdan göre yapkan işlerimizi, yapkan amelimizi özümüzün dinimize göre yapmak bizler boynumuz borçlu. Allah kabul etsin yapkanlarımızı inşallah. Eldar ağa, aslında çok adam toplandı, göremiz şimdi ekranlarımızda. Allah bütün kelgenlerden razı olsun. Çünkü en mühimi bu meselede o destek gösteruvdur. Toplanganlar fikirleri bu siyasi davalar hakkında ne düşünürler? Halk arasında nasıl fikirler yürüyor? Bilesizim, men özüm fikirimi aytayım, ihtimal oledir dep işanam. Lakin bizim halkımızın mutlak başka halkların da başına gelip düştü ama lakin bizim halkımıza çok sınavlar Allah'tan geldi. Biz belli. Bekim bu sınavlar Allah bizim halkımızı sevgenini içudur de işanam. Ama tarihimize nazar taşlasan halkımız nece türlü yoksuzluk gördü. Çetten bizlere ziyankarlık gördü, açlık gördü, surgun gördü, yoksuzluk gördü. Çeşit türlü belalar, kazalar gelip düştü başımıza. Herhalde men gururlanam bizim halkımız, Müslüman halkı olarak, bütün ümmetimizin bir kısmı olarak evvel ezelden bizim halkımız evet ümmetimizin çetlerinde yaşayıp geografik çetinde kalaydık. Herhalde boynumuza çok sınavlar düştü. Şimdi bu sınavları Rusça aytalar da с достоинством dep çok asırlar bizim halkımız, Müslüman halkı olarak bu sınavları действительно с достоинством degen gibi özüne becerdi. Lakin bu soňky 2 asırdan ziyade başımıza daha ziyade sınav düştü. Bu
halkımızı İslam hükümetinden ayırdılar. Ondan sonra Çar zamanında çok halkımızı kayıpladılar. Vynужденный emigratsiya oldu. Sonuçta endi hepimiz yaxşı bilemiz. Zolotoy gvozdь degan gibi o 44 senesi halkımızı bütün sürgünlüğe uğrattılar. Evet, çok münasebetler gelip geçti halkımızın başına, lakin gene de aytam. Men Kırım Müslümanı, Kırım Tatarı olarak ben özüm halkımdan gururlanam. Çünkü o gene de aytkan gibi smalakom materi dili. Biz balalıktan bizim kabilemizde babamlar da, dayımlar da şunaki zamandaki gibi nas bizim şunu men Kırım Müslümanım, men özüm yapacağımı doğru sayam. Sizin bütün bir represiyalarınız bizge karşı haksız deyip o zamanlarda da bizim babalarımız, karbalarımız, geçmiş icdatlarımız bunlar hepsi kureste bulundular. Babamların, dayımların zamanında o milli hareketi deyip adlandırıldı. Men de sayam, şunu da bizim hareketimiz, endi Kırım Müslümanları bizim milletimiz olgan son, Kırım Tatarları olgan son, bu da milli hareket. Unçun biz Kırım Müslümanları, Kırım Tatarları olgan son, biz o teritoriyada yaşagan son, bir yerlerde bizim halkımız peyda olgan son, biz bu etraflarda özümüzün istekimizi talep etemiz. Bizim ümmetimizin başka kısımları Azya Müslümanları mı ya da Avrupa Müslümanları mı ya da Afrika Müslümanları mı, Arabiya Müslümanları mı hepsi özlerinin yerinde evvelki adet demek hem de pek doğru da değildir. Lakin bizim bütün adetlerimiz de bizim dinimize bağlı. Onun için dinimize göre bizler de bunda Kırım'da eğer diyeyim özümüzün fikirlerimizi doğrultsa, yapkan amellerimizi doğru fikirlere bağlasa, inşallah Allah yardımın işandırdı. Allah özünün sözünü arta almaz. Allah bize yardım işandırdı, hem yardımını veredi inşallah. İnşallah. Onun için biz Allah rahmet eylesin. Men Berbek boyunda yaşayayım. Onda bir bizim yaxşı ağamız Allah rahmet eylesin. Amzaga sünnetçi onu bütün Kırım bile. Bir toplaşıyor edim. O camide meseleler aydınlaştırıp bir sohbet gibi mi olgan vaktinde Allah rahmet eylesin. O aytkan edi. Hem valla da aytkan sözünü hali bugunda aytkan sayın yüreğimde bir şey şuultap başlaydı, sesim bir türlü kaldırap başlaydı. Allah rahmet eylesin onun atkan lafları. Men özümün halkım öyle bir sevem. Bizim halka yeter halk yok. Hem işkir, hem merhametli, hem ihtibar etme bilge, hem büyükleri hürmet edip bala çağasını seve, özünün vetanını seve. Ama özümüzün medeniyetimize, özümüzün dinimize daha yakınca aylanıp, öğrenip, buna göre yaşasadı diyeydi. Allah rahmet eylesin. Onun için elhamdülillah gene de tekrarlayayım. Gene de temiz yürekten vallahi aytam, bizim halkımız pek yaxşı halk. Lakin küfür nizamları bizim başımıza gelip çıkma aves etip bazı bir çeşit türlü bizim medeniyetimizi, tarihimizi, yaşayışımıza gelişmegen fikirleri talep etti bizim yüreklerimize, akıllarımıza sindirmegi. Bazı bir şeyleri boranga düşkendi üstüne illa tozu konup kala der, dedelerimizin bir lafı. Bizim üstümüze de konup kaldı.
Alda elhamdülillah biz Müslüman halkı olganımızı biz unutmadık. Çünkü bitalarımız da, karbalarımız da, analarımız da, babalarımız da her vakit onu anladılar, unutmaydılar. Bizlere de çaresine göre, bilgenine göre bir türlü depresiyalara bakmazdan çar zamanını, komünist devrindeki bizim halkımıza karşı yapılgan cinayetlik ona dayanmak tek sabırlı millet dayanadır. Onun için ular bizlere bilgenine göre o bizim dinimiz nasıl olgan, medeniyetimiz nasıl olgan, tarihimiz ne olganı, bizler kim olganımızı anıp bize kanlarımıza sindirip, fikirlerimize aydın anlatıp unutturmadılar. Biz Kırım Müslümanları olganımızı, biz bütün ümmetimizin bir kısmı olganımızı hem elhamdülillah gene de buna geldik Kırım'a. Bir nesi var, inşallah Allah'ın yardımından, özümüzün hareketimizden, yapan amellerimizden bizge kaldı yaraştırmak Kırım'ı. Bunun için Allah cümlemize yardımcı olsun. Elbette спасение утопающего – дело рук самого утопающего, diler. Son ama ağlamagan balağa emçek vermezler diler. Onun için bizler bugün bu ahvalımızı ağnaganlar, bu ahvaldan çıkmağı gerekligini olgan, bilgenler, ağnaganlar, al bilmegenlere temiz yürekten, açık gönülden, tatlı sözden ağnatsamız, inşallah Allah bize yardımın işandırdı. İnşallah. Çok sağ olun Eldar ağa, bizden bağlanğanыңыз için Allah razı olsun ve bütün bizim Kırım'da yaşayan vatandaşlarımızga bu birlikte olup geçken vaziyette bir yumruq gibi olmağa Allah Teala nasip eylesin. Sağ olun telespeyirciler, yayınımızı devam etemiz ve bizden canlı bağda Eldar ağa Azizov bulundu. Faalimiz, ağamız bütün mahkemelerge katnap, dualarga katnap, halkımızı desteklemege çalışa, tırışa ve yayınımızı gelecek haberlerinin devam etmege ister edim. Bugün Rostov-на-Дону şehrinde 2. Ahmetjit davasının mabusu Remzi Bekirov bu jurnalist faalimiz Grani.ru bu matbuat vasıtasının jurnalisti bu davada bulunmakta ve aynı mahkemege getirgen vakti onu 38 ve 7 derece sıcağı koterilgen. Ve Allah saklasın böyle haberlerinde var edi Rostov tahkikat izolatorlarında Covid tarqalğanı hepimiz duacı olarak bizim vatandaşlarımızga bu hastalık demesin de keder etmesin. Ve ondan da gayrı Kırım'da diğer kasabalarda da dualar olup geçti. Böylelikle Karasu Bazar'da da dua geçti. Bu bir yıllık tolgan sebebiyle bu 7. iyul 2020 senesinde olup geçken tintuvlerge bağışlangan. Ve gelecek sonki haberimiz Seyran Hayriddinovna bizim vatandaşımızını etap etkenler demek Ahmetjit tahkikat izolatorundan Rostov'a ve şimdi bizden canlı bağda onu ömür arkadaşı Zarema Tata Hayriddinova. Selam aleyküm Zarema Tata, iştesiz mi bizni? Нормально? Eşitemiz. Selam aleyküm Zarema Tata.
Selam aleyküm. Зарема тата бүгін сонки меузымыз, сонки бағымыз сыз иле бұл күнлерде өмір арқадашыңызны этап еткенлер Ростовға енді yolda бесебелі болуна. Кешкен аптасы біз сізнен бағланмаға тырышқан едік, ама о вақыт бағымыз зайыфлашты ве бір қачтек суалге жауап беріп болдыңыз. Келіңіз субетімізді девам етейік. Ве менің суалым оле, білесіз, сабасы келелер, түнітелер, машиналарға қойып алып кетелер түрмелерге, сон есе этап етелер. Бұл сізге біздің ана бабаларымыз оғыраған тарихны хатırlatмай ма? Evet, menimce bu sürgünlükni hatırlata. Elbette şimdi halkımızı böyle vagonlarga koyup çıkarıp alıp ketalmaylar. Ama böyle tentuvlerden, böyle usullerden, böyle Rostov'a etapирование ona deyik. Olen yapıp çıkaralar. Kanunsuz, razılıksız o kadar Kırım Tatar insanlarını Kırım'dan sürgün ettiler. Bizim siyasi mabuslarımızın mektuplarını okuganda nasıl böyle bu yol kıyınçılıkla bu yolunu geçirgenini anlap gözüme Bitam Karbabam'ını aytkanları ogüme kele. Elbette bu sürgünlük nasıl айтмақ мүмкін? Асылда бұл тарихымызға кенеде бақсақ, халқымыз сұргын етілгенден сон, бұл күреш елына тұрды. Бұл Сталин ебергенден сон, халқымыз тұрды ве башлады әрекетте болмаға. Бөле силясыз, ама әрекет күчлі еді ве халқымыз нетижеде Қырымға қайтты, өз топрақларына қайтты. Шынды есе халқымыз кенеде мecbur oldu bu күрешке тұрмаға. Ve kенеде силясыз, ама тек сөзнен, ақиқи сөзнен күреші. Бұл асырлар девамында алған күреш ве шындықы күреш арасыны бағлар көресіз ма? Elbette bizim narazılığımız yanı fenomen değil. Sağ olsun bizim kartlarımız Sovet devrinde olar da aynı olan yolnen Kırım'a kaytmağa tırıştılar. Nasıl Rusça aytalar, ненасильственным мирным путем. Aynı olan yolnen biz de şimdi hareket etemiz. Söznen. Ve білесіз, шынды өмір арқадашыңыз Иран аписханеде болуна, оны ведигер мабуслерімізді терроризмді хабатламаға істейлер, ама ең güzel бұна қаршы көреш, не вақыт бізлер хоранталардан, яқынлардан, білгенлерден олар ақында малюмат аламыз. Оз өмір арқадашыңыз ақында, Иран ақында бізге не айта білесіз? Насыл тәсил еді, ненен оғырашайды, нерде чалышайды ақайыныз? Білесіз, менің өмір арқадашым ақында саатлар же мүмкін айтмаға. Біріншіден, бөлен тербиялы бала өстірген үшін ана бабаларына çok sağ olun айтмақ isteyim. Çünkü şimdiki zamanda olan adam temiz, açık yürekli adam pek az. Kırım'a kaytıp gelgen son olar Bakçısaray şehrinin Suyurtaş koyunda yerleştiler. Korantasının mektepni bitirgen son Bakçısaray şehrinin texnikumunda avtoslesir zenatına okudu. Ama o'zini zenatinen çalışmadı. Bizden olgan jek, nasıl aytalar, azatlık vaqtında soňuna jek kuruculuk nen oğraştı. Mana er vaqt aytsalar, akayınız kim dep aytsalar, men er vaqt aytaydım. Menim akayım Krımski Tatarin, onun kolundan her şey keli. Çok şükür. 2009 senesi biz evlendik.
Şimdi 3 tane güzel balamız var. Umudumuzni uzmasdan Umur arkadaşımni butun xorantamizden evde beklep oturamiz. İnşallah o günlerinde mutlaka göreriz ve Allah yaklaştırsın bu günlerin bizge. Bilesiz, bu 2014 senesinden olgan hadiselerden son baskılar başladı ve bilgenime göre Umur arkadaşınız da olar olganının, peyda olganının çette kalmadı. Her vakit tırışaydı yardım etmege. Nasıl faaliyetinin uğraşaydı? Koyumuzda cami kuruldu. Bu camide halk yardımının ballarga, cemaatga iftarlar, bayramlar geçirediler. Yardımga muhtaç olgan insanlarga her vakit öz kolunu uzataydı. Kuruculuk meselesi olsun ya da başka bir rica olsa hiçbir vakit yok demeydi. Olen aktivist edi. Elbet bu bilesiz halkımızın içinde bu nasıl diler duh kollektivizmi ve böyle kan sıcaklık Allah'a şükürler olsun var ve sonki yılları men bilesem bu duygulardan da keskinleşti ve biz onlardan da sıcak duyup başladığımız. Bilesiz bu ende bir yıl geçti sizni böyle ayırdılar birbirinizden. Bu vakit içerisinde aslında Umur arkadaşınızla görüşüp oldunuz mu? Onun şimdi sağlığı vaziyeti nasıl? Yok, bu vakitgacık daha görüşmedik. Tek mahkemelerge barganda er vakit değil ama ruhsat bergende mahkemelerge kireydik. Anda uzaktan bolen akvaryum deyler. Andan görüşeydik. Bir-birimizden laf etmege olmaydı. Bolen gözlerimizden bakıp bir-birimizge bir şey anlatmaga tırışaydık. Olen şimdi endi Rostovga geçtiler. Kısmet olsa ayın sonuna mahkeme olacak. İnşallah anda görüşürük. İnşallah. Bilesiz, bu insanlar öyle insafsız. Men anlayım sizin duygularınızı o mahkeme salonunda ne vakitsiz Umur arkadaşınızı göresiz ama onun ne laf etip olamaysız. Yanına gelip bir şey bile sorap olamaysız. Böyle... Aynen kolunu tutamaysın. Allah yardımcı olsun. Hakikaten pek ağır böyle duygular. Ve bilgenimizge göre birkaç gün evvelsi kasabangızda bu mabuslarımızın kapalgаны sebebiyle dua geçti ve bu nasıl diyeyim Bahçesaray 4. öyle adlandırılgan grupa endi peyda oldu. 3 adam anda onların arasında sizin akayınız. Nasıl dua geçti? Kelgenler siz için, xorantalar için nasıl destek verdiler? Neler ayttılar? Mına 7. iyul günü bir yıl oldu. Sağ olsun cemaat, sağ olsun dostları. Arankoy koyunda, camide dua geçti. Çok şükür cemaatimiz çette kalmay. Çok adam geldi. Bütün cemaatinin dua okuldu. Sağ selamet yakın ortada bizim Umur arkadaşlarımız ve daha anda oturgan din kardeşlerimiz sağ selamet evlerine kaytıp gelsin deyip dua geçirdiler. Aslında bilesiz kelgenler bu davaga nasıl bakalar? Böyle nevbetteki baskı gibi göreler mi bu meseleni? Evet, çoksa adam şaşa. Nasıl etip bulen Allah'a işangan ballar, bulen güzel, terbiyalı ballar nasıl etip olen terörist olalar, nasıl etip olen olarını lagap olarga olen koyalar deyip şaşalar. Çoksa soylarımız, Rus komşularımız bütün vakit mında yaşadık.
beraber yaşadık ve şaşalar. Seran'ın yaşlıktan bilgen adamlar hepsi şaşalar nasıl etip olen alga düştü bu bala dep. Ne için bizim halkımızga olen şey aytal, olen terörist dep aytalar dep şaşalar adamlar. Bilesiz, pek mühim mesele menimce bu cemaatin fikirlerin. Bilemiz şimdi Rusiya propagandası sabahdan akşamgacha bu zomboyaşikten ilan etmege, aydın etmege tırışa. Kırımda biz o kadar terörist kapadık, o kadar tuttuk, spetsoperatsiya geçirdik veylahri. Ama Allah'a şükürler olsun halkımız bu informasyon cenkte doğru pozisiyasını tutalar. Ve umut etem bu pozitsiyadan da tek kavileşecek kısmet olsa. Siz bu yıl içerisinde ağnap oldunuz mu asıl sizin ömür arkadaşınızın yapkan terörizmi nedir? Çünkü endi bir ay devamında bu programlarını alıp baramız ve herkes ayta bütün terörizligi ya da siyasi dini laflar camide olsun, evde olsun ya da kitap okuv meselesi. Sizin davanızda belli oldu mu? Nedi Seran ağamızın terörizligi? Pek çokdan haberimiz yok çünkü mahkemeler endi başlanacak. Bizge kelgende kitap koydular özleri FSB hadimleri. Onun için ben belesem kitap meselesi olacak. Mahkemelerde endi bakarız. Ama aslında terörist ve benim umur arkadaşım bu bir-birine kelişmegen laf, aslı даже söz kelişmegen. Bütün ömür o kolunda instrument tutkan adam, рабочий instrumenti, o kuruculukla uğraşkan adam nasıl etip, menimce terörist bu kim? Bu silahla adamlarını korkutgan adam o. Nasıl etip bolen yuvaş adam olen olmayacak şeyge kabatlana aslı akılım çetine getirmege istemeyim. Zarema da bilesiz, şimdi baksak halkımızın çeşit türlü evvelski bir lagaplar koyaydılar, предатель ve ilahri. Şimdi ise lagapların sayısı da çoklaştı. Birisilerini aytalar terörist, birisini aytalar ekstremist, birisini para talapçısı ve ilahri. Birisi Rusya devletini yok edecek eken. Bu gayeler nenin bağlıdır sizince? Ne için halkımızın dünyaya birinciden işte özün vata olarak vatandaşlarına böyle cinayetçi gibi göstermek isteyler? Bilesiz, bizim halkımız bütün dünyaya böyle öz yalanlarını bu devlet öz yalanlarını göstermeye istiyor. Ama anlamağa gerek bu bugün yalanlar değil, lagaplar değil. Bu sürgünlük vaktinde 1944 senesi o vakit предатели dep ayta edilir. Şimdi ise teröristler değiller. Niçin olen ola deseniz bizim narazılığımız olen bizim halkımız boysunmagan. Bizim halkımız mında keldiler öz medeniyetini, öz dinini, öz adetlerini ko'rsatmege. Bizim bitakar babalarımız mında ne için kayıttılar? Öz halkına ve diğer halkına fayda getirmek için kayıttılar. Alo. Eşitmeyim. Biz eşitemiz, sizni devam etiniz. Ama bir dakikamız kaldı. Lütfen kısaca. Alo. Siz eşitesizmi bizni, Zarema tata?
Eşitmeyim. Yazıklar olsun bağımız galiba kenedi joyaldı. Endi çok sağ olsun Zarema Tata bizden bağlanğanımız için. Siyasi mabus Seyran Hayridinov'un ömür arkadaşı Zarema Hayridinova bizden bulundu. Sağlı teleseyirciler, kunler kele, kunler keçe. Yaşayışımız devam etti ve bazı kunleri bizler için acı ola, bazı kunler bizge kuvvanç ve tebessümler getirir. Bu acı günler arta kalıp da bizni ogde tek güzel günler ve aydın haberler beklesin. Men ise sizden sağlıklaşam, bu menin sonki programam. Eliklerde görüşeyik, sağlıktan kalınız. Senden işme muradın üçün bolsa, ömründe her şeyin yurtçun olsa. Barsın yıllar aylansın bilgeninday, barsın yolun şaşırsın yıldız, kun, ay. Sen aylanma dostçuğum ah yolundan, doğru kara, iç ürkme sağ solundan. Halka bayram şenlikler bolgan eken, yat ellerge onğanlık dolgan eken. Sen unutma sürünmek yek olganın. Ah yolunda yalnızның bek bolganın. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratanım, Allah'ım, 99 ismin var. Ya Rabbim, haramlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle, haram hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni haramda yarattın, yardımın ile. Sürgünden kaytık. Endi halkımız Kırım'ında devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın baktımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge huçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırım'ızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. İlkbaharını müjdelegen sarı tülpan. Bari solmasaydın hiçbir zaman. Güzel yosma, Goncan ile endamını, erkün sever, öper adım, saygılarman. Gönlümüzünü hoşlandırdın sarı tülpan. Ben de seni elden, yelden kıskanman. Uzaklardan, kökten, yerden çok süyemen. Güneşlerinin, yıldızlarının közü yaman. Sarı tülpan, bahçamızı şenlendirdin. Pek az zaman, kırık gönlüm eklendirdin. Yarın sen de kırılacak, olacaksın. Olacaksın bu cihanğa
нечун келдің? Ey vatandaş, ateşke kır, hazır ol sen yanmağa. Vatan için can vermesen, ne için geldin dünyaya? Güzel Kırım toprağında ecdadının kanı var. Her bir terek yaprağında milletinin canı var. Gerek olsa fırtınaday atıl düşman üstüne. Göster ona asırlarla toplangan bar küçümünü. Yenmegence omur billah kureş kene ve kene. Al dediler al almagan intikam bir uçumunu. Sen milletsin bir vakitlar Moskvada at oynatkan. Aciz kalgan getmunlarga yardım kolu uzatkan. Bugün ne için andamında korkup pısıp yüresin. Öz yurtunda suçlu gibi boynun kısıp yüresin. Хаджи Герай Кырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 yıl devamında Кырым ханлығы devlet olarak hüküm sürdü. İsmail Gasprinski Tercüman gazetini 28 yaşında neşir etip başladı. Номан Челебиджихан Кырым Татар Milli Kurultayını 33 yaşında tızdı. Bekir Çobanzade 27 yaşında profesör olarak Latin elifbesini Türkiye devletlerge teşvikat etti. Şair Amdi Geraybay 29 yaşında milletçilikte kabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetхан Sultan birinci kere karamanlıkını 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa karaman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet kureşine kırıştı ve bütün ömrünü Kırım Tatar Milli Hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için kureş meydanı açıktır. Салям алейкум, хайрлы акшамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 4 часа в этой студии с гостями мы планируем обсудить основные новости и события сегодняшнего дня, насущные вопросы. А вы также можете присоединяться к нашему эфиру на экраны ваших телевизоров. Режиссера периодически выводят номер телефона +3 8073 419 41 58. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем все наши программы в записи. А я рада представить гостя нашей студии. Это ректор Таврического национального университета имени Вернадского Владимир Павлович Казарин. Витаю вас. Салям алейкум. Салям алейкум. Владимир Павлович, в этом часе я, конечно же, хочу обсудить с вами вступительную кампанию «Высшие учебные заведения», которая уже, насколько я понимаю, началась. Как обстоят дела в ТНУ? Ну, вы правы. Началась кампания вступительная этого года. Мы к ней готовились заранее, потому что в прошлом году был срыв
Он состоял в том, что за нашей спиной стараниями некоторых, так скажем, недобросовестных чиновников в министерстве прошлого состава были внесены поправки в закон о высшей освите. И в результате фиксированный набор, гарантированные бюджетные места предусмотрены были только для оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Да, то есть Крым упустили. Крым и Севастополь, это две административные единицы. Я даже, я сегодня не склонен использовать это слово «упустили». Я теперь уже понимаю, что это была немножко целенаправленная даже какая-то акция. Так. Вот, потому что типа, что там, вот этим нужнее, а вам как бы не нужнее. Вон вы там типа в Киеве работаете. Правильно, мы работаем, потому что мы много работаем, и потому что мы удивительный университет, замечательный, нас Вернадский создавал, великие ученые там работали, господи, кого не возьми, там они все выдающиеся. И в итоге вот этого всего все равно это произошло. Поэтому большое усилие было приложено для того, чтобы добиться, чтобы эта поправка была дополнительно внесена, чтобы Крыму и Севастополю, как частям полуострова Крым, было возвращено вот это вот фиксированный набор. Мы надеемся на то, что вот вроде должен выноситься сейчас эти поправки на голосование. Мы надеемся, что это состоится. Тут нам и представитель президента помогает, и, значит, господин Кореневич, и Тамила Ташева помогает, и другие. Я надеюсь, что с совокупными усилиями мы этого добьемся. Потому что это очень важно. У детей в Крыму, у крымско-татарских детей в Крыму на родителей гигантское давление, многие без работы, у них нет лишних денег, чтобы, например, там за контрактное обучение платить и так далее. Поэтому, конечно, вопрос о стипендии – это чрезвычайно важный для них вопрос. Вот вроде мы стоим на пороге решения этого вопроса, слава богу. Второе. Будем радоваться, что в этом году тоже работают осветные центры Крым, Украина, Донбасс, Украина. К сожалению, довольно много людей говорят, да не надо, давайте это все отменять на общих основаниях, как все остальные, пусть они поступают. Так, это где говорят, в Министерстве образования? Чуть-чуть некоторые чиновники среднего ранга и там немножко это повторяют, но публицисты, политики, еще там всякие, в прошлом составе, давнем составе министерства господин Стадный, так он вообще говорил, что все вузы с оккупированных территорий надо закрыть. Они не нужны. Вот у нас есть на материковой Украине вузы, вот пусть они учатся в этих вузах. Но ребенок не может из Крыма поступать со сдачей ЗНО, потому что в школе, в которой он учится, теперь уже не 1 год, не 2 года, не 3, а уже, считайте, скоро будет 8 лет они там учатся. Там не преподают ни украинский язык, ни украинскую историю и так далее. Поэтому ясно, что они не могут впрямую соревноваться с детьми из благополучных регионов. Но, слава богу, каждый раз эти нападки отбиваются. И в этом году опять осветные центры Крым, Украина, Донбасс, Украины, которые позволяют без ЗНО поступать, они работают. Это очень важно. Были критические моменты, когда пытались на это повлиять. Так, а какие университеты охватывает программа Крым, Украина, Донбасс? Сегодня, вы знаете, даже не перечислить. Сегодня их много, там под 200. Ого. Да, но я хочу сказать, что в результате все равно реально работают с детьми с оккупированных территорий. Вот всего 18 перемещенных вузов, вот 17 с территорий Донецкой и Луганской областей, и тоже показательно. А из Крыма только 1 перевели. Я не могу понять, чем проштрафился Крымский медицинский, чем проштрафился Крымский аграрный, чем проштрафился Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности. Удивительный, замечательный, Курчатовым еще закладывавшийся когда-то университет. Нашим выпускником, он студент Таврического университета был, Игорь Васильевич Курчатов и так далее. Ладно. Это относительно университета имени Георгиевского, если я не ошибаюсь, его планировали реструктурировать уже в Одессе? Принимали 2 постановление Кабмина о том, что он будет сливаться с Одесским медицинским, и непонятно было, в чем слияние, если новый университет все равно назывался Одесский медицинский, без слова Крымский и все остальное. Но оба раза преподаватели против этого возразили, и в итоге эти решения не были реализованы в жизни. Так вот, мы в результате этого всего сегодня можно сказать, что университетов много, которые работают по этим программам. Но маяками, такими навигаторами для детей, что из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, что из Крымской, на слуху Таврический университет. Родители учились, бабушки, дедушки учились, мы его знаем, у меня знакомый там учился, я мимо университета проходил и так далее. И поэтому они все равно идут в большинстве к нам, кстати, и донецкие идут к нам, потому что
что мы единственные из перемещенных в Киеве, и эти дети тоже хотят учиться в столице со всеми ее преимуществами. Вот. И в результате этого всего у нас постоянная нехватка бюджетных мест, потому что их поступает больше, чем нам планируют, и потом осенью мы начинаем защищать студентов и добиваться. Я думаю, А что... сколько сейчас бюджетных мест? Ну, мы рассчитываем, чтобы их было от 500 до 700 где-то этих бюджетных мест гарантированных. Но когда мы потом пишем заявки, что вот из Крыма еще такие-то, такие-то, такие-то поступили, это уже в сентябре делаем, в середине сентября, в конце сентября, в начале сентября, нам дают дополнительные места. Потому что выясняется, что в других вузах это не выбрали, и не могут выбрать. Работать с детьми с оккупированных территорий, это что означает? Мы начинаем, как и все, 9 июня начали. И в конце вот июля скоро уже все остальные вузы заканчивают вступительную кампанию. А мы будем работать в июле, мы будем работать в августе, мы будем работать в сентябре и в начале октября. Почему? Потому что детям с оккупированных территорий трудно в летний период преодолеть границу. Они все понимают, куда молодежь в таких количествах едет летом. Она едет в Украину, поступать. И надо сделать все, чтобы их не пропустить, помешать. О, у тебя тут в паспорте вот что-то не так, езжай там поправь, мы тебя не пропустим. Или молодому человеку: а ты в армии служил? Нет. А, уклоняешься от службы. Ну-ка назад, пока не исполнишь патриотический долг, типа гражданский, мы тебя не пропустим. И они через 2 недели опять пытаются, через 3 недели опять. И мы им говорим: в июне, в июле, в августе, в сентябре, в октябре пробуйте, переезжайте, и мы вас ждем. У нас 3,5 месяца длится вступительная кампания. Обыкновенные вузы не будут держать 3,5 месяца приемную комиссию как бы на работе, вы понимаете. А для нас это исполнение нашего, ну, даже, так скажем, регионального долга. Мы крымские, мы понимаем, что мы должны помочь крымчанам. Так, давайте теперь обсудим, что нужно абитуриенту для того, чтобы поступить в Таврический национальный университет имени Вернадского. Он проживает на территории временно оккупированного полуострова, закончил школу, ему дают аттестат, вот этот российский, Филькину грамоту, куда ему с этим идти, с этим документом. Первый совет. До того, как вы окончите школу, не ждите окончания школы, чтобы получить вот этот аттестат, как Филькину грамоту, как вы сказали правильно. После 9 класса идите к нам в Таврический университет, в колледж, который в нашем составе как структурный подраздел. Они после 9 класса принимают по этой же спецпрограмме. Вы, вот ваши сокурсники, одноклассники дальше будут учиться до 11 класса 2 года, а вы за 1,5-2 года параллельно с ними закончите колледж, получите украинский аттестат раз и получите первый диплом младшего бакалавра. Они заканчивают школу, а у вас уже первый диплом. А для этого сдавать какие-то предметы? Это особая программа для крымчан, опять же, облегченная. И заканчивая колледж, вы можете или сразу идти в университет на 2-й, на 3-й курс, в зависимости от специальности, или пойти поработать 2-3-4 года, а потом вернуться, за вами сохраняется право, и опять без экзаменов идти на 2-й, на 3-й курс. Ты обгоняешь своих одноклассников. Когда они заканчивают школу, у тебя уже первый диплом, а дальше пошло. Ты на эскалатор встал, и он тебя повез. Я советую это делать родителям. Не ждите 11 класса, после 9 присылайте их к нам. Каждый год уже сегодня крымчане это поняли, и от 25 до 35 детей поступает в колледж именно по этой программе для 9-классников. Те, которые заканчивают школу, приезжайте к нам с любым аттестатом, ничего не пугайтесь. Пусть там будет этот аттестат с двуглавыми орлами. Мы из него сделаем освительную декларацию, перенесем данные в особый документ и будем с этой освительной декларацией работать. Второе. Приезжайте с любым паспортом. Не делайте из этого для себя проблемы, что вам там выдали, опять же, этот аусвайс, как бы российский псевдопаспорт. Приезжайте с любым, мы его примем, нам нужны данные, которые подтверждают. Приезжайте к нам, в конце концов, со свидетельством о рождении, которое доказывает, что вы в украинское время, в украинском Крыму родились. Это всего достаточно для украинского государства, что ты мой сын, ты мой гражданин молодой, и мы будем с тобой по этой облегченной программе работать. Вы приезжаете, вы прикрепляетесь. Мы всех селим в общежитие, сразу сообщаю. Имейте в виду, приезжайте, об этом не беспокойтесь. И когда поступите, тоже не беспокойтесь. Все первокурсники будут поселены. Вы приезжаете, школа, которая к нам прикреплена, мы вас туда направим. В рамках школьной программы, вот то, что вам довелось учить, вы сдадите украинский язык и украинскую историю. При этом мы сначала вас проконсультируем в университете, и вы придете туда подготовленными. А потом сдадите один экзамен по профилю
того или иного факультета или института, который вы выберете в рамках университета, вот эти 3 оценки и будут составлять ваш проходной балл. А какой проходной балл? У нас балл, в принципе, как раз вот такой, усредненный, который позволяет детям с оккупированной территории преодолевать этот балл. У них нет ЗНО, поэтому это внутренний экзамен наш. Они сдают и поступают. Мы селим детей. Некоторым говорят, вы знаете, нам трудно потом назад ехать. Кто хочет приехать, поступить и остаться, он может сразу поселиться и будет жить в общежитии до начала учебного года. Вот есть такие, которые спрашивают, а можно ли нас назад не пропустят, или у нас там сложная ситуация. Не беспокойтесь, приезжайте, селитесь, поступайте и селитесь. И оставайтесь уже в ожидании учебного года. 2 или 3 или 4. Теперь еще, что важно для нас. Понятно, что те, которые хотят остаться, возьмите зимнюю одежду, потому что вам надо будет, если вас туда не пропустят, вам надо приготовиться. Сегодня, если вы поступите в Таврический университет, во-первых, мы будем помогать вам здесь. Если вам будет нужна работа, вы ее найдете в округе от университета. У нас есть места, где мы знаем, что берут наших студентов, мы предлагаем. Во-вторых, вы можете учиться в нашем университете и параллельно, начиная со 2-го курса, или у нас в университете в другом институте получать образование, получить 2 диплома по окончании Таврического университета. Или с этим всем, это тоже остается за вами, мы направим вас учиться параллельно с нашим вузом в польский университет, литовский, латышский, эстонский, болгарский, румынский, венгерский, значит, в Турцию, в разные вузы, которые принимают наших детей. То есть это какая-то программа обмена студентами? Да, они, упрощенно, они семестр учатся у нас, а вуз, с которым мы подписали соглашение, нами данные квалификации признает. А они потом учатся там, и мы признаем квалификации, полученные в этом вузе. А много таких вузов, с которыми вы... Вы знаете, где-то около 14. Но тут другая проблема. Я все время об этом говорю, агитируя, но я сталкиваюсь с тем, что многие молодые люди не хотят напрягаться. Типа, вот мне есть одно, и вот я вот здесь буду учиться, и хватит мне этого. Хотя, приблизительно 20, 22, 23 на это готовы. И в итоге они получают по окончании украинский диплом Таврического университета и польский диплом, варшавский, там, например, люблинский, там, или еще какой-то, или вильнюсский, или там тартусский, или еще какой-то. Это одно. Значит, украинский и европейский диплом получают. Кроме того, мы всем им говорим, учитесь у нас, получайте этот диплом или эти 2 диплома, но одновременно думайте о том, чтобы ряд предметов, которые вы изучаете, вы превратили в сертификаты дополнительные. Там, например, есть у вас, например, учатся на тюркологии, и там есть в том числе турецкий язык. А потом он переводит, например, текст и идет к нотариусу заверять, а нотариус говорит, а покажи документ, который показывает, что ты имеешь право переводить на турецкий язык или с турецкого языка. Да вот у меня диплом, вот турецкий, это у тебя предмет, это у тебя не специальность. И мы всем говорим, идите на специальные сертификатные курсы. И вот из этих предметов многие превращайте в сертификаты. Дополнительно прослушали 120 часов, 140 часов, 160 часов. Понимаете, программы получили этот сертификат. В результате у вас помимо диплома базового 8, 6, 9 вокруг сертификатов, которые защищают вас от любых неожиданностей в этой жизни. Будь переводчиком турецким, пожалуйста. С украинского на русский, пожалуйста. С русского на английский, пожалуйста. Сегодняшняя система образования развязывает руки студентам для получения самого широкого и разнообразного знания. Он выходит в этот мир защищенным. А как вы считаете, достаточно ли сегодня Министерство образования Украины делает в поддержку вузов, которые выехали с материковой части Украины, и в поддержку абитуриентов из оккупированных территорий? Если нет, то скажите, какие бы реформы или какие бы изменения вы бы внесли в Министерство образования именно в части этого вопроса? Самый глобальный ответ на ваш вопрос состоит в том, что у государства не достает денег на все. И мы понимаем, в том числе на образование, и на медицину, вы знаете, на социальные программы не достает. И мы понимаем, что в ближайшее время ситуация не изменится, потому что когда появляются дополнительные деньги, то их в первую очередь надо направлять на оборонку
и на промышленность, ну и на аграрный сектор, наверное, то, что дает государство, в том числе валюту. Если мы, например, поставляем сельхозпродукцию, знаете, и тоже наше масло подсолнечное, и все остальное. И поэтому мы понимаем, что в ближайшее довольно долгое время, я думаю, мы переживаем этот кризис, довольно тяжелый экономически в том числе, у нас не будет дополнительных средств на то, чтобы нам как бы помочь. Ну, например, нас постоянно, так скажем, прижимает ДСНС, ну, пожарные службы. Они нас даже штрафуют время от времени. Почему у вас нет противопожарной сигнализации? Почему у вас нет вот там такой-то громкой связи, которая извещает всем, что пожар, пройдите туда-то там или еще что-то? У нас нет, потому что установить эти системы надо 1,5 миллиона гривен, 2 миллиона гривен, 2,5 миллиона гривен. А мы говорим, нет, пишите письмо в министерство. Да вот 8 писем в министерство отправлено в разные годы. Они тоже отвечают, денег нет, поэтому изыскивайте другие способы и так далее. То есть денег нет, и поэтому мы привыкли зарабатывать сами, мы привыкли решать свои вопросы собственными усилиями. Мы знаем, что нам нужно набрать определенное количество иностранных студентов, которые заплатят. Ну, другие, да, кстати, я про это и хотела говорить. Да, переходим к этой теме. Другие деньги заплатят нам. Мы знаем, что мы можем найти спонсоров, которые нам помогут. Мы знаем, что мы можем найти программы, в которых мы можем принять участие в их реализации. И тогда мы будем соисполнителями этих программ. И часть денег из этих программ придет к нам в оплату нашего труда и наших усилий. В этом смысле меня, например, пугает то, что сейчас все активнее и активнее началось. Это еще при Лилии Гриневич. Сейчас продолжается разговор о том, что где-то до половины, может быть, надо сократить количество университетов в Украине. Я категорически с этим не согласен, потому что тот новый мир, в который мы входим, он требует от людей высшего образования. И говорить о том, что для этих профессий ничего не надо, вот маленький техникум, и пусть дальше идет, работает, мы проигрываем в этом мире свои позиции, если пойдем по этому пути, но это отдельный разговор. Владимир Павлович, мы вернемся обязательно к этому разговору. Я просто хочу оповестить наших зрителей. Появилась такая срочная новость. Арсен Аваков написал заявление об увольнении, и теперь Верховная Рада Украины должна проголосовать за его отставку. Мы непременно в следующих наших эфирах с экспертами обсудим этот вопрос. Возвращаясь к предмету нашей дискуссии, относительно иностранных студентов, которые тем самым инвестируют в высшее учебное заведение, и в частности в Таврический национальный. Как много таких? Мы это понимали всегда. В крымский период Таврический университет, например, первым во всей Украине, всех регионов, начал с Китаем работать. И к нам тогда прибыло более 1000 китайских студентов в 1999 году. И оплатив свою учебу, они дали университету довольно большие дополнительные средства. Всего в Таврическом университете в лучшие времена до 2500 доходило количество иностранных студентов. Но в медицинском до 17 тысяч поднималось это количество. То есть Крым давно понимал, что это нужно делать. И мы не пасли задних, мы это делали. Сейчас мы тоже это делаем. У нас были лучшие периоды. Мы поднимались где-то до 600, до 700 иностранных студентов. Потом по разным причинам у нас было их меньше. Ковид вообще разрушил все. Никто не мог никому приехать. И те же китайские студенты. И в этом смысле я думаю, что и Украина не совсем правильно решает эти вопросы. По некоторым оценкам, Украина за счет образования иностранцев по всему миру, она могла бы в год до 3 до 5 миллиардов долларов зарабатывать. Но для этого нужно было во время ковида, например, внести поправки в систему поступления. Ну, не может китайский студент после ковида приезжать, локдауна этого. Поэтому дайте ему поступить дистанционно. А в конце учебы, через 2-3 года, он сюда приедет и получает диплом, все, что нужно, подпишет уже собственноручно. Нет, нельзя, нет, нельзя. Поляки это отменили, балты это отменили, все отменили. Только мы не отменили. И в итоге иностранные потоки начинают перераспределяться туда. Они начинают зарабатывать. Кстати, в Польше на всех языках преподают в высшей школе для иностранцев, даже на русском языке. Китайцы, как каждый второй, говорит на русском языке. Это им удобнее, вы понимаете. Поэтому тут надо было бы бороться родному государству за то, чтобы здесь было благополучно. Эти деньги приходили и дополнительно вливались в вузовский кошек. Но пока, к сожалению, есть целый ряд перепон. Мы это преодолеваем, мы принимаем иностранных студентов, мы на хорошем счету. Посольство, когда подводят итоги, мы получаем всегда письма, что вот так и так, вот ваш университет, студенты наши одобряют. И дипломы, когда они приезжают в страну при проверке, они подтверждают
обижают. То есть, вот, дескать, у вас учиться это хорошо. И в ряде ведущих стран, в министерствах, мы везде стоим Таврический университет, Таврический университет, Таврический университет. Таврический национальный университет, если я не ошибаюсь, вы меня поправите, переехал на материковую часть Украины в 2016 году. В конце 2015 года. В конце 2015 года. Вернее, физически мы переехали многие уже в 2015 и в начале 2015, но приказ о нашем переводе президент Порошенко тогда был в августе, подписал 2015 года, поручив премьер-министру, это был Яценюк, значит, решать вопрос о переводе. Он дал распоряжение Квиту Сергею Мироновичу, тогдашнему министру образования и науки, и он в сентябре начал издавать первые указы по нашему университету. В ноябре меня назначили ректором, а в декабре я получил приказ в 2016 году провести вступительную кампанию. Вот прошло уже 5 лет. Удалось ли восстановить все факультеты, которые функционировали в Крыму? Нет, не удалось. И это и наша вина, но и вина нашего трудного времени. Мы пробовали, например, года 3 назад и 4 года назад математику набирать. Набрали в итоге 5 человек, те, кто пришли поступать. Мы расстроились, а мне говорят, да, что ты расстраиваешься? Но в Драгомановке 8 набрали математику. То есть это, а кто сегодня идет на чистую математику? Как бы потом куда им пойти с этим дипломом? То есть видите, что творится как бы там в хозяйстве и так далее. Поэтому вот это не удалось. Но мы знаем, как это мы сделаем. Мы все равно это сделаем: физику, математику и все остальное. Мы не будем Вернадского нашего обижать и всех отцов-основателей наших не будем обижать. Мы это все сделаем. Но основной костяк мы восстановили. Это вся филология. У нас 15 языков сегодня уже преподаем, больше, чем в Крыму преподаем. В этом году испанский добавляется. Мы на испанский набираем. Да, я, впрочем, для этого и спрашиваю выбор студентов, выбор абитуриентов. Куда им поступать, какие факультеты? У нас все есть. У нас есть право, у нас есть экономика, у нас есть история, археология, у нас есть психология, у нас есть, я сказал, все виды филологии, у нас есть география, почвоведение, у нас есть физическая культура, у нас есть физиотерапия, у нас есть, значит, там еще раз целый ряд других, педагогические специальности, весь набор педагогических специальностей у нас есть, значит, международное право, международная экономика, вот эти аспекты как бы связаны с международными связями украинского государства и возможностью работать там, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому у нас есть политехнический институт в нашем составе, там весь набор этих инженерных специальностей. Ну, я уже упомянул колледж морского господарства, там совсем роскошные даются специальности, и некоторые из них позволяют выпускнику, через 1,5-2 года он выходит, начинает работать. Через год после начала работы они получают $2000. $2500. Я не агитирую, я говорю правду, я не пропагандирую. Это так на самом деле. Например, специальности лифтовое хозяйство, все эти эскалаторы и так далее, они все импортные. Они готовят специалистов, которые обслуживают по всей Украине. Ну, это очень востребовано. И многое другое. Теплотехника, Киевканал, Киевводоканал, Киевэнерго, Киевское метро, трамвай, троллейбус, IT-технологии в городском хозяйстве, автоматизация. И пошло, и пошло, и пошло, и пошло. Все востребованы. То есть диплом Таврического национального университета имени Вернадского открывает много перспективных дверей перед студентами, которые заканчивают этот университет. Вот как ректор университета, скажите, какая сейчас наиболее востребованная и наиболее перспективная профессия, которую может выбрать абитуриент? Заканчивая вашу предыдущую фразу, открывает диплом эти двери, но не только в стране. Диплом признается во всех странах мира, в отличие от Крымского федерального университета, который только в России, то не во всех регионах, там до сих пор на него некоторые с удивлением смотрят. Диплом украинский признается во всем мире, он как бы не требует нострификации. А по востребованности, ну, наверное, пошло отчасти на спад время, когда все хотели быть юристами, чтобы стать потом прокурорами, судьями, там, я не знаю, всякими другими адвокатами и так далее. Спрос высокий, но того сумасшедшего спроса, который когда-то был, сегодня нет. По-прежнему устойчиво интерес к экономике, самой разной международной экономике, внутренней экономике, там, и другие специальности, бухучет, там, аудиты, всякая прочая экономика всегда как бы востребована. По статистике на первом или втором месте держится филология, но это немножко расширительная формулировка. На самом деле это английский язык.
на 95%. Потому что до сих пор, типа, вот я выучу английский язык, и там, типа, или уеду, или что-то, или смогу сотрудничать с иностранными фирмами, там, владея английским языком. В этом плане все остальные языки как бы меньше по спросу, хотя они не менее великие, чем это. Поэтому английский до сих пор определенное первенство удерживает. Психология сегодня, например, пользуется большим спросом, потому что, ну да, в современном мире, наверное, без профессионального понимания психологии не разобраться. Иногда поведение некоторых людей вызывает удивление, и не поймешь даже, как его прокомментировать. Ну и все остальное в свою меру. И история, археология, и искусствоведение. Например, у нас хороший конкурс в консерваторию, который в нашем составе работает. Мы помогли подняться Донецкой консерватории имени Прокофьева. Сейчас она в нашем составе. И там все музыкальные специальности. И на ее базе мы хотим, и занимаемся восточной музыкой, поднятием. Мы хотим, чтобы там в том числе этнографические специальности, чтобы мы, например, ковроткачество. То есть поэтому она у нас называется Академия мистецтв имени Прокофьева. То есть не только музыка, но и живопись, и все остальное. И мы работаем с Крымско-Татарским ресурсным центром, чтобы там и тех же Гончаров готовить. Пусть это будет, допустим, как бакалаврская или, может, даже какая-то иная, может, по линии колледжа специальность. Но если не готовить, то... Ну, наверное, трудно будет просто самому вырасти. И, Владимир Павлович, вот завершая эту тему, я хочу обсудить с вами еще один вопрос. Как много студентов, абитуриентов вы ждете в этом году, и если сравнивать с предыдущими годами? Предыдущий год, когда у нас этот был срыв с бюджетным финансированием, бюджетными местами, с фиксированным набором, он был просто... сказка. Это результат усилий 5 лет. И у нас там, мы наблюдали, что у нас там было 3000 заявлений подано, потом 3500 подано в следующем году, потом там 4, 4200, потом было позапрошлом году, значит, 5200, 5300. Я думаю, ковид, локдаун, наверное, просядем чуть-чуть. 6500 было заявлений в прошлом году. Это был просто необыкновенный наплыв. Он перекрыл все предыдущие годы, оторвавшись от того 5200, сразу 6,5. На 1300 сразу рывок был сделан. И вот тогда дети, сдавшие, вдруг узнали, что они не могут получить бюджетные места. Мы из 500 вернули себе 320. И в Крым сообщали: твое место получено, приезжай, твое место получено, приезжай. Сидите, ждите. Мы выбьем для вас места, и вы приедете. Но некоторые уже на работу устроились, и всякое было. Вот. В этом году сложность в том, что то Донецкую границу закроют, Донбасскую, они там совсем закрывали, и дети оттуда не могли к нам приехать, они хотели ехать к нам учиться, сейчас открыто. Но теперь в Крыму уже скачок заражения. Коронавирус. Да, и все поговаривают, что, вероятно, опять будет закрыта на какое-то время, вероятно, это граница, чтобы как бы там ни туда, ни сюда людей не пропускать. Это уже у нас с вами было. Помните, один раз можно было выехать и въехать из Крыма и въехать назад в Крым. Заперли всех людей там. Мы побаиваемся, что они вот сейчас в этот разгар возьмут и закроют. И опять мы будем ждать, будем в августе, будем в сентябре, будем ждать в октябре и так далее. Но это, конечно, тоже может подорвать вступительную кампанию для нас с вами. Я думаю, что мы... Вот потому как поднимаются сейчас цифры, если сейчас вот, каждый день, 3, 4, 5, 6, 7 мы зачисляем каждый день, оно идет, а потом, наверное, будет 8, 9, 12, 13, то есть растет это. Некоторые ждали, пока они аттестаты получат, школа им выдаст и все остальное. Я надеюсь, что мы повторим вот хотя бы этот уровень 3,5-4 тысячи заявлений. А потом дальше, они потом имеют право в 5 вузов же уйти. Каждый, это сохраняется правило. Поэтому нам хочется, чтобы минимум 1200-1300 к нам поступили в этом году. Хотя, конечно, должно быть 2300-2400. Владимир Павлович, давайте перейдем к следующему не менее важному и интересному вопросу, который я очень хотела бы с вами обсудить, а именно министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что трактовка истории президентом России Путиным в статье об историческом единстве не отличается особой оригинальностью, потому что переписывать историю начали еще российские цари. Об этом он написал на своей странице в своем телеграм-канале. Давайте послушаем его цитату.
Переписувати історію почали ще російські царі, коли присвоїли назву «Русь» своїй Московії. Так само продовжив це в часи вбивства правди Сталін, який не тільки знову розповідав про колиску братських народів, але й наочно показав своє ставлення до братських народів шляхом голодомору, масових депортацій та інших геноцидних практик. От вам і братство народів по-російськи. Ми про це знаємо, тож заберіть його собі. Я напомню, что накануне президент России Путин на сайте Кремля на украинском и русском языках опубликовал статью об историческом единстве русских и украинцев. Она начинается с того, что он вспоминает сказанные недавно слова о том, что украинцы и русские являются одним народом, одним целым. Давайте послушаем квинтэссенцию этой статьи. Уверен, что настоящая суверенность Украины возможна лишь в партнерстве с Россией. Наши духовные, человеческие, цивилизационные связи формировались на протяжении веков, восходят к тем же истокам, закалялись совместными испытаниями, достижениями и победами. Наше родство передается из поколения в поколение. Она в сердцах, в памяти людей, живущих в современных России и Украины, в кровных узах, которые объединяют миллионы наших семей. Вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее, ведь мы один народ. Владимир Павлович, как вы думаете, зачем Путин опять завел эту шарманку о едином народе, о братском народе, едином целом? И так зачем? Во-первых, в его трактовке вот это вот понятие «единый народ», обратите внимание, он все время говорит, мы сильнее, вместе мы сильнее, и там опять одолеем какие-то там испытания. Ему нужен человеческий материал, не более того. Ему нужны солдаты, ему нужны полицейские, в его понимании, ему нужны дармовые рабочие руки и так далее. Он мыслит, думает, мечтает об авторитарном государстве, где все рабы. И в этом смысле, поэтому эти слова о силе, о мощи, потому что никакого другого способа удержать, кроме как с помощью силы, у него нет. Я приведу вот другой пример. И опять же, вот это, вот мы там, у нас один цивилизационный выбор, а у кого другой цивилизационный выбор? Владимир Владимирович, расскажите нам, вот вы, ваш цивилизационный выбор что? Прогресс научный, там, допустим, образование. А что есть цивилизации, которые не за прогресс, которые не за образование, которые не за, там, например, процветание человека, а он это понимает, опять же, что это только для нас. Вот у него эти слова такие, знаете, они как перевертыши своеобразные. Я приведу пример. Нашим профессором был Чебанзаде. Даже он должен был стать ректором на определенном этапе, но, естественно, сверху, так сказать, у него неправильная была национальность. И в итоге заставили кандидатуру снять и все остальное, и не выбирать. А у него образование, Будапештский университет закончил. Он был выдающимся ученым, филологом, но и выдающимся крымско-татарским поэтом и все остальное. И он уезжает, опасаясь репрессий, на Кавказ, в Баку, и работает там. И он культовая фигура на Кавказе. Потому что он внес изменения, поправки, так сказать, вот, по развитию в азербайджанский язык и некоторым бесписьменным народам Кавказа, небольшим как бы таким вкраплением, он разработал азбуку. То есть в этом смысле его братский подвиг в отношении их не состоял в том, чтобы их куда-то завербовать, вместе построить и пойти маршировать и кого-то там где-то разбивать. Он пришел делиться. Я это все знаю, я поделюсь этим с вами. Я вам это дам. Не так, как у него. Один язык это будет русский, которым мы будем все говорить и ничего другого знать не будем. А пожалуйста, у тебя нет письменности? Я тебе ее дам, чтобы твой язык жил и развивался. У тебя нет? Я тебе дам письменность, чтобы твой язык жил и развивался. А у тебя развивается, вот это тебе мешает. Давай вот такую сделаем реформу небольшую вот в этой сфере, и сразу ты увидишь, как легче пойдет развитие твоего языка. Пусть вы все будете счастливы, пусть вы все будете говорить на разных языках, и мы будем понимать друг друга, и будем, вот это и будет братство, и в том числе не только цивилизационное, но и культурное, и всякое прочее. Тогда можно ли сделать вывод, что вот это не только лишь официальная точка зрения Владимира Путина, но и, в принципе,
основа будущей и нынешней позиции политики России в отношении Украины. То есть можно ли сказать, что это политическая статья с территориальными претензиями? Это политическая статья с территориальными претензиями. Раз. Это изложение именно позиции Путина. Вы сказали не только. Нет, в первую очередь именно Путина, потому что никакой другой идеологии у России, кроме идеологии лично Путина, нет. И если кто-то позволит себе как-то иначе думать, они его там приберут к рукам. Вы понимаете. То есть страна выстроена так, что вот только он говорит правду, больше никто другой правды не говорит. И, наконец, я боюсь, что правы те комментаторы, которые говорят о том, что это объявление возможного, задуманного, подготавливаемого нового передела Украины. То есть он готовит таким образом почву для аншлюса Украины? Во-первых, даже ее раздела на разные части. И одни части как бы целиком к нему, и ему нужны, другие он будет контролировать или еще там что-то. Это другой вопрос, как он видит эту географию. Но то, что фактически статья нас предупреждает о том, что он думает о силовом, мы думаем, что он перестал думать, опасается европейского, американского взгляда на эти события, не опасается, потому что ему уже нечего опасаться, у него никакой другой судьбы не будет. Но раз так, то я заберу вас всех с собой. И вы знаете, нам надо всерьез начинать перестраиваться и готовиться, в том числе к возможному сумасшедшему повороту событий, который у этого нездорового человека вынашивается в голове. На кого больше ориентирована эта статья? Мы знаем, что она вышла на двух языках, на украинском и на русском. Значит, в одном варианте он говорит «в Украине», в другом варианте он говорит «на Украину». Вот чего он этим думает? Она и внутри России, и внутри Украины, она ориентирована на экстремистские, великодержавные политические силы, которые считают, что во имя великой цели можно пожертвовать десятками, сотнями тысяч человеческих жизней, потому что в результате будет великое, единое, неделимое, где пикнуть никто не посмеет о какой-то там автономии, о каком-то там отдельном цивилизационном опыте. Не будет у вас никакого опыта. Это страшная статья и страшный манифест. А какую бы рецензию на эту статью вы бы написали? Я бы ее заглавил «Мертвые не дают существовать живым». Интересно. Это откуда-то оттуда голоса, и эти руки тянутся к нам. Мы живем совсем другими вещами. Господи, ваш телеканал — организатор гигантского количества фестивалей. Не про войну, а всяких там круглых столов. Какие удивительные художники, какие удивительные музыканты, какие поразительные там те же, значит, гончары, ковры и так далее, ковроткачество. Мы, если себя спросим, мы о войне думаем, наверное, 1,5, 2, 3, 4, 5% всего того времени, когда мы о чем-то думаем и говорим. И, наверное, мы расслабились. Надо понять, что надо больше об этом думать. А он думает об этом 102% времени. У него нет ничего другого. Ему ничего другое не нужно. Его не интересует наша спокойная, мирная жизнь. Это наша вина, что мы живем с его точки зрения спокойной, мирной жизнью. Владимир Павлович, вот в этом контексте я бы хотела немного еще заглянуть вот в ретроспективу, потому что вот до оккупации Крыма можно сказать, что вы находились в эпицентре, где, собственно, ковалась вот эта идеология, что называется, русского мира. Что вас в ней разочаровало? Вы знаете, я думаю, что в моем понимании проблема русского мира, недаром общество, которое, например, я тогда создавал еще в самом начале, когда формировал, вот Крым становился как бы автономным, восстанавливался автономией, называлось общество русской культуры. В моем понимании русская культура, в этой культуре турок по происхождению Василий Андреевич Жуковский, в этой культуре человек с негритянскими корнями Александр Сергеевич Пушкин, в этой культуре человек с тюркскими корнями
корнями из тюркских княжеских кровей Лермонтов, Михаил Юрьевич, ну и буду дальше говорить там, господи, тот же Кюхельбекер со своими там немецкими и прочими корнями, и Гоголь, который как бы, так сказать, участвует со своими украинскими корнями. В этом смысле я всегда был сторонником того, что мы остаемся самими собой, каждый язык, каждая культура священна, и одновременно, чтобы мы, уважая друг друга, не теряли самого себя никогда. Ну, когда из этого всего, вот, условно говоря, Жириновщина вот вокруг... Ну, Цеков — это была такая фигура, с которым я несколько раз до драки чуть не доходил. Сергей Павлович вроде бы и медик по образованию, вроде там и человек образованный, но вот эти заявления о том, что русская община, она должна там, ну, всем руководить, она должна там... Мешков первый раз, опыт Мешковщины, который показал, к чему это приводит. Я думаю, что Крым вот первым прошел через эти испытания. Характерно, что за Мешкова 73% проголосовали за президентство. У нас цифра 1 в 1 с цифрой выборов как бы на последних президентских выборах. Стало понятно, что это нас приведет только к очередному такому, ну теперь уже на русской почве выстроенному нацизму. Поэтому я с этими силами давно разошелся и делал то, что я делал. Ну а вот этот 2014 год, тогда вообще нас размежевал. И все эти политшоу вашего АТР, тогдашнего еще там, героического, когда все иностранные журналисты туда приезжали и перезаряжать свои батареи, обмениваться опытом, рассказывать друг другу, куда ты поехал, а я поехал туда, и куда нужно ездить. Вы вообще превратились в мировой информационный центр тогда, и все эти шоу. Они привели к тому, что и судьбу свою мы, может, определили. Тогда за мной месяца полтора машина даже начала ходить. Такая, не прячась. То есть это такая форма давления. Да, я останавливаюсь, она останавливается. Я трогаюсь, она трогается. Ну, ради бога. И последнее. Как вы думаете, вот в такой ситуации, после выхода этой статьи, а это месседж, как должна действовать Украина? Как мы должны смотреть на это? Но я боюсь, что мы должны были бы сформулировать корпус определенный, как бы, ну, наших важных идей для национального нашего бытия и развития. Ну, так это уже у нас было, когда у нас был лозунг, помните, вера, язык, там, слово, там, допустим, армия, язык, слова, или вера, язык, слова, я не совсем, немножко... Ну, армия, была... мова, сила. Вот, армия, мова, да. Слово. Да, вот, армия, мова, слово. Вот. Я думаю, что вот этот распорядок вот такой вот, мы должны его как бы вместе с интеллектуалами, философами нашими как бы выработать, и он должен постоянно каким-то фоном звучать. Но мы этого не делаем. Я думаю, что сегодня цементирующим фактором есть угроза военной агрессии и военного столкновения. Это сильный фактор, он сплачивает людей. Но одновременно наших противников он от нас отдаляет. Но я думаю, что у нас не хватает... ну, каких-то вещей, с которыми связано строительство нации, если уж мы о ней говорим. А это вещи гуманитарные, а не военные. Спасибо вам большое, Владимир Павлович. Дуже дякую. У нас Владимир Павлович Казарин, ректор Таврического национального университета имени Вернадского, был гостем нашей студии. А я перехожу к следующей не менее важной теме. Как известно, вчера состоялся визит президента Украины Владимира Зеленского в Германию. Там он встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. И не только Зеленский призвал лидеров Германии и Франции надавить на Россию, чтобы ее руководители согласились на встречу в нормандском формате и завершили войну на востоке Украины. Вот его цитата. Я вважаю прекрасним проект, який готувала німецька сторона спільно з французькою під назвою «Ключові кластери з виконання мінських домовленостей». Україна підтримала цей проєкт, він зараз знаходиться у російської сторони. Тільки Росія сьогодні не акцептувала ці кроки закінчення війни на Донбасі. А канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство, а также желает, чтобы на оккупированной территории Донбасса были проведены выборы. Давайте ее послушаем.
На жаль, у зв'язку з мінськими домовленостями у нас не вистачає прогресу. Україна вздовж лінії розмежування відкрила багато контрольних пунктів в'їзду-виїзду. На жаль, не в такій же мірі це було зроблено з боку сепаратистів у Луганській та Донецькій областях. З іншого боку, нам потрібна імплементація так званої формули Штайнмаєра в українське законодавство. Ми хочемо досягти, щоб у цих регіонах були проведені вибори. Німеччина буде й надалі виступати за досягнення прогресу в мінських домовленостях. Політичний аналітик, народний депутат України 4, 5 та 6 скликання Андрій Шкіль зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас, салям алейкум. Витаю. Да, пане Андрей, как вам видятся итоги встречи президента Украины Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель? Заметили ли вы какие-то прорывные решения или, возможно, какие-то договоренности, которые остались за закрытыми дверями? Ну, я думаю, що все було викладено, як кажуть, в прямому ефірі. Дивуватися тому, що пані Меркель заявила чітко і абсолютно недвозначно, що вибори спочатку, а потім і автономія, а потім вже вирішення долі Донбасу. Думаю, це свого роду така прощальна чи завершальна на цій посаді пані Меркель пісня. Вона це зробила виключно для того, щоб скажімо так, вказати шлях тим, хто буде йти після неї, тим, хто буде очолювати Німеччину, яким чином формувати свої стосунки з Україною на даному етапі. Тому що передовсім цікавлять економічні стосунки, є страх перед Росією, яка є такою необузнаною, неврегульованою силою, яка може атакувати, почати війну через Україну, яка не дуже сильно пече. Німеччину треба робити так, щоб припікало, не знаю, чи розумів досягнути цього Зеленський, але Путін, звичайно, писав оці дві свої, тобто одну статтю українською і російською мовою одночасно, не мапуючи Сталіна, та якби там він вчив академіків чи російської мови, чи історії. Це була погроза. Це була погроза і не Україні, а Заходові, що в випадку подальшої такої, скажімо, несприйняття Путіна як серйозної сили, Росії як серйозної сили, несприйняття серйозно російських зазіхань на контроль над усім пострадянським простором і постсоціалістичним, в тому числі це не просто там 16 республік сестер, а це ще і решта частини так званої Варшавського договору. І цей сигнал був туди. Не знаю, чи він був почутий і правильно прочитаний, пані Меркель, але позиція, яку була зайнята Німеччиною на даний момент, вона навіть істотно відрізняється від французької позиції. Хоч і посол Франції там намагався сказати, що НАТО – це далека перспектива, але міністр закордонних справ Франції свого часу вже це коментував, сказав абсолютно зрозумілу формулу, що поки що ні, але загалом так, і Франція таким чином змінила свою позицію, бо уряд, можливо, зміниться, але президент, напевно, у Франції лишиться тим, яким є, і тому він не, скажімо так, не підриває, не руйнує зовнішню політику заявами, які можуть принести успіх на цей момент чи інший. Чи був успішний візит? Ні, я думаю, це був формальний візит. Я думаю, що великих надій не покладав ні сам Зеленський, ні його оточення, його, яке формувало порядок денний цього візиту. Це був формальний візит в рамках того, що я хочу з усіма, і з Меркель, і з Макроном, і з Путіним, і ще там зі всіма зустрітися і задекларувати бажання миру, прогресу, розвитку і таке інше. І я думаю, що цей візит в Берлін мав поставити на місце всі цих ілюзіоністів чи ілюзіонерів, людей, які вірять в ілюзії. Меркель намагається прокинати нас в тому, що вони є. Меркель на пресс-брифинге говорила о необходимости имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Пане Андрю, понимаем ли мы сегодня, что из себя представляет эта формула Штайнмайера? Потому что, как, впрочем, и в Минских соглашениях интерпретировалась она с разных сторон абсолютно по-другому. Что именно вкладывает Германия в понятие формулы Штайнмайера? И насколько это реально сегодня имплементация в украинское законодательство? Формула Штайнмайера передбачає вибори на всій території України. Тобто не може бути таким чином, щоб існувала частина України, і мається на увазі в першу чергу Донбас, бо Крим, якби ця формула не зачіпає тільки Донбас, і щоб вибори відбулися до врегулювання ситуації. Тобто те, чого, в принципі, проти чого не проти Кремль. Але, звісно, формула Штайнмайера передбачає, що одночасно з виборами має відбутися
контроль України над кордонами. Ну як це має відбутися на практиці, не зрозуміло. Тому ця формула, вона в принципі є дитям Мінських угод. Якщо Мінські угоди є таким мертвонародженим творінням, яке було головним завданням, котре було зупинити, скажімо, кров, зупинилися, але коштом того, що конфлікт між Україною і Росією на Донбасі перейшов у стадію холодного протистояння із жертвами, з втратами території, втратами авторитету, втратами престижу, але це перейшло в холоднішу стадію. І у кожного компромісу є таке от потворне дитя. І цим потворним дитям компромісу виявилися Мінські угоди. Україна, я думаю, за влади чи Зеленського, чи за будь-які іншої влади, чи президента діючого, чи його наступника, не прийме імплементацію формули Штайнмайєра у законодавство. Дискусії, покласти цю формулу на стіл дискусії між 4 сторонами можливо, якщо четверта сторона буде брати участь у цих дискусіях. Але найважливішим, я думаю, аспектом розвитку Мінських угод, це справді я погоджуюсь з тим, що потрібно запрошувати інших учасників, тобто активніше залучати Сполучені Штати, щоб Сполучені Штати пояснили нам, що мали на увазі у розмові президент Путін і Байден під Мінськими угодами і формулою Штайнмайєра, що вони мають, як вони бачать розвиток безпекової ситуації в Україні, коли Кремль абсолютно неприховано, а чітко і однозначно загрожує українській цілісності, суверенітету і взагалі незалежності статтями Путіна, наприклад. Тому Захід на українському майданчику має проявити усю свою рішучість, якщо він, сподіваюся, на Заході ще рішучість залишилася, боротьби з тоталітарним режимом. Не Білорусія буде цим майданчиком, не Північна Корея і навіть не Куба, де почалися перші маніфестації проти існуючої влади, а власне Україна. Тому що Україна є важливою платформою європейською. Тобто це на неї буде дивитися увесь світ, весь демократичний і, в першу чергу, недемократичний також. Яким чином буде розв'язана ситуація? Чи отримає по руках Путін, чи він отримає грамоту, чи як там дозвіл, індульгенцію на подальші загарбницькі свої плани? Не впевнений, що він зможе їх реалізувати. Але я впевнений в тому, що Захід таким чином заохотить інших диктаторів, зокрема Китай, який є абсолютно недемократичною країною, сусідом Росії, так заохотить до рішучіших дій. І властиво мене непокоїть в даній ситуації те, що президентська адміністрація, тобто офіс президента, неадекватно реагує на подразники. Тобто має бути зараз реакція на будь-які дії з боку, скажімо, Кремля чи Заходу. Ну, є стаття Путіна, не потрібно писати статей. Звичайно, треба розвивати гуманітарну складову української держави, треба вкладати в це гроші і зусилля, але треба вкладати гроші і в армію, треба зробити армійську реформу, треба повертати, скажімо, справедливість до суддів. Судді мають бути справедливими і законодавчо діяти. Тобто треба відповідати на гібридні виклики адекватними подразниками, адекватними реакціями. Адекватно подразника. Да, пан Андрей, вот еще один вопрос, который я хочу успеть с вами обсудить. К сожалению, остается не так много времени. Это вопрос российского трубопровода «Северный поток-2», который, очевидно, не остался в периферии переговоров Ангелы Меркель и Зеленского. Такие переговоры вчера, как сообщают средства массовой информации, длились более 4 часов. И на пресс-брифинге Ангела Меркель заявила, что Украина останется транзитной страной, даже если завершится и будет введен в эксплуатацию «Северный поток-2». Я предлагаю вместе послушать ее цитату и продолжить нашу беседу в этом направлении. Ми хочемо досягти того, щоб залишився транзит газу через Україну. У майбутньому для нас Україна є і залишається транзитною країною для газу, навіть у тому випадку, якщо буде завершене будівництво Північного потоку-2. З українського боку тут є великі побоювання. Ми серйозно сприймаємо ці побоювання. Ми цю тему сьогодні ввечері і надалі будемо обговорювати. Ну а сегодня на форуме «Украина-30» президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Германия имеют разные взгляды относительно строительства российского газопровода «Северный поток-2». Однако президент Владимир Зеленский привел достаточно аргументов относительно позиции Украины по этому вопросу во время встречи с Ангелой Меркель. Давайте вместе послушаем его цитату.
У нас є різні погляди щодо Північного потоку-2, але я вважаю, що ми довели достатньо аргументів Німеччині. А буде зустріч канцлера разом з президентом Байденом. І там будуть обговорюватися, що несе Північний потік-2, що він принесе Європі, що він принесе Україні. І як гарантувати безпеку насамперед Україні. Пане Андрею, ну, тут, наверное, уже нужно признать, что Северный поток-2 мы потеряли, и наверняка его все же достроят и, более того, ведут в эксплуатацию. Контракт у нас есть до 2024 года. Вот, а что дальше? Меркель говорит о том, что Украина останется транзитной страной. Но в каких объемах и как это будет реализовано, как это будет имплементировано, пока непонятно. По крайней мере, мне. Понятно ли вам? Ну, звичайно, тут, я думаю, те, що пропонувала і те, що твердила пані Меркель Зеленському, президенту Зеленському, це зрозуміло. Тобто, так, окей, ми добудуємо Північний потік-2, буде йти газ через Балтійське море, а яка частина, та, котра буде стабілізувати кількісно в сумі український бюджет для того, щоб підтримувати українську економіку, буде йти через Україну. Тому не турбуйтесь, пан Зеленський. Просто предмет турботи у українського президента має полягати, і у Зеленського, я впевнений, полягає не в тому, скільки кубів пройде трубою від Росії до Європи через Україну, а чи буде труба спрацьовувати додатковим елементом безпеки України, безпеки від вторгнення і повномасштабної війни з боку Росії. Всі розуміють, що така війна абсолютно на порядку денному, принаймні в Кремлі. Не знаю, чи вона на порядку денному в Україні, чи готується до неї хтось, крім людей, які займаються політологією або експертами. Ну, не знаю, чи цим займається влада. Але тим не менше, одним з елементів безпеки, прямої зрозумілої безпеки України, є властиво цей газогін, який забезпечує газом Європи. Якщо у газогону з'являється альтернатива у вигляді Північного потоку-2, ну, хай слабка альтернатива, все одно не вистачить повністю газу цього європейського, щоб на 100% відмовитися від труби. Так ніхто ж не каже на 100%. Якщо частково будуть збої по подачі газу через війну в Україні, на Заході це буде мало помітно. І хочеться вірити, що це є зрозумілим, а не мало зрозумілим для пані Меркель і уряду Німеччини. І хочу, щоб це було зрозуміло. Я впевнений, що це зрозуміло в Вашингтоні. Просто тут іде тонша гра Вашингтону з Європою. Не можна втратити зараз Вашингтону нової адміністрації стосунки з нинішньою владою Німеччини. А нинішній владі Німеччини з'ясувалося на газогоні Північний потік-2 залежить значно більше, ніж на безпеці України. І це треба розуміти Зеленському, це треба розуміти Україні і таким чином реагувати на зовнішні подразники. Так, буде добудований Північний потік-2. Питання, що він війде в експлуатацію, буде залежати не стільки навіть від України, і, можливо, навіть не від Сполучених Штатів, а від того, хто прийде до влади після пані Меркель. А, це кстати, вот по поводу парламентских выборов в Бундестаг пророчат, что большинством в парламент придут зеленые. Как вы думаете, это хорошо для Украины или плохо, или же вовсе сейчас рано об этом говорить и не стоит? Чому говорити про Севату? Це дуже важливий для України, для Європи, для України стратегічний партнер, для Європейського Союзу дуже важливий членом, економічним потугою є Німеччина, і тому зміна влади – це дуже важливо для цього світу. Чи прийдуть зелені? Так, великі шанси, що партія зелених, якщо не самостійно, то у союзі з тими, кого вона собі вибере в союзники, сформує більшість і обере канцлера. Чи це добре для України? Так. Тому що зелені – це єдина політична сила, яка незалежна від кремлівських, ну, скажімо, симпатій, називаємо це таким чином. Незалежна від комерційної складової, яка пов'язує значну частину підприємців, які підтримували нинішню коаліцію, німецьких підприємців, які підтримували коаліцію, пов'язані достатньо тісно з московським рублем. Так? Тобто це важлива зміна. Можливо, ця важлива зміна і буде дуже рятівною для української безпекової складової. Тому що насправді, що таке безпека? Безпека – це довіра до партнерів, до тих стратегічних партнерів, на яких ти полягаєш у небезпечних ситуаціях. І я думаю, що з партією зелених у України буде більше шансів полягати на партнерстві з Німеччиною. По-першому,
нові амбіції, нові сили. І друге, можна буде переглянути і Мінський протокол, в тому числі. Не кажу, що Мінські угоди можна буде змінити, але переглянути їх і переглянути кількість членів цього нормандського формату. Цілком можливо за підтримки Німеччини. Дякую вам дуже, пане Андрію. Чохсагл, у нас Андрій Шкіль був з нами на прямому зв'язку. Політичний аналітик і народний депутат України 4-го, 5-го та 6-го скликання. Я хочу перейти к следующей не менее важной теме, а именно к вопросу интеграции Украины в Североатлантический альянс. Сейчас нет консенсуса среди стран-членов НАТО относительно предоставления ПДЧ Украине. Страна должна сосредоточиться на внутреннем процессе реформ. Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен. Вот его цитата, давайте его послушаем. Ми віддаємо перевагу та наполягаємо на реалізації того, що було вирішено минулого року, зокрема в рамках розширеного партнерства між НАТО та Україною. Наразі консенсус, як я вже говорив, полягає у реалізації того, що існує, про що вже було заявлено, зокрема в заключному комюніке саміту НАТО у Брюсселі. Тож давайте виконувати домашнє завдання і не відкривати перспективу, яка наразі не є реалістичною. Зараз з нами на прямому зв'язку телефоном Микола Белесков, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень. Він зараз з нами, він нас чує. Пане Микола, вітаю вас, салям алейкум. Добрый день. Да, посол Франции в Украине Этьен де Понсен говорит, что сейчас нет консенсуса среди стран-членов НАТО относительно вступления Украины в Североатлантический альянс. На чем должен основываться этот консенсус? Консенсус буде засновуватися на тому, коли всі держави-члени НАТО, включно і Францію, яка це не є секретом, що є скептиком щодо подальшого зближення України і НАТО, вони будуть вважати, що розширення воно гратиме на користь діючих членів НАТО. Тобто, зрозуміло, що з точки зору України ясно, чому ми хочемо до НАТО, але з точки зору діючих держав-членів основне, чому не зацікавлені, це збереження миру в діючому складі і мінімізація ризиків втягнути, мабуть, в конфлікт в нинішній ситуації, скажімо так. Тому Україні треба буде працювати і показувати, що членство України в НАТО, воно як мінімум ті ризики, які є, ми можемо ними управляти. Тому, в принципі, завдання доволі складне і такі реалії. Если мы будем обсуждать и говорить о членах НАТО, которые не очень позитивно смотрят на вступление Украины в Североатлантический альянс, вот скажите, какие страны можно выделить из числа стран-член НАТО, которые против вступления Украины в альянс, и что лежит в основе их скептицизма? Дивіться, я б не сказав, що вони проти. Ми маємо рішення і Брюссельського саміту, про яке Етьен де Понсен сказав, де сказано, що політика відкритих дверей зберігається, і рішення Бухарестського саміту 8-го року є дійсним. Є група країн-членів, до яких відноситься і Франція, які на даний момент доволі стримано дивляться на подальші кроки, які цікавлять Україну. І так, це не лише Франція, це і ФРН, і інші країни континентальної Європи, особливо західної, такі там як Італія, відповідно. Тобто це група держав, які і в 2008 році дивилися те, що стримано. І зрозуміло, що ситуація, на жаль, змінилася не на користь України з 2008 року, оскільки російські збройні сили наростили здатність до ескалації, і тепер вони погрожують війною, як ми бачили минулої весни, цієї весни. І в тих умовах, скажімо так, бажання таких країн, як Франція, воно не лише збільшилось, воно зменшилось. Але не можна сказати, що це країни, які виступають проти членства, тому що є відповідні рішення. Просто вони на даний момент скептично дивляться на зближення тут і зараз, наприклад, в короткостроковій перспективі. То есть можно ли сделать вывод, что среди стран-членов Альянса есть те, которые, в принципе, опасаются России, опасаются угроз России, которая неоднократно подмечала, что вопрос вступления Украины в НАТО является для них красной линией? Ви знаєте, я на це питання відповім таким чином, що навіть Сполучені Штати Америки, як держава з найбільшим воєнним потенціалом і держава, яка на рівні офіційної риторики більш активно підтримує наші євроатлантичні прагнення, навіть американці, якщо ми беремо 2008 рік і 2021 рік, це
зовсім дві різні позиції, в тому числі через те, що, на жаль, ситуація в світі навіть глобально змінилася. Навіть Сполучені Штати Америки, які своєю воєнною могутністю підпирають НАТО, вони змушені, наприклад, не лише рахуватися із зростаючою військовою могутністю Росії, що теж було відображено в саміті брюссельському по результатам саміту комюніке, але, наприклад, із загрозою з боку Китаю і його воєнним потенціалом. І тому, якби, зараз теж стримано дивляться на те, щоб брати на себе додаткові, якби, зобов'язання, які треба виконувати, наприклад, по 5 статті. Тому, умовно кажучи, світ змінився. І тут питання не лише Франції, але й питання, наприклад, і Сполучених Штатах Америки, які свого часу були більш активні, тепер вони менш активні, тому що, на жаль, світ змінився, він змінився на нашу користь. І вважати, що ця проблема там лише в Франції чи в ФРН, ну це, мабуть, трошки неправильно. Пане Микола, а вот как тогда в таких условиях, в такой геополитической ситуации действовать Украине? И даже если взять во внимание недавние заявления Джеймса Патурая, который сказал, что вопрос вступления Украины в НАТО завязан не только на реформах, а это, в принципе, политическое решение стран-членов Альянса. Вот как нам с этим жить, как дальше действовать Украине? Ну, я думаю, перш за все треба не наголошувати на тому, де зараз немає в нас єдності з нашими партнерами. А от чим більше ми там розповідаємо про давайте тут і зараз нам конкретні, якби, терміни, це лише призведе до, як сказав так, непотрібного загострення відносин, і від цього виграє лише Російська Федерація. Треба, справді, як сказав посол Франції, треба Україні мати серйозні аргументи, скажімо так, для, в тому числі скептиків, в тому числі для Франції, що Україна серйозно налаштована по питанням євроатлантичної інтеграції, реалізовувати закон про національну безпеку, який прийняли 3 роки тому і який повністю потенціал не реалізований. Тобто мати аргументи серйозні, ну а паралельно говорити з НАТО, з окремими партнерами, можливо. Якщо ви не готові до зближення, давайте шукати якісь інші механізми. Наприклад, якщо це Сполучені Штати Америки, давайте виходити на якусь угоду, де там хоча б співробітництво ми випишемо своє. Так, ви нам не дасте гарантії безпеки, але хоча б організуємо співробітництво. Тобто так, умови важкі, на жаль, в яких ми змушені зараз організовувати свою політику, забезпечувати національну безпеку, але це не означає, що при правильному підході ми не можемо збільшити, скажімо, свою безпеку і гарантувати національні інтереси. Дякую вам дуже, пане Микола. Чухсаг, у нас Микола Белесков був з нами на прямому зв'язку, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень. Я с вами не прощаюсь, мы прерваемся буквально на 5 минут, а далее вернемся в эту студию и продолжим обсуждать самые актуальные новости сегодняшнего дня. Оставайтесь первым крымско-татарским телеканалом АТР и не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, ставите лайк. Сегодня ваша поддержка помогает нам продолжать борьбу на информационном фронте. С вами была я, Гульсум Халилова. Не переключайтесь, скоро в Кенджи. Сем дефне еленіс мені қабірде. Азиз Украинамнан кеніш чөлі торынде. Ишітілеп ве көрініп тұрсын. Озы үйле кең чөллер, қайнақ нер иңілдісі, ұчырымлы сайыллер. Озы душман қаныны ақызған сон деңізге, чеменлерні ве қырларны терк етіп yer yüzünde. Men Tanrıға yol tutarım, kalben dua etmek için. Şimdi ise Yaradan'ı bilmeyim ben akçın. Defneyleniz ve kalkınız, buğavlarını uzunuz. Halis düşman kanını hürriyet üzerine suzunuz. Ulu serbest ailenizde unutmanız meni de. Hayriyetli sözünüzde tutunuz, hep hatırda.
Маарифчы, нешырчы, драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майысының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидаи мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadıyla ketip, İstanbul ve Kayır üniversitetlerinde tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов çetel memleketlerden qaytıp kelgen son, başta Baku şehrinde neşir etilgen Hayat adlı gazetada muarir olup çalıştı. Sonra Karasu Bazar şehrinde Abdurashid Midiyev ile beraberlikte Vetan Hadimi namında gazeta çıkardılar. Асан Сабри Айвазов Vetanı Kırımga avdet olgan son 1913 senesinden başlap Kadimi Bahçesaray'da İsmail Gaspralı tarafından çıkarılgan Tercüman gazetasında çalışa başladı. İsmail Gaspralı 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılgan gazeta neşir etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu. Асан Сабри Айвазов publitsist olmak ile beraberlikte hem yazıcı, hem dramaturg, hem de acayip edebi tercüman edi. Anneciğim neredesin? Kel, neden bu alga kaldık? Gibi bedi eserlerle bir sırada Ivan Turgenev, Anton Çekhov, Lev Tolstoy, Avrupa edebiyatından Knut Gamsun, Longvili gibi müelliflerinin işlerini Kırım Tatar tiline tercüme etti. Асан Сабри Айвазов'ның icadi umur faaliyeti gayet gürlegen vakitte o Bolşevikler tarafından represiyaga uğrab 1938 senesi aprelinin 17'sinde vahşice öldürüldü. Асан Сабри Айвазов'ның Neden bu alga kaldık piyesasından küçük bir parça. Seyitbek, şimdi biz ne işleyelim? Avrupalılarının kulturası fenadır diye cahil mi kalalım? Abdülislam, hayır evladım. Hoşa sim hoşa. Hazreti Fahir-i Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşikten mezara kadar ilim aranız buyurdukları gibi ilim nerede olsa da gidip alınız buyurmuştur. Avrupalılarının ilimi ve marifini, fenoni ve sanayisini alınız. İhtirat ve keşfiyetlerini de öğreniniz. Milli mekteplerimize sokunuz. Ana lisanınızga tercüme ediniz. Binaenaleyh Avrupa'ya gideceğinizde birbirinize lisan-ı milli bulunur ise size büyük bir siladır. Her yerde sizi selamete çıkarır. Elinizde İslamiyet, lisan gibi bir kuvvet olur ise Avrupa'nın ateşi sizi yakamaz. Mamafih ne Frankistan'ın Paris'i, ne Almanya'nın Berlin'i, ne de İngiltere'nin Londra'sı, ne de Avrupa maişeti millet ve kavmiyetinizi unutturamaz. İşte bizim fikrimiz budur evlatlarım. Assalamu alaikum, хайырлы акшамлар. Сайгылы АТР телеканалының телесерджілері бүгін информацион программасына серия етесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гульсум Халилова чалышам ве не в беттеки яйнымызны біз hem Кырым татар, hem de рус тілінде алып баражақмыз. Чешет мұсафирлерімізні яйнымызға бағлап Кырым ве Кырым etrafında, Украина içerisi ve etrafında Rusiyanın tehlikelері hakkında laf etecekmiz. O sebepten siz de bizim yayınımızға қосыла білесіңіз. Ekranlarınızға rejissörler telefon numarasını takdim etti 073 419 41 58 Viber vasıtasıyla stüdyamızga telefon açınız ya da Skype adresimizni kullanınız. Stüdyamızga teşrif buyurgan musafirimizni takdim etmege hazırım. Kırım Tatar Milli Meclis azası ve Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin yol başçısı Eskender Agabariyev. Selamun aleyküm, hoş geldiniz. Aleyküm selam, hoş bulduk. Eskender Aga, çok meraklı bir meseleden başlamağa isteyim. Elbette ki bu günleri bugün müzakere etilgen meseleler sırasında bu Rusya Prezidenti Vladimir Putin'in Kremlin'in saytında derç etkeni makale oldu. O makalede demek Putin
украинлернен русларнын бір халық, бір миллет олғанына яза. Бұна жевап оларақ Украина медениет ве информацион саясет Назира Александр Ткаченко бойле жевап берді. Келіні соны бераберлікте діңлей. Переписувати історію почали ще російські царі, коли присвоїли назву «Русь» своїй Московії. Так само продовжив це в часи вбивства правди Сталін, який не тільки знову розповідав про колиску братських народів, але й наочно показав своє ставлення до братських народів шляхом голодомору, масових депортацій та інших геноцидних практик. От вам і братство народів по-російськи. Ми про це знаємо, тож заберіть його собі. Мен хатырлаттам, кеченле районе Букун арифесінде Русия президенті Владимир Путин бойле мақале демек дерчетті ве мақаленің ады об историческом единстве русских и украинцев. Бұл мақаленің эсас квинтэссенциясы нашымды деңлемеге теклиф етем. Уверен, что настоящая суверенность Украины возможна лишь в партнерстве с Россией. Наши духовные, человеческие, цивилизационные связи формировались на протяжении веков, восходят к тем же истокам, закалялись совместными испытаниями, достижениями и победами. Наше родство передается из поколения в поколение. Она в сердцах, в памяти людей, живущих в современных России и Украины, в кровных узах, которые объединяют миллионы наших семей. Вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее, ведь мы один народ. Нет, я не сознала на самом деле к такому письму, к такому обращению нужно относиться не с сарказмом, а достаточно серьезно. Дело в том, что, с одной стороны, подобным обращением Путин расписался о том, что сегодня при всей пропаганде и так далее они все-таки проигрывают информационную войну. Несмотря на то, что они достаточно сильны, они вкладывают огромные ресурсы, их ученые давно занимаются данными вопросами информационной войны. С другой стороны, мы должны понимать, что вот подобное обращение может быть и прямой угрозой. Прямой угрозой Украине, прямой угрозой украинскому народу. С чем это связано и почему я об этом говорю? Я в том числе это связываю и с принятием закона о коренных народах. Если помните, какая была реакция Государственной Думы, дважды комментировал эту тему Путин, и последний его комментарий буквально перед принятием был каким? Когда он назвал закон о коренных народах, это оружие массового поражения. Почему такая реакция? Потому что вот именно принятием закона о коренных народах полностью ломается идеология так называемого русского мира, который пытается построить Россия, через который пытается Российская Федерация держать под контролем те государства, на которые может распространяться эта идеология русского мира. Мы говорим о Беларуси, мы говорим об Украине, ну и в какой-то степени часть тюркских республик, некоторые тюркские республики, такие как Казахстан, там и Центральноазиатские республики. Поэтому вот здесь вот это все своего рода, в том числе и истерика, которая возникает в том числе и в голове у Путина. И поэтому сегодня мы видим, как Российская Федерация всячески пытается, нагнетая обстановку, таким образом попытаться снова сесть со странами западного мира для того, чтобы как бы повторить Ялтинскую встречу и хотя бы перераспределить, опять же, сферы влияния той или иной страны. И поэтому тут как раз-таки Российская Федерация пытается показать о том, что в принципе сферы влияния тех стран, которые были после 1945 года под Советским Союзом, это имеется в виду страны Восточной Европы, которые сейчас стали членами Европейского Союза, то есть, а вот сфера влияния на Украину и Беларусь должна остаться за Россией, и Россия должна отстоять эту позицию перед западным миром. Поэтому вот здесь
подобные заявления, где все-таки пытаются вернуться к тому, что русские, как и украинцы, в их понимании, имеют право претендовать на Киев, имеют право претендовать на украинские земли. Не случайно же они с какой истерикой стали заявлять, как это так, русские не коренной народ Украины. И мы со своей стороны говорили о том, что, во-первых, Российская Федерация подобными заявлениями вообще ставит под сомнение существование государственности у русских. Потому что если в соответствии с международным правом, если русские являются коренным народом в Украине, тогда не существует российского государства, русского государства. Поэтому вот здесь очень важно, чтобы не просто там пытались там играть на исторических каких-то моментах украинские политики, а больше мобилизировали бы силы бы свои и понимали, что со стороны Российской Федерации действительно могут быть дальнейшие шаги. И причем это все происходит в том числе и в преддверии, или в момент, вернее, не в преддверии, а в момент встречи Зеленский, Меркель, вопросы Северного потока и так далее. Поэтому здесь это нужно все учитывать. Эскендрага, я предлагаю сейчас подключить к нашему эфиру Андрея Реву, министра социальной политики Украины в 2014-2019 годах. Он с нами сейчас на прямой связи. Пане Андрею, витаю вас, салям алейкум. Доброго дня, витаю всех. Да, пане Андрей, как вы думаете, зачем Путин снова завел эту шарманку с братским народом, с единым целым? Вот что этой статьей он пытался добиться и на кого она, по-вашему, ориентирована? Це фактично ультиматум. Ультиматум українському керівництву. Путін прочитав лекцію українському керівництву про те, що воно, власне кажучи, ніхто і звуть його ніяк. Він підійшов стандартно. Українці – це частина руського народу. Їх як окремого суб'єкта немає. Якщо це так, то тоді про яку Україну ми можемо говорити? І що тоді представляє собою держава України? Якщо немає суб'єкта, то як у цього відсутнього суб'єкта може бути держава? Її не може бути. Власне кажучи, до цього і зводиться вся ця стаття Путіна. Тобто українців немає, відповідно немає і не повинно бути української держави. І розділений народ став розділеним внаслідок помилок, він визнає, власних, тобто російського керівництва, і тих враждебних сил, які втрутились для того, щоб розділити цей народ, і які працюють проти його єдності, стравлюючи його один з одним. Він обійшов мовчанням питання, а що робити з тими, хто в Україні не вважає себе частиною руського народу. Я так розумію, що це, з його точки зору, націоналісти, бандериці, фашисти. І якщо ці люди заважають єдності, якщо вони отруєні заразою націоналізму, бандеровщини і фашизму, то, очевидно, з цими людьми будуть в разі агресії, в разі завоювання України вчиняти приблизно так само, як вчиняють з ворогами народу в колишньому Радянському Союзі. Тобто цих людей, якщо не тотальне винищення чекає, то, скажімо так, досить серйозні і потужні репресії. Цих інших, я так розумію, планують асимілювати і таким чином забезпечити єдність єдиного руського народу. Цікаво інше. В самій Росії Путін росіянами вважає всіх. Він категорично проти вислову «народи Росії». Він каже, що є російський народ. І до цього російського народу входять не тільки етнічні русські, до цього народу входять всі, без винятку, національні групи, національні меншини, які є в Росії: татари, і чеченці, інгуші, карачаївці, черкеси і так далі. От для них у Путіна пісня, що ми один народ там. Для українців ми з вами один народ тут. Я не можу зрозуміти, з ким ми повинні бути єдиним народом. Чи з етнічними русскими, чи з усіма росіянами.
Ну, я так розумію, що це потім з'ясується, якщо йому вдасться реалізувати свої агресивні плани. Єдине в мене застереження. Якщо ми з ними один народ, то ми повинні мислити приблизно однаково і оцінювати однаково ті чи інші події чи історичні персонажі. Ну, ви знаєте, яке відношення до Путіна персонально в Україні. Ви знаєте, як ми його називаємо. Яким словом, я не хочу зараз в ефірі проголошувати, але це нещодавно чули в усій Європі. Я хотів би запитати у представників розділеного народу, у другої частини, яка живе по той бік від хутора Михайлівського. Якщо ми скажемо цю знамениту фразу про те, хто такий Путін, чи почуємо ми з боку нашої розділеної половинки слова «ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла». Якщо ми це почуємо, тоді я згоден, що ми один народ. Якщо вони не будуть нас підтримувати, то я не бачу підстав, чому ми повинні вважати себе з ним одним народом. То есть, пане Андрею, можно ли сделать вывод, что эта статья, она политическая, в основе которой лежит, в принципе, будущее и нынешняя позиция политика России в отношении Украины? И разделяете ли вы опасения многих экспертов, которые говорят, что таким образом Путин уже готовит почву для аншлюса Украины? Уважаемый Гульсун, я вам скажу следующее, что по сути то, что написал Путин, вот если взять аналогии, да, это краткий курс истории ВКПБ. Был такой при Сталине замечательный документ, краткий курс истории ВКПБ. Он был написан не для того, чтобы его критиковали, не для того, чтобы его спорили, а для того, чтобы, вот вы видите, вот набор аксиом, набор догм. Если вы их не воспринимаете, вы враг со всеми вытекающими последствиями. Если вы их воспринимаете, ну тогда мы будем действовать в рамках вот этого курса, который мы прописали. Так вот, то, что написал Путин, это и есть краткий курс исторической России. И вот это было написано не для дискуссии. Это фактически ультиматум. Или вы, ребята, с этим согласны, и тогда дальше вы действуете в рамках вот заданного курса, либо, как он сказал, повторив Шарикова, самое главное событие у меня еще впереди. Он это очень интересно сказал. Тут есть одна проблема. Понимаете, одна проблема заключается в том, что раз Путин не видит украинцев как народа, он не понимает, а что будет дальше? Я, конечно, допускаю, что наше руководство — это наше самое слабое место в нынешней конфигурации политической системы Украины. Но ведь кроме него существуют еще миллионы людей. И если он считает, что они просто поднимут руки и скажут, что нужно просто перестать стрелять, он глубоко ошибается. Несмотря на то, что в нашем обществе существуют разные мнения, разные люди, в том числе и те, кто мыслит пророссийски, мыслят точно так же, как и Путин, но это не значит, что они составляют большинство. И вот этому Путину надо учитывать. Потому что даже когда Сталин договорился с Гитлером о том, что Финляндия будет частью Советского Союза, реализовать ему это не удалось по той простой причине, что сами финны, несмотря на договоренности сверху, что все за нас решат, все за нас там разберутся, они показали, что не все решают сильные мира сего. И вот в этом отношении, мне кажется, что нужно давать ответ Путину, не вступая с ним в диалог на исторические темы, потому что этот краткий курс, который он написал, я же еще говорю, он не для дискуссии. Это набор аксиом, набор догм. Главный ответ, который нужно дать людоеду, для того, чтобы он перестал быть людоедом, это не убеждать его, что ну это же некрасиво, ну как же так, как он не стыдно. Не стыдно, ему наплевать. Ему надо выбить зубы. И вот как только ему выбьют зубы, он потеряет способность выживать и, соответственно, есть людей. Другого способа борьбы с тем, что он написал, нет. И вот в этом отношении мне кажется, что ответы нашего руководства, они... Ну, вот я смотрел сегодня, он опять это дело перевел в КВН. Вот как хорошо, вот я теперь понимаю, чем занимается Путин. Он, оказывается, мне статью писал. Значит, я теперь уже вот... К сожалению, у него нет времени на встречу со мной великим. Да кто ты такой вообще? Тебе он Меркель показала сейчас, кто ты такой, как тебя воспринимают. Ты никто и зовут тебя никак, к сожалению.
Почему? Я как гражданин этого государства, я очень горько сожалею, что через призму отношения к нашему руководству нас тоже так вот в мире воспринимают. Это большая беда для нас. Мне очень стыдно за то, что у нас есть вот такое руководство. Но это наш выбор. Это 73% наших граждан вот за это проголосовали. Это наша беда. И решать ее нам здесь, внутри Украины. Мне очень горько и обидно, что так происходит. Ну, маємо те, що маємо, як казав перший президент. Ну, да, очевидно, что языком профессора, языком доцента с Путиным разговаривать смысла нет. Как вы думаете, разделяют ли эти угрозы наши западные партнеры и увидят ли эти угрозы они в статье Путина? Если говорить об ударе в зубы. Видите ли, Гульсон, тут в чем проблема? Было такое замечательное предвоенное государство Польши, которое когда-то Владимир Маяковский писал, помните, на польские выпячивают глаза, что это, мол, за биографические новости. Он писал в стихе о советском паспорте, вот описывал, как, значит, там проводник рассматривает различные паспорта. Паспорт польский, на польский выпячивают глаза. И вот когда Польша погибла в результате сговора Сталина с Гитлером, в советской прессе написали, что уродливое порождение Версальского системы рухнуло. Угу. Почему она рухнула? Ведь у Польши были союзники, Англия и Франция. Если хотите, это был аналог современного НАТО. И они, кстати, объявили войну после того, как Гитлер напал на Польшу. Но они пальцем не пошевелили, чтобы Польшу защитить. Польша оказалась между двух огней и была уничтожена двумя диктаторами. Ну, подобная ситуация из Чехословакии была, по сути дела. Ну, Чехословакия вообще сдалась без боя, она просто руки подняла, в отличие от финнов. Ну, что касается финнов, вот вы сказали, да, вот но там была полная синергия, на самом деле, внутри финского общества, то есть синергия между властью, обществом, и, соответственно, они пытались противостоять, и причем они были единым фронтом. Поэтому здесь в нашем случае мы действительно должны больше давать посылы на нашу мобилизацию. После такого обращения мы должны давать посылы на то, что должна быть все-таки синергия, и должны, как бы там мы ни говорили, сегодня все-таки Зеленский является действующим, легитимным президентом. Вы правильно сказали, 73% проголосовало. Вот как раз и общество должно заставить легитимного президента действовать в украинских интересах, и для этого мы все есть. И в этом плане мы должны сегодня делать все, чтобы быть готовыми к той агрессии, которая может быть со стороны Российской Федерации. Я просто хочу сказать, я с вами согласен, но хочу дополнить одну маленькую вещь сказать. Когда начали воевать Англия и Франция, вот когда непосредственно Гитлер ударил по ним, оказалось, что воевать с ним не могут, не в состоянии. Ну чем нам может помочь сегодня Германия, у которой 200 танков, которая как огня боится вообще слова «война»? У них танков меньше, чем у этого пресловутого ДНР с ЛНР вместе. Но если с ЛНР, так это вообще подавляющее преимущество. При слове «дать оружие Украине» немцы делают большие глаза и говорят «Ой, найн». Они настолько потеряли чувство, способность защититься самим, что ждать от них, что они нам помогут, это, извините, питать иллюзии. Вот мы в этом отношении должны понимать одну простую вещь. Нам никто физически не поможет, если мы сами не будем сражаться. Тут надо понимать одну простую вещь. Есть такое понятие, как общественное мнение на Западе. Сегодня оно категорически против того, чтобы, вот, не дай бог, вот, что-то случится. Но если Украина окажет серьезное сопротивление вторжению россиян, если мы будем драться, очень быстро общественное мнение на Западе, в первую очередь в Польше и в ряде стран, которые с нами сопредельны, я уверен, что в той же Германии, Франции, в той же Британии, в США, там начнутся очень серьезные процессы. И я убежден, что сейчас все зависит именно от Украины. Надо перестать вот это вот капризничание, которое мы наблюдаем. Что я вот сижу в луже и кричу, вот дайте мне мороженое, потому что вот я вот без мороженого умру. Дайте мне ПДЧ. Но зачем тебе это ПДЧ? Ты ставь вопросы иначе. Ты хотя бы на сегодняшний день подпиши гособоронзаказ на 2021 год. У нас июль месяц, у нас не утвержден гособоронзаказ. Сегодня Верховный Совет рассматривал вопрос об фактически приватизации Укроборонпрома.
То есть в условиях войны мы решили продать предприятие державного оборонного комплексу. То есть как мы собираемся воевать. Скажите, пожалуйста, если патронный завод мы не можем построить в течение 7 лет, о чем мы вообще говорим? Мы не можем закупить ни одного типа вооружения, потому что нам никто не продает. Значит, нужно, ну, кроме Турции, кстати, если уж на то пошло, единственная страна, которая нам реально помогла и которая нам продала именно то, что нам сейчас нужно, я уж не говорю о Байрактарах, которые показали себя блестяще и в Сирии, и во время войны в Нагорном Карабахе блестяще показали себя Байрактары. Они показали, как нужно уничтожать российскую бронетехнику. Это лучше, чем Джавелин, потому что, в принципе, вот это беспилотный летательный аппарат, вот он сегодня показал свою самую высокую эффективность именно против основных ударных сил Российской Федерации. Кроме того, Турция продала нам системы связи. Ну да, есть и дальнейшие планы как раз-таки по военно-промышленному комплексу. Связи мы сегодня, я вам честно скажу, я не знаю, как бы у нас армия вообще бы двигалась. Ну тут бы я бы, знаете, что, пан Андрей, я бы еще бы сказал бы о том, что есть определенные договоренности и с британцами вот, по поводу военно-морских сил, укрепления там кораблей и так далее. Но опять же много зависит от нас, и действительно здесь есть много факторов, почему все-таки наши партнеры, наши друзья, которые ну, постоянно делают заявления, резолюции и так далее, не спешат с нами заключать вот серьезные договора. И первый, конечно, первый аргумент для них — это коррупция в Украине. И здесь вот как раз-таки здесь об этом тоже надо думать. И это тоже наш внутренний враг, который мешает нам. Искандер, я бы с вами согласился, если бы под словом коррупция наши коллеги не имели в виду нечто другое. Ну, не без этого, понятно, оно всегда ищет причины. Извините меня, но когда Украина проваливает совместную операцию с США и Турцией по захвату террористов, операция отрабатывала, сейчас уже они все признали, что она была. И вот мы ее проваливаем, причем на самом высшем уровне. Поставьте себя на место наших, так сказать, партнеров и союзников на Западе. Сейчас мы дадим какое-то новейшее вооружение Украине. И через день оно окажется где? В Российской Федерации. Вы бы доверяли таким партнерам, которые заражены вот этой российской агентурой снизу до. Я вам другой пример приведу. Пан Андрей, я вам другой пример приведу. Даже, ладно, операция, она имеет какие-то там сложности, да, хотя на самом деле для наших спецслужб она не должна была составлять каких-либо проблем. Но есть другая проблема. СПЧ. Сегодня последний день заседания Совета по правам человека ООН. Началось это заседание с 21 июня. Сегодня как раз-таки рассматривается проект отчета генерального секретаря ООН по Украине, по Крыму оккупированному. Но при этом 22-23 числа Украина вначале ставит подпись со своими партнерами по заявлению в поддержку в связи с геноцидом уйгурского народа со стороны Китая, а потом отзывает. Вот тут тоже не проявляется, во-первых, некомпетентность, а во-вторых, именно ненадежность. И, конечно же, как могут нам доверять, когда мы совершаем вот такие вот, ну, такие вот действия, которые, после которых теряется доверие просто. Ну, я вам скажу, у меня был личный опыт общения с уйгурами в армии. Я попал в госпиталь военный в 1983 году. Меня отправили на кухню. Дали мне в помощь солдат. Да. И я ему говорю, ты с ним поговорили, он плохо говорил по-русски. Фамилия у него была Тора Хажаев. Я говорю, ты узбек? Он говорит, нет, я не узбек, я уйгур. Вот я тогда впервые узнал об уйгурах. Когда мы с ним общались, ему тяжело было общаться, он много мне чего рассказывал интересно. Сказал, что наших большинство живет в Китае. Я тогда впервые об этом узнал. Но потом, когда уже интересовался этой проблемой, я понимаю, что там происходит. Это будущее всего человечества. Вот то, что сейчас происходит в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Это то, как людей просто вот, лишают их национальной идентичности, их фактически делают вот частью великого китайского этого мира. Причем используя новейшие технологии, используя абсолютно бесчеловечные методы. Извините меня, но за 1,5 миллиона доз коронавака продать
Ценности. Ценности, ради которых мы привлекаем на свою сторону. Да, вот наше руководство так вот с умной вот физиономией возмущено ситуацией с правами человека в Беларуси. И за 1,5 миллиона доз коронавака, значит, мы отзываем подпись. Я считаю, это настолько позорным явлением для нашей страны. Пан Андрей, а как вы думаете, все же с чем это связано? Это не профессионализм, дилетантство, отсутствие преемничества власти или просто непонимание того, что происходит? Вот что, с чем это связано? Гульсон, проблема в том, что эти люди, вот если вы почитаете Тараса Шевченко, есть у него замечательное произведение «Мертвым и живым, и ненародженным землякам моим в Украине, и не в Украине дружнее послання». І от там он ставить вопрос. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. То залізете на небо, і ми нема, і я не є. Все ти бачив, все ти знаю, нема ні пекла, ані раю, немає Бога, тільки я. Так оцініть цю зловати, більш нікого. Добре, брат, що ж ти таке? Ми не знаємо. Нехай німець скаже, отак то ви навчаєтесь у чужому краї. Німець скаже, ви моголи, моголи. Золотого Тамерлана, онучата голі. Німець скаже, ви слов'яни. Слов'яни, славних прадідів великих, правнуки погані. Оці правнуки погані, які зараз при власти, у которых идеология «какая разница», у них нет своего «я». У них нет осознания себя частью украинского народа, украинской нации. И поэтому им до лампочки. Вот им сегодня выгодно с Белоруссией дружить. Они там с Лукашенко обнимались, там и все ходило, все нормально. Завтра он обиделся на Александра Григоровича Лукашенко и стал защитником прав человека. Вчера он с крымскими татарами вообще не общался, вообще не видел этой проблемы. Сегодня, когда у него там возникли серьезные вопросы, и он понимает, что без Турции ему никуда не деться, он вдруг вспомнил о крымских татарах и даже крымскую платформу начал продвигать. Понимаете, это люди, которые лишены вообще вот такого понятия, как принципы. У них их нет. И поэтому они готовы разменять любую позицию на любое, скажем, денежный эквивалент, который будет. Вот смотрите, что сейчас произошло в Германии. Он поехал рассказывать Меркель о том, что Северный поток-2 это не его вина, что он начал строиться, потому что его строили до него. И что дальше происходит? И Меркель, как немка, говорит, хорошо, давайте будем вот так. Сколько мы должны вам заплатить? Он возвращается и говорит, немцы нам уже обещают компенсацию. То есть он вообще не понимает, где он находится. Дайте деньги на большую стройку, я вам все, что хотите, сдам. Ну как с таким человеком вообще можно иметь дело? Ну кто серьезно из политиков будет с ним общаться, какие вопросы с ним решать? Ну как? Меркель сделала ему подарок. Она его зачем пригласила? Она сейчас едет в Вашингтон. Да. Она с ним переговорила. Она скажет, извините, вот Джозеф, я вот говорила с Владимиром Александровичем. Мы же должны дипломатический этикет соблюсти. Мы вот ему объяснили, мы вот пообещали им компенсацию, вроде как не против. И что там будет после этого Джозеф Байден должен ей говорить? А я вот против, если Украина уже готова получить компенсацию и забыть о Северном потоке-2. Вы понимаете, вот эти люди, вот, как вам сказать, вот, они никакие. Вот у них нет принципа, у них нет стержня. Поэтому они убегут при первых выстрелах. Пан Андрей, вот буквально 30-40 секунд у нас остается. Сегодня прошла новость, что Арсен Аваков, министр внутренних дел, написал заявление об отставке. И теперь Верховная Рада должна проголосовать. Как вы оцениваете эту новость? Крайне негативно. Вы понимаете, можно по-разному относиться к Авакову. Но это очень серьезный человек, есть очень серьезный министр. И в течение 7 лет, будучи министром, он не был своим ни для президента Порошенко, и он не стал своим для президента Зеленского. Вы понимаете, что в руках этого министра находился один из самых мощных силовых инструментов в нашем государстве. Это же не только национальная полиция, это национальная гвардия, которая по вооружению, по оснащению, она ничем не уступает вооруженным силам Украины. И вот до тех пор, пока Аваков министр, весь силовой блок не является монополией Владимира Зеленского. Если вы сегодня уберете Авакова, вы получите не просто узурпацию власти, которую мы наблюдаем сейчас со стороны господина Зеленского, вы еще увидите концентрацию всей мощи силовой в одних руках.
Поверьте мне, что после этого какие процессы начнутся, мне даже прогнозировать не хочется. Ничего хорошего от отставки Авакова лично я не ожидаю. Дякую вам дуже, пане Андрею. Спасибо большое, что нашли время и подключились к нам в эфир. Андрей Рева был с нами на прямой связи, министр социальной политики в 2014-2019 годах. Искендер Габзымда 15 дахамыз қала. Yukarıda айтып кечкенimiz меселелер ақат енді чоқ мұйым ве чоқ мирақлы олғанны көреміз. Мұна қайтажақ олсақ Путиннің мақалесіне. Нетижеде сіз Украина үшін бойлы территориаль бір телуке шымды көресіңіз ма? Зира бұл Путиннің бойлы бір угрозасы деп айтып кечтік, ама Андрей Реваның айтқанына көре, бұл более бір ультиматум қойылды шымды Украина. Не, угроза, ультиматум – это практически идентичные понятия, и поэтому здесь однозначно я вижу в том, что действительно что-то там дальше Путин замышляет. Здесь я, опять же, когда мы сейчас в дискуссии, я в какой-то мере связывал, в том числе и с визитом Зеленского непосредственно к Меркель. Конечно же, много еще зависит от того, результаты, какие будут встречи Меркель и Байдена. Далее там должен с Байденом встречаться и Зеленский. Но здесь это все связано в том числе и с Северным потоком, с вопросами безопасности. Северный поток, опять же, не Северный поток, а именно транзит газа, газотранспортная система украинская, это как раз-таки один из инструментов безопасности, потому что Россия заинтересована в нем сама. И поэтому вести широкомасштабную войну против Украины она не будет до тех пор, пока не будет альтернатива. Альтернатива наблюдается по Северному потоку уже в ближайшее время, потому что они уже планируют ее завершить. И вот здесь как раз-таки я, с одной стороны, согласен с паном Андреем, который только что выступал, о том, что должна была быть четко поставлена задача со стороны Украины. Но я тут не согласен, что там было полное согласие на какую-то компенсацию и так далее. На самом деле полного согласия Украины на Северный поток так и не было. Но при всем том не было со стороны Украины альтернативной какой-то подачи максимального использования этой газотранспортной системы, которая идет через Украину. Там речь была и про водород и так далее, про эти сховища, по-украински говоря, для сохранения газа, водорода и так далее. И они на самом деле находятся самые крупные непосредственно в Украине. Поэтому вот здесь, конечно же, украинская дипломатия, украинские политики, они должны максимально преподносить цивилизованному миру, западному миру, насколько они могут быть выгодны для них. И поэтому вот здесь, мне кажется, это были, опять же, недоработки украинской дипломатии перед встречей на самом высоком уровне с немцами. Потому что, мы же понимаем, немцы – это локомотив Европейского Союза. Экономика Германии, вернее, экономика Европейского Союза зависит в первую очередь от экономики Германии, а потом экономики Франции. Понятно, что стабильные источники поступления газа, нефти, они для Германии очень важны, несмотря на то, что Германия максимально пытается переходить на более экологические продукты энергетические, но все равно без этого невозможно, потому что именно в Германии очень много тепловых станций, которые связаны именно с газом и так далее. Поэтому вот здесь правильно было сказано, и я тоже это считаю, что Меркель перед встречей с Байденом, для нее важно было, скажем, определить для себя некоторые основные позиции, чтобы Байдену объяснить о том, что у Украины нет никаких претензий. И вот здесь очень важно, как дальше отреагирует украинская дипломатия, как дальше будет реагировать МИД на все эти моменты, даже после встреч, чтобы до конца довести, когда
руководства Германии, так и до руководства США о том, что в первую очередь Северный поток это является угроза именно безопасности Украины и, соответственно, безопасности Европы. Бекленілгеніне көре, енді Украина президенті Владимир Зеленский де Америка Бірлешкен Девлетлеріне ресми зияретте болынмалы базы информацион васталарының айтқанына көре, бұл зиярет невбеттеке авта 20 санларда керчеклеше біле, насыл тұшынесын сескендіріға бізім меселеріміз, Қырым меселесі, Қырым платформасы меселесі, шарқта женкнің тоқтатылмасы меселесіне Байден шақсен дайыл олажақ ма, яғни қош олажақ ма бұл меселерге білмейм. Белкі де яны бір формат тікленілі жек ки бұның ақында Зеленскенді бұрчық керелер айтып кечті. Яғни бұл кібі мұйым қарарларны беклейсіңіз ма? Ну, Баханас, здесь я хотел бы разделить вообще все понятия. Мы неоднократно с вами эти моменты обсуждали, да? Когда говорят о нормандском формате, то, соответственно, это нормандский формат, где участвуют Франция, Германия, Россия и Украина, он связан именно с востоком Украины, с урегулированием проблем. И как раз-таки ведущим там является Германия и Франция. И в первую очередь это дело Германии, которая будет делать все, чтобы закрыть этот вопрос. Поэтому, если вы обратили внимание, именно при этой встрече, при встрече со Штайнмайером, президентом ФРГ Германии, как раз и обсуждался вопрос к возврату к этой формуле и в первую очередь проведения выборов, а потом закрытие границ. Да. Но опять же мы понимаем, как могут проводиться выборы на неподконтрольной территории, как они, насколько они будут легитимными. Таким образом, если провести выборы, значит признать ту власть, которая будет избрана, скажем, на территории Донбасса без контроля украинской власти, без контроля украинских, без участия украинских политических сил. И это действительно большая проблема. С другой стороны, когда мы говорим о формате, это опять же переговорные форматы, там, Женевском формате и так далее, с участием США. Но мы слышали в том числе и заявление Байдена, что он в принципе поддержит вот эти Минские соглашения, нормандский формат и так далее, хотя есть попытка украинской дипломатии ввести все-таки сюда Соединенные Штаты Америки. Что касается Крымской платформы, то Крымскую платформу изначально нужно рассматривать не как переговорный формат, а как формат союзников. Я, честно говоря, с первого дня не понимаю, когда некоторые наши высокопоставленные лица заявляют, что мы в Крымскую платформу приглашаем Российскую Федерацию. Да не пойдет она туда. Тем более, когда Крымская платформа должна для себя определиться четко. Для Крымской платформы что является первостепенным? Деоккупация или все остальные части? Это экология, там, права человека и так далее. Я, например, являюсь сторонником того, что для Крымской платформы является первой основной задачей, целью, это деоккупация. И, соответственно, разрешение всех остальных составляющих, потому что именно оккупация является первопричиной и экоцидов в Крыму, и нарушение прав человека и так далее. Поэтому в этом плане я считаю, что сама Украина должна четко определиться. И Крымская платформа – это не переговорная площадка. Крымская платформа – это должна быть площадка союзников, которые разрабатывают совместно планы, действия, стратегию по деоккупации Крыма. Ну, в таком случае важно, какие именно страны будут принимать участие в разработке этой стратегии. Мы же видим, вот, кстати, вот эти вот последние действия, когда вот мы в том числе и с господином Ревой, да, вот говорили о том, что некоторые посылы, когда Украина прокачивается, да, вот, на своей надежности, они тоже дают определенные посылы для тех стран, которые готовы нас защищать. Понятно, мы понимаем, что в любом случае, и помните, мы неоднократно говорили, что в геополитике там нет эмоций, там есть только прагматизм. То есть есть национальные интересы. Национальные интересы у США в любом случае есть свои. И Украина рассматривается в первую очередь со стороны США в контексте собственных национальных интересов. И поэтому ситуация с уйгурами и Китаем, который является основным врагом официально у Соединенных Штатов Америки, Украина начинает уже болтаться, да, от той к другой, от одного берега к другому. Это тоже есть очередной посыл
Понятно, что Украина является в том числе и в национальных интересах, прагматичных интересах Европейского Союза, так же, как и у России. Поэтому вот здесь Украина должна хотя бы, учитывая свою слабость в военном плане, в экономическом плане и так далее, хотя бы показывать свою принципиальность, хотя бы показывать свое сохранение тех ценностей. И вот поэтому, например, я очень тяжело воспринял вот тот отзыв подписи, который произошел именно на СПЧ. Потому что вот сегодня как раз-таки рассматривается, опять же, проект отчета генерального секретаря, куда мы дописали, кстати, там очень много пунктов упущено по Крыму, и мы только по 6 позициям, мы, это Крымско-Татарский ресурсный центр в данном случае, мы направили предложения, понятно, они не будут уже внесены в этот отчет, но через наше обращение, через субъектов Совета по правам человека мы направили во все посольства для того, чтобы миссии отреагировали, и в том числе официальным украинским властям, что нужно обязательно добавить эти дополнения. И, конечно же, они могут сработать только уже на следующий год. Но при всем том мы должны обозначать, что те или иные моменты упущены в отчете генерального секретаря ООН. Çok sağ olunuz İskender ağa. Bizim suallarımızga cevap bergeniz için ve çok mühim meselelerini açıklar etkeniz için. Sizге sağ olunuz. Milli Meclis azamız ve Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin yol başçısı İskender ağa Bari bizim studiyamızın musafiri edi. Saygılı dostlar, men sizden sağlıklaşmayın. Biz şimdi küçük bir teneffüsten sonra Zaman informasyon programmasına geçemiz. Sonra bu studiyaga qaytıp bu ve diğer bir çok mühim meselelerini müzakere etmeye devam edeceğimiz. Atayarlı olunuz görüşkence. Қартлық іч sevmeyim. Yaşlık meni beğenmey. Milletke kol ayaklıyım ama o da hiç bilmey. Öz başıma kalam yolda bir şey gelmey elimden. Ağlayım. Aytamalımны kimse anlamay dilimden. Kökке uçacağım kele, kök menden uzak kaça. Yerde meni yutmak istey yılanday ağzın aça. Ürke yutulmaktan canım, yaşamak isteyim men. Düşman olsa canıma halk, vallahi dostuyum men. Şaştım artık, bilmeyim men ne işlemek gerek. Pek aylana başım billa, titre içimde yürek. Gözlerime perde ola türlü şeyler, havalar, gözüm ile koramayım. Kimler meni saralar. Yumsam eğer gözlerimni, içim yanmaktan kuye. Açsam, birçok osallıklar tap bebegeme diye. Böyle çeke kulaklarım burnun dünyanın zorun tapmay gönlüm hiçbir yerde. Tutmağa rahat orun. Çölge çıksam tek başıma ağlanam ölenlere. Aylanam taf kenarların yaslanam çerenlere. Duygularımını toplayım kökke yerge bakınam. Her şeyde bir hoşluk görem deyim. Ne için sıkınam? İşte tavlar, işte göller birbirine bakışa. İşte sular yerden çıka her bir yakka akışa. İşte güneş hiç kızganmay sıcak yaraklar saça. İşte kuşlar toplanalar, korkmayıp uça uça. Ишітесіңіз ма? Мен ақта ұмыттыңыз ма? Мен мұнда. Бұл менің топырағым. Менің қырымым.
У Верховній Раді закликали світ допомогти у звільненні громадянських журналістів. Про це у виступі з парламентської трибуни заявив народний депутат з фракції «Голос» Рустем Умєров. Йдеться про Ремзі Бекірова, Рустема Сулейманова, Сейрана Салієва, Тимура Ібрагімова, Сервера Мустафаєва, Марлена Асанова, Рустема Шейхалієва та Османа Арифмеметова, а також фрілансера Радіо Свобода Владислава Єсипенка. Рустем Умєров розповів про жахливі тортури, які пережив Єсипенко, і додав, що в катівнях в Росії та в окупованому Криму утримуються більше 100 українських громадян, більшість з яких – кримські татари. А також більше 300 є заручниками на окупованому Донбасі, каже Умєров. За кожним прізвищем чиєсь поламане життя, за кожним фото родини, які їх переглядають та чекають, коли їхній син, тато, дідусь чи коханий повернеться додому. Цим виступом я закликаю світову спільноту сприяти визволенню українських громадян. Владислава Єсипенка, Ремзі Бекірова, Руслана Сулейманова, Сейрана Салієва, Тимура Ібрагімова, Сервера Мустафаєва, Марлена Асанова, Рустема Шейхалієва та Османа Арифмеметова. Ті громадянських журналістів з Криму і кожного з переліку політичних в'язнів. Ми також вже працюємо над законопроєктом про політичних в'язнів в рамках Кримської платформи, щоб інтеграція та повернення до звичного життя для цих людей були максимально комфортними. Наш обов'язок – звільнити наших людей. Крим – це Україна. Дякую. СІЗО окупованого Сімферополя тимчасово закрито. У єдиному слідчому ізоляторі міста спалах коронавірусу, повідомляють у Кримській Солідарності. Зараз адміністрація проводить там дезінфекцію, а співробітники ходять у захисних костюмах. Повідомляють, що обранців переведено до медблоку. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова каже, що систематично вимагала від окупаційної влади Криму забезпечити українських політв'язнів засобами індивідуального захисту. Денісова також зазначила, що адвокати постійно інформують її про ненадання медичної допомоги, вилучення ліків та ігнорування скарг бранців на стан здоров'я. Згідно з 4-ю Женевською конвенцією, Російська Федерація як держава-окупант несе відповідальність за забезпечення і дотримання прав громадян, які проживають на тимчасово окупованій території Криму. Вкотре звертаю увагу, що підтримка наших співгромадян з боку міжнародної спільноти та посилення тиску на країну-окупанта є вкрай важливими задля звільнення всіх українських політв'язнів. Зі збудованих власними руками осель на вулиці. Більше 300 родин, що проживають у селищі Совук-Дірє під Сімферополем, можуть залишитися безхатьками, бо окупаційна влада не хоче узаконювати їх ділянки. Місцеві жителі обурюються, прийшли фактично на міське звалище. В 2006 році тодішня місцева влада дозволила кримським татарам очистити цю пустку від сміття та дала дозвіл на будівництво. Втім, питання оформлення було відкладено на невизначений час. Відтоді люди власноруч звели будинки, своїм коштом проклали шляхи та комунікації. До окупації, кажуть, стояли у черзі, щоб узаконити ділянки. На руках стоси необхідних документів, зокрема й технічне завдання на розробку плану території. Нинішня окупаційна влада заявляє про те, що немає жодних технічних документів та дозволів на будівництво. Нібито вони десь загубились. Наразі більше 100 осель підлягають знесенню. Мы не так просто взяли и пришли сюда. Было согласование с председателем райгосадминистрации Кунцом Владимир Ефимович такой был в то время. Было с ним согласование. Он показал эту поляну нам, говорит, вот поляна пустует, ну правда свалка. Почистите, пожалуйста, я буду помогать ходатайствовать. И действительно он ходатайствовал, написал по всем сельсоветам, Перовский сельский совет, Чистенький сельский совет, ходатайственное письмо о выделении этой земли под индивидуальное строительство. С 2006 года изначально у нас есть свой план планировки территорий, в соответствии с которым люди размещены каждый на своем участке. Сейчас обрезается вот эта вот часть территории, и эти ни строения, ни жилые дома не будут учитываться. Эта карта в свое время была занесена
каждый год новым представителям и райгосадминистрации, и Госкомнадза, и МИЗО. Мы всем заносили свою карту и показывали, что это наша территория. И будьте добры, пожалуйста, если вы будете заниматься разработкой ППТ, учитывать каждый участок. Потому что на каждом участке учтены, есть фамилии, есть участок, значит, есть фамилия, за ним закреплена. Мы 7 лет строили этот дом по кусочку. Всю свои возможности мы закладывали именно вот сюда. Во всем себе отказывать. Для нас это вот единственное, что у нас есть. Мы нигде не отдыхали, никуда не ездили. У нас нет отпусков, мы работаем без выходных. И все, что возможно, мы покупали цемент, мы собирали полгода, накрывали крышу, мы собирали полгода, покупали окна. И я не знаю, как правительство говорят, что они могут забрать это и выделить где-то что-то, какой-то участок, и как они планируют перекидывать этот дом. В 2019 году райгосадминистрация пришла, померила все, сказали, так как застройка была еще при Украине, вы имеете право здесь жить, находиться, и выдала нам акт о взятии моего дома себе на учет и присвоили даже номер. Рискомнац выдала нам выписку о том, что я самоопределилась с землей и что я здесь нахожусь на законном основании. И вот мы были на собрании 30 июня, нам просто дали понять, что наши участки, наши документы, их просто нет у них на плане. Каждый год мы ходили в сельсоветы, Чистенькое, Перово, мы везде были. В какой момент они потеряли? І куди вони діли наші дома, які стоять у них на учеті? Жителі жаліються, що перебувають під постійним тиском окупаційних можновладців на тлі зведення по сусідству величезного житлового комплексу. Саме заради нього минулого року знищили литовище Заводське. Крижане каміння з небес. Відпочивальників на пляжі окупованої Балаклави засипало градом розміром з вишні. Люди, які саме відпочивали на пляжі, змушені були тікати та ховатися. Рятувалися як могли, доки одні люди намагалися закрити себе від граду парасольками та рушниками, інші тікали під навіси. Дорослі закривали собою дітей. Дехто жартує, що приємний морський відпочинок перетворився на гру на виживання. А на кадрах, зафільмованих у Севастополі, видно, що місцевий пляж ніби засипаний снігом, а хтось під сильним градом не міг вийти з хати чи автівки. Охренеть! Это ужас! Мой ребенок на море! Секретний свідок ФСБ Рамазанов кілька разів плутався у свідченнях. У Південному окружному військовому суді, що в російському Ростові-на-Дону, розглядали справу 25 кримських татар, яких через буцімто причетність до організації Хізбут Тахрір звинувачують у тероризмі та спробі захоплення влади. Підгрупи Османа Арифмеметова, Єшара Муєдінова, Рустема Шейхалієва, Енвіра Аметова та Рустема Сулейманова. Продовжили допит свідка, який назвався Рамазановим. Він кілька разів плутався, чи писав він заяву про злочин на підсудних в ФСБ, чи це була заява про вихід із забороненої в Росії організації. Нарешті Рамазанов не зміг визначитися, чи був він учасником Хізбут Тахрір. На питання, що його в такому разі відрізняє від підсудних. За словами захисників, цей так званий таємний свідок співпрацює з ФСБ і дає брехливі покази щодо кримських татар. Кажуть, це латиш Костянтин Тумаревич, який живе у Бахчисараї. Хоча голос змінено, а його неможливо побачити, захист та політв'язні впізнали його за картавою вимовою. Окупанти зі Сходу 5 разів порушували тишу у Збройних силах України без втрат. Про це повідомляють у штабі операції Об'єднаних сил. Ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем поблизу Золотого 4, Катеринівки та Водяного, що на Приазов'ї. Крім того, в районі населеного пункту Миронівський був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10 із перетином лінії розмежування. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Станом на 7 годину ранку 13 липня зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Неподалік Південного окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Бойових втрат за минулу та поточну добу серед військових Збройних сил України немає. А в українській розвідці слідкують за тим, як московські ревізори перевіряють укомплектованість своїх окупаційних підрозділів по той бік лінії фронту. Від початку поточного місяця діє комплексна комісія Збройних сил Російської Федерації з перевірки стану бойової готовності збройних формувань. Особлива увага приділяється умовам експлуатації озброєння і військової техніки, а також стану обліку, зберігання та витрат матеріально-технічних засобів, які надходять з Росії. Крім того, здійснюється перевірка укомплектованості особовим складом на рівні професійної підготовки командування, з'єднань і частин 1-ї і 2-ї армійських корпусів. Збирав компромат на військових та чиновників та передавав до Росії. Контррозвідники СБУ затримали на Кіровоградщині шпигуна. Громадянин України входив до злочинного угрупування на території країни-агресорки та був завербований російською воєнною розвідкою. За завданням московських кураторів збирав компрометуючі дані на місцевих військових та посадовців, зокрема інформацію про них та їх можливих родичів чи майно в Росії чи на окупованих територіях. Так російська розвідка хотіла їх завербувати. Всю зібрану інформацію затриманий передавав закритим каналом зв'язку. Нині він під вартою. За виконання завдань отримав грошову винагороду в національній валюті Російської Федерації на банківську карту. В ході проведення обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено та вилучено засоби зв'язку, які використовувались для контактів з представником воєнної розвідки РФ, банківські карти Сбербанку Росії, посвідчення про належність до персоналу російських комунальних та комерційних структур. Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада. Табір для нелегальних мігрантів з'явиться в Литві. Про це повідомила міністр внутрішніх справ країни. Що стосується житла для мігрантів, то процес просувається. На цьому тижні ми створимо табір на 500 осіб у Дев'янішкес. Наша мета – створити житло і забезпечити безпеку для людей на кількох конкретних ділянках у декількох певних таборах. Литва звинувачує Білорусь у тому, що та перестала стримувати потік нелегальних мігрантів і сама стимулює людей приїжджати. З початку року в країну з Білорусі в'їхало понад 1600 нелегальних мандрівників. З них більше 1000 в червні. При цьому половина – громадяни Іраку. Центр для утримання мігрантів у литовському місті Пабраде вже переповнений. Їх тимчасово розміщують у будь-яких вільних приміщеннях. Ця жінка приїхала із Сомалі. Її поселили в будівлі школи одного з сіл на кордоні. Каже, що тут проживає близько 150 людей і туалетів на всіх не вистачає. Ми приїхали в пошуках кращого життя. Я тікала від війни і насильства. Вони кажуть нам платити, щоб доставити нас в потрібне місце, але у нас немає грошей, тому нас кинули. Голова МЗС Литви у понеділок припустив, що мігрантів використовують як засіб тиску на ЄС у відповідь на санкції щодо Білорусі. Самопроголошений президент Олександр Лукашенко каже, що його країна зараз охороняє кордон рівно настільки, наскільки це вигідно для неї і наскільки вона може собі це дозволити. Перша смерть у 2021 році. Австралія почала звіт померлих від COVID-19 у поточному році. У штаті Новий Південний Уельс помер чоловік, який заразився коронавірусом. Водночас штат повідомив про антирекорд з початку року – 77 нових випадків за добу. Місцева влада намагається стримати локальний спалах, в якому переважає дуже заразний дельта-штам. У Сіднеї, найбільшому місті штату, знову ввели суворий карантин. Прем'єр Нового Південного Уельсу вважає, що випадків стане більше. Ми не можемо переоцінити важливість не тільки дотримання правил, а й усвідомлення ризику. Якщо ви не турбуєтеся про себе, це ваше рішення. Але подумайте про найближчих членів вашої сім'ї, про найближчих людей у вашому житті. Вони постраждають найбільше. Понад 30 людей, інфікованих в неділю, проводили час у людних місцях. Це означає, що 3-тижневий локдаун у Сіднеї та його околицях швидше за все продовжать. Тривалість локдауна залежить від усіх нас.
Ситуація з епідемією в Австралії набагато краща, ніж в інших розвинених країнах світу. При цьому кампанія вакцинації на континенті проходить мляво через брак поставок і постійні зміни в рекомендаціях лікарів щодо щеплень. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Салям алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 40 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события, самые насущные вопросы этого дня. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссера периодически выводят номер телефона +3 8073 419 41 58. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Сегодня ваш голос для нас очень важен, и ваша поддержка помогает нам продолжать нашу работу в информационном фронте. Я рада представити гостя нашої студії Михайло Гончар, експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики «Стратегія 21». Вітаю вас, пане Михайло. Салям алейкум, хош келдіңіз. Алейкум салям. Доброго вечера. Пане Михайло, я предлагаю наш эфир начать с нашумевшего информационного сообщения, а именно с статьи президента России Путина, которая была опубликована на сайте Кремля. И вот министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что трактовка истории президентом России Путиным статьи об историческом единстве не отличается особой оригинальностью, потому что переписывать историю начали еще российские цари. Давайте послушаем министра культури і інформаційної політики. Переписувати історію почали ще російські царі, коли присвоїли назву «Русь» своїй Московії. Так само продовжив це в часи вбивства правди Сталін, який не тільки знову розповідав про колиску братських народів, але й наочно показав своє ставлення до братських народів шляхом голодомору, масових депортацій та інших геноцидних практик. От вам і братство народів по-російськи. Ми про це знаємо, тож заберіть його собі. Я напомню нашим телезрителям, что накануне президент России Путин на сайте Кремля на украинском и русском языках опубликовал статью под названием «Об историческом единстве русских и украинцев». И вот квинтэссенция этого материала. Уверен, что настоящая суверенность Украины возможна лишь в партнерстве с Россией. Наши духовные, человеческие, цивилизационные связи формировались на протяжении веков, восходят к тем же истокам, закалялись совместными испытаниями, достижениями и победами. Наше родство передается из поколения в поколение, она в сердцах, в памяти людей, живущих в современных России и Украины, в кровных узах, которые объединяют миллионы наших семей. Вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее, ведь мы один народ. Пане Михайло, прочитали ли вы эту статью? Читали? Так, как вы думаете, на кого вообще ориентирована эта статья? Мы знаем, что она вышла на двух языках, на украинском и на русском. И значит, в одном случае там говорится на Украине, в другом случае говорится в Украине. Вот на кого ориентирован этот материал? Ну, передусім, давайте так, хто автори цього матеріалу. Зрозуміло, що не Путін сидів і писав цю статтю. Так, он там писал о том, что он, значит, в архивах копался, рылся. Так. И... Думаю, що цього абсолютно не було. В крайньому випадку йому приносили і показували якісь архівні матеріали. Думаю, що це справа рук Суркова і його команди. Так. Бо треба згадати про те, що останнім часом і минулого року, у лютому минулого року, і десь кілька місяців тому назад якраз Сурков повторив тезу про те, що
братские отношения с Украиной можно восстановить только силовым путем. Мол, другого пути нет. Так було, так і є. І ось те, що прозвучало в статті Путіна, ну, власне кажучи, це обґрунтування нової хвилі експансії щодо України. Її розчинення в нинішній путінській Росії. То есть можно расценивать эту статью как ультиматум Украине, как угрозу? Можна і так говорити, так. Тобто тут можна сказати, що маски скинуті. Тому що якщо раніше це була постановка там з боку Кремля минулі роки в такому дискусійному порядку, що вони бачать в Росії, що українці, білоруси і росіяни – це один народ, ну, хтось вважає по-іншому там, і так далі, то тепер якби це вже категорична форма, що іншого якби і немає. Тому тут, звичайно, це такі суцвіття пропагандистських меседжів, спрямованих як на внутрішню російську аудиторію, так, звичайно, з урахуванням на те, що зроблена українська версія статті, і на українську аудиторію. Час вибраний не випадково, ну, от, мовляв, такий меседж вони посилаються. Дивіться, на Заході вас не чекають. Вам достатньо чітко сказали, що ні в НАТО, ні в ЄС перспектив зараз для вас немає. Ну, кстати, об этом же он сказал еще недавно на прямой линии, когда он пообещал, что вот такую статью опубликуют. То есть тогда это уже не было спонтанным. То есть уже готовилось. Так, звичайно. Такого роду матеріали не готуються там на вчора там, чи на сьогодні. Вони готуються заздалегідь. Він достатньо майстерно пропагандистськи поданий. Але головний меседж, як мені здається, в цій статті він дещо інший. Цитата, в принципі, взята дуже правильно. Вона показує, що те, що Путін і Кремль в цілому, і російська пропаганда, над чим працювали, по суті, ну, весь путінський період, останні 2 десятиліття. Варто згадати відому розмову з колишнім американським президентом Бушем, коли Путін йому пояснював, що Україна – не государство вовсе, от, failed state. І що, мовляв, тільки будучи частиною Росії, от вона практично, як слідує з духу цієї статті, зможе бути там державою. Тобто, мовляв, без Росії Україна не державотворча. Так. І цим якби робиться, на мій погляд, такий меседж до західних спільнот, до країн Європи передусім, що, мовляв, залиште нам цю проблему. Ви бачите, що Україна не в змозі реформуватись. Ідуть десятиліття, а вони все ведуть мову про реформи. Ми їх реформуємо. Для вас це витрачені зусилля і гроші, які не принесли результатів. Ми знаємо, мовляв, що і як потрібно зробити. Приберемо проблему України і, в принципі, і нам з вами, Росії і Заходу, особливо Росії і Європейському Союзу, Європі точніше, стане легше. Какая может быть последовательная реакция наших западных партнеров? Увидят ли они, как вы думаете, угрозы в этой статье? Ну, думаю, що так. Хоча я не перебільшував би ролі і значення там, що так вже будуть пильно зараз вивчати все це там і так далі. Але безперечно, що ті, хто займається серед західних дослідників питаннями Росії, України, російсько-українських відносин, ситуації в Східній Європі, поза всяким сумнівом, вони найближчим часом приділять цій статті серйозну увагу. Паралельно, я думаю, що слід очікувати там в західних медіях низки замовних, чи таких, що будуть стимульовані матеріали, які якби, ну, те, що називають, будуть в такому дусі путінферштерства. Тобто зрозуміти Путіна, от, мовляв, що він написав таку програмну статтю, і от тут багато що, мовляв, проясняється. Тобто це теж з розряду того, що все це готувалось заздалегідь і не є просто якимось таким спонтанним выявом путинской оценки, путинской позиции. А как вы думаете, вот эта статья может получить хоть какой-то отклик в украинском обществе?
Ну, вона отримала відгук, звичайно, якби в тому контексті, що от заява міністра, наприклад, абсолютно адекватна. І якщо поглянути соціальні мережі, то починаючи від таких там відвертих знущань з приводу того, що нічого нового насправді Путін не повідомив. Тобто все те, що там в статті описано, це набір відомих достатньо пропагандистських тез, там, починаючи з радянських часів, насправді. І просто єдине, що, можливо, іде недооцінка, що це не є просто черговий пропагандистський витвір високого рівня походження. Тобто це теж є один з таких програмних матеріалів, який ляже обґрунтування подальших можливих політичних кроків і ідеологічних, певно. Так, а що це може бути? Во що це може вилитися? Це, в принципі, може послужити прологом для того, щоб з боку Кремля були ініційовані там через парламент російський, Думу і, відповідно, Сенат, низка ініціатив, які будуть спрямовані там на подальше, якби таке, переварювання України, аж до можливих санкціонування можливих збройних дій проти України, якщо їм вдасться створити якийсь казус беллі. А ми бачимо, що вони привід для війни. Ми бачимо, що вони над цим достатньо системно працюють, і не сьогодні вони це почали там. Ми пам'ятаємо, скажімо, минулорічну епопею там з так званою гуманітарною катастрофою у Криму, із дефіциту води, і що там готувались якби певні силові сценарії, і вони це демонстрували, і навіть навесні цього року. Тому ми знаємо чудово, що таке парламентаризм в сучасній Росії. Вони продублюють будь-що, будь-яке рішення Кремля, санкціонують своїми голосами. Ідеологічно тут теж якби потрібно поглянути, згадати події 2014 року, пов'язані з окупацією і подальшою спробою анексії Криму. І це тоді мотивувалося значною мірою, що якби Херсонеська купель православ'я російського народу повернулася, так би мовити, під омофор Росії. Але Херсонеська купель – це одне, а Київська купель – це інше. Тобто не вистачає ще одного елементу. До окупації Севастополя потрібно долучити і Київ з точки зору Кремля і з точки зору, там, скажімо, от такого історичного міфу, що Володимир там прийняв хрещення в Херсонесі, а потім у Києві хрестив всю Русь. Тому от обидві купелі повинні бути під російським омофором. Тобто це от таке... Це ж безумие. Ну, з їхньої точки зору, ні. Звичайно, з точки зору нас, це просто, по-перше, це абсурдні речі. Оскільки ми чудово знаємо, що в ті часи, коли Володимир приймав хрещення і хрестив Київську Русь, Москви просто не було. І не було того, що потім було названо Московія, а потім Московське царство, власне кажучи, присвоїло, вкрало назву сусідньої країни Росії. Пане Михайло, можно ли сказать, что этой статьей Путин готовит такую почву попытки аншлюса України? Так, безперечно. Але аншлюса не буде. Тобто, так як вони це планували в 2013 році. В 2013 році планувався саме аншлюс України. І ми бачимо, що тоді, ну, так би мовити, в процесі таких частих зустрічей з тодішнім президентом Януковичем протягом другої половини літа, осені 2013 року практично переформатували Януковича, і він, пам'ятаємо, тоді Вільнюс відмовився підписувати угоду про асоціацію з Європейським Союзом, пішов там уже на будь-які поступки Росії. І це дійсно готувався сценарій аншлюса. І от, до речі, якраз по суті цей сценарій був запущений в кінці липня. З Лукашенком? Ні, в кінці липня 2013 року, коли тут, у Києві, з нагоди чергової річниці хрещення Русі відбулася така
конференція такого православно-ідеологічного порядку з приїздом сюди Путіна, відвіданням, все організовував Медведчук. І, власне, тоді мало хто звернув увагу на це. Була закладена от така ідеологія такого відновлення православної єдності, там із спогадами і посиланнями на Переяславську раду там, і так далі. І оцей сценарій, він працював, по суті, аншлюсу, до моменту початку Євромайдану. І навіть ще трохи після. Коли якби вважалося, що раз Янукович відмовиться від угоди про асоціацію, а потім йому запропонують солодку пропозицію, це було в Москві 17 грудня, коли було обіцяно 15 мільярдів доларів, 3 мільярди відразу видали. І що, мовляв, там Януковичу важливо навести порядок в Києві, і далі все. Будуть прийняті відповідні рішення, інтеграція з європейськими структурами вже буде відкинута, тим більше, що на той час, в 2010 році, пам'ятаємо, Янукович що почав з прийняття закону про позаблоковість України. Я вот почему сказала про Александра Лукашенко, вот вы сказали, что в свое время Янукович начал чистить к Путину в Россию, сейчас мы видим то же самое с Александром Лукашенко, который за последнее время уже много раз посетил Россию, встретился с Путиным, и как раз сегодня проходит очередная встреча Александра Лукашенко с Путиным уже в Санкт-Петербурге. Путин поглотил полностью уже Беларусь? Ми можемо сказати, що так. Тобто те, що ми спостерігаємо зараз, це, по суті, якби така фасад, який поки що зберігають. А за цим фасадом, насправді, вже Росія. Але їй вигідно якийсь певний час зберігати ось цей фасад, що нібито є незалежна Білорусь, є президент, який законно обраний, і якого намагається, як і в Україні в 13-14 роках, скинути опозиція і найманці взагалі Заходу, передусім там Польщі, Литви, там НАТО, Євросоюзу, там всіх. Плюс Україна теж там з півдня постачає там зброю там різним опозиціонерам і так далі. Тому, але практично ми бачимо те, що особливо по медіапростору, що там практично вже повністю він контрольований. За цей рік завершений процес контролю над медіапростором з боку російських структур. І раніше не було жодних ілюзій з приводу того, що силові структури Білорусі, вони працюють уже, що називається, в такому синхронному режимі з російськими. Збройні сили, кадри Збройних сил, вони завжди готувалися в Росії, в військових училищах, вони просякнуті російською пропагандою, їхні уми. Тому, значить, там йде таке представлення Білорусі як такого західного форпосту, який захищає Росію. Ну і, власне кажучи, Лукашенко не заперечує жодних путінських тез идеологичного порядку. Но до этого мы видели, как Александр Лукашенко все же пытался маневрировать Россией и каким-то образом полностью не поддаться вот этой инкорпорации Беларуси в Россию. Сейчас этого це уже лише нет? питання часу. Якби це, знаєте, маневрування на короткому повідку. І значною мірою це вистава, демонстрація того там для зовнішнього світу, що, мовляв, я тут контролюю ситуацію. Насправді він її контролює як маріонетка Кремля. Не більше того. Після того, як він минулого року пішов на силові дії проти свого народу, практично під час масових протестів, він цим самим поле маневру звузив із такої багатовекторної площини. Пам'ятаємо, що перед цим, в 2019 році, Білорусь відвідав навіть держсекретар США Майк Помпео. Білорусь стала отримувати навіть американську нафту. Тобто здавалося, що Білорусь матиме змогу і формує для себе можливості вибратися з цього союзу з Росією, цієї союзної держави Росії, Білорусі. Але насправді це було не більше, ніж торгівля з Кремлем за певні преференції. Ну, пам'ятаємо, що якраз там безмитна нафта, там квоти там, і так далі. І так воно і продовжувалось. Але очевидно, що Росії ці маневри
Лукашенка обридли. Вони не випадково хотіли в процесі виборів минулорічних зробити красиво, відсторонити Лукашенка і поставити свого ставленика. Ну, не получилось. Не вийшло так, тому що він спрацював на випередження, але оскільки він почав працювати такими ломовими прийомами, то він практично відрізав себе від зовнішньої такої політичної, морально-політичної підтримки і солідарності. Так, а что сейчас? Если даже говорить сейчас об отставке Александра Лукашенко, то это победа протестов, на что Россия пойти не может, естественно, как тоже авторитарное государство. Насправді ні. Якщо він піде у відставку там, чи оголосить про те, що він стомився і хоче дати якийсь там шанс для когось, зрозуміло, хто буде його наступником. Його призначать в Кремлі. Звісно, пропагандистськи це подадуть як те, що це людина, яка має виконати високу місію, що на неї от випала ця місія. Згадаємо, як призначили Путіна. Він мало кому був відомий. Швидше, ця фігура теж буде маловідома. Це буде обставлено таким чином, що з огляду на загрозливу ситуацію навколо Білорусі, на західних кордонах Росії, мовляв, буде призначений хтось із силовиків. Звичайно, його проведуть через процедуру там певних виборів. Ми чудово розуміємо. Вы думаете, что по Александру Лукашенко уже звонит такой политический колокол? Я думаю так, що просто Путін подовжує трошки його оцей політичний вік, але, як говорять, його пісенька спета. Очевидно, що Путін не хоче наразитись на якісь нові додаткові санкції з боку Європи у випадку якихось більш жорстких дій щодо Білорусі. Мається на увазі, наприклад, минулого року, коли йшла мова про те, що могло б бути втручання силове з боку Росії, зокрема, там не через збройні сили, а, наприклад, там підрозділи Росгвардії. Тобто нема застосування збройних сил, тобто немає факту збройної агресії, але просто дружні силовики із сусідньої Росії допомагають сусідній Білорусі, тим більше, що обидві країни перебувають в складі так званої союзної держави Росії і Білорусі. Тому те, що ми спостерігаємо зараз, це, по суті, агонія тої недолугої білоруської державності а-ля батька Лукашенко, яка мала місце. Ми розуміємо, що вона, по суті, була такого радянського зразка, ця державність. Тобто Білорусь ніколи не можна було назвати якоюсь там повною мірою самостійною, незалежною державою. Всі рішення, всі заяви Мінська так чи інакше погоджувалися з Кремлем, і за це він отримав відповідні економічні преференції. Завершая эту тему, я хочу еще обсудить ряд других вопросов. Чем это грозит для Украины? По суті, нависанням тепер іще із півночі додаткової загрози. Тобто так ми бачимо, що, по суті, Росія бере в такі кліщі Україну, тобто зі Сходу це один напрямок, південь – окупований Крим, інший напрямок, а так ще в нас з'явиться там 1000 кілометрів ризикової зони російського вторгнення через Білорусь. Тому що, звичайно, що Лукашенко піде на будь-які поступки, і ми пам'ятаємо, що і знову ж таки ведеться мова про розміщення вже на, так би мовити, за згоди Білорусі, формальної згоди, підрозділів російських збройних сил. Звичайно, це все буде подаватись, що Росія змушена захищатися від агресивного НАТО, який там проводить навчання біля кордонів Росії. І ми пам'ятаємо, що Путін заздалегідь теж говорив про те, що Росія більше не буде воювати на своїй території. І є відома стаття, здається, Караганова, який не раз стверджував те ж саме, що, мовляв, Росія може вдатись до превентивних заходів, щоб нейтралізувати загрозу її території, або може діяти на суміжних територіях з тим, щоб убезпечити, мовляв, свою територію від агресивних дій Заходу, який там спить і бачить, щоб, мовляв, знищити Росію. Але і тут, один із таких постулатів, на якому базується нинішня російська путінська політика, вона десь полягає ще в тому, що раз був зруйнований Заходом
Варшавський договір, Рада економічної взаємодопомоги, Радянський Союз, то, мовляв, має відбутись своєрідна геополітичний бумеранг, який має повернутися до Заходу у вигляді руйнації Європейського Союзу, НАТО, трансатлантичних відносин. І Росія над цим працює. Тільки вона не в змозі це зробити так, як намагався зробити Радянський Союз, таким силовим методом, а діє зсередини Європейського Союзу. І ми бачимо наслідок цих дій – Брексіт. Брексіт, звичайно, явище, не можна сказати, що це результат дій Росії. Там були свої внутрішні процеси в відносинах між Британією і континентальною Європою. Але російський фактор зіграв чималу роль. Втручання в американські вибори, втручання в Іспанії, давайте згадаємо, там ситуація навколо Каталонії і так далі. Тобто скрізь дає можливість роздмухати якийсь конфлікт, зробити, реалізувати формулу «поділяй і володарюй». Росія це робить. І приклад того ж Північного потоку-2, до речі, дуже красномовний приклад. Незалежно від того, буде він збудований, не буде збудований, буде запущений в експлуатацію, не буде запущений. Він відіграв одну фундаментальну місію. Він посварив багатьох в Європі між собою. Зараз сваряться німці між собою. Американці і європейці посварились. Тобто ці всі розколи, якби, вони генеровані значною мірою саме цим проектом. Давайте остановимся вот на Северном потоке-2, подробнее обсудим эти вопросы, учитывая, что во время своего визита в Германию президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководством Германии, в частности, он провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, и, естественно, вопрос Северного потока-2, энергетической безопасности не остался в периферии. Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что Украина останется транзитной страной, даже если Северный поток достроят и введут в эксплуатацию. Вот ее цитата. Ми хочемо досягти того, щоб залишився транзит газу через Україну. У майбутньому для нас Україна є і залишається транзитною країною для газу, навіть у тому випадку, якщо буде завершене будівництво Північного потоку-2. З українського боку тут є великі побоювання. Ми серйозно сприймаємо ці побоювання. Ми цю тему сьогодні ввечері і надалі будемо обговорювати. Украина и Германия имеют разные взгляды относительно строительства российского газопровода, однако президент Зеленский привел достаточно аргументов относительно позиции Украины по этому вопросу во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом на форуме «Украина-30» заявил сам президент Украины Зеленский. Вот его цитата. У нас є різні погляди щодо Північного потоку-2, але я вважаю, що ми довели достатньо аргументів Німеччині. А буде зустріч канцлера разом з президентом Байденом. І там будуть обговорюватися, що несе Північний потік-2, що він принесе Європі, що він принесе Україні. І як гарантувати безпеку насамперед Україні. Ну что ж, недавно руководитель компании-оператора газопровода Nord Stream 2 GM Матиас Варнинг сказал, что строительство газопровода из России в Германию должны завершить до конца этого лета, то есть до конца августа. Я думаю, что справедливо признать, что Северный поток-2 все же достроит. А что дальше? Что делать нам? Ну, дивіться, побудований – це ще не значить, що він запрацював, введений в експлуатацію. Система, якби... То есть есть сомнения, что его не введут в експлуатацію? Дивіться, перша сертифікація. Так. Система, яка працює під надвисоким тиском, не може так от просто наступного дня бути заповнена газом і все там, пішло 55 мільярдів кубів на Європу. Друге, європейське законодавство. Воно регламентує те, що після 2019 року що така система може працювати тільки на 50% потужності. Інші 50% мають бути зарезервовані для третіх сторін. Тому доля у цього проєкту буде дуже складна, навіть в тому випадку, якщо вони встигнуть його добудувати. А санкціями він може бути обкладений і після добудови. Тобто на етапі ліцензування? На будь-якому етапі. Грубо кажучи, ось та компанія-оператор Nord Stream 2 Aktiengesellschaft, що зареєстрована у Швейцарії, є дочірньою компанією «Газпрому», у випадку потрапляння її під санкції, це, по суті, паралізує всю систему. Там ніхто не зможе здійснювати якусь бізнес-діяльність.
оскільки можна теоретично транспортувати газ, але не отримувати за нього гроші. Хто ж буде так робити? Тому у Сполучених Штатів залишається вікно можливостей ще санкціонувати цей проект. Но пойдет ли на это Байден, который не хотел, как мы видели, подвергать тест-драйву отношения с Германией, как Трамп, например? По-перше, Байден якби теж зробив, на мій погляд, певний хитрий маневр. Интересно. Звісно, ми не можемо говорити там зі 100% певністю, але якби є речі, які вказують на те, що для того, щоб дійсно відновити порушені Трампом відносини з Німеччиною, Байден зробив ось такий легкий жест. У нас часто подається так, що там санкції, мовляв, скасовані з Північного потоку-2. Ніякі санкції не скасовані, просто не були введені нові санкції. Нові, да. Але в серпні місяці, в середині серпня, Державний департамент має звітувати перед Конгресом. Вони мають це робити кожні 90 днів. Що вони зробили далі на виконання законів, прийнятих Конгресом по санкціонуванню Північного потоку-2. В Конгресі ситуація, підходи не змінилися. І якби конгресмени вимагають, там вже низка звернень була до адміністрації США, повернутися до виконання санкційних законів. Там навіть загальмовані зараз з боку Сенату, особливо погодження призначень на посади низки посадовців нової адміністрації. Тому ситуація насправді не виглядає такою однозначною. Окрім того, я думаю, що Байден буде дивитися, власне кажучи, на поведінку самої Росії. Також будуть показовими переговори з Німеччиною, тому що особисто Байден свого ставлення до Північного потоку-2 не змінив. Він як називав його «bad deal», погана оборудка, так і продовжує називати. Але, мовляв, виходячи з певних політичних міркувань, він пішов на ось цей крок, пов'язаний з несанкціонуванням компанії, яка, по суті, коли говорять про щедрізацію Європи, то от такого роду компанії, яких у «Газпрома» в Швейцарії немало, вони і виконують функції операторів не тільки трубопроводів, а відповідних фінансових потоків, які приводять до такого явища, як щедрізація. А в чем интерес Соединенных Штатов Америки в этом вопросе, если убрать пафосные и патетичные слова относительно защиты Европы от полной энергетической зависимости от России и так далее? Бачите, у Сполучених Штатів є свої вразливості. І в цьому контексті, я думаю, що одна із таких вразливостей, точніше, не одна вразливість, вони проявилися під час кібератаки грудня минулого року. Ми пам'ятаємо, що в грудні минулого року в Сполучених Штатах на американські і урядові, і неурядові установи були здійснені масовані кібератаки. Точніше, в грудні вони досягли піку, а практично тривали кілька місяців до цього. Так і зараз локально продовжуються кібератаки. Так, значною мірою можна сказати, що в кіберпросторі Сполучені Штати зазнали Пёрл-Харбору. Вони до цих пір не знають, яка інформація. Наскільки повні обсяги інформації були вкрадені із державних установ, які вразливості це сформувало. І от коли ми згадаємо тепер вже події цього року, а саме ситуацію навколо, відому дуже і резонансну ситуацію навколо нафтопродуктопроводу Colonial Pipeline на сході США, коли практично було паралізовано постачання нафтопродуктів по всьому східному узбережжю Сполучених Штатів, то якраз це і є результат того, що відбулось в грудні місяці. І з російського боку Сполученим Штатам було продемонстровано, що вони можуть. Пам'ятаємо, що ця фірма, яка нібито, точніше не фірма, а організація, яка вимагала викуп від адміністрації Colonial Pipeline, вони нібито виглядали так, як просто звичайні там шахраї, вимагачі, не більше того. А потім навіть вони вибачились, що вони не хотіли всього цього, і зникли. Тобто це типові проксі-агенти, створені російськими спецслужбами, які виконали свою місію. Але паралельно з цим Сполучені Штати отримали якби такий меседж
що, очевидно, вони можуть зробити, російська сторона, значно більшу шкоду. І дійсно, Colonial Pipeline, там не було вибухів, пожеж, хоча могло би бути. Тобто просто трубопровід був зупинений в своїх можливостях функціонування. І я думаю, що в Сполучених Штатах просто поглянули і займаються питанням інвентаризації ось цих вразливостей, які утворились після цього кібер-Перл-Харбору в грудні. І відповідно вони дуже акуратно вирішили поступати в багатьох питаннях, пов'язаних там, де заторкуються інтереси третіх, зокрема Росії і Китаю, щоб не відбулось чогось більш апокаліптичного. Тим часом Байден на зустрічі з Путіним в Женеві, в принципі, теж послав йому доволі відвертий меседж про те, що в Росії також багато різних трубопроводів, і різне може трапитись. Але от в контексті Північного потоку-2, я думаю, що логіка була наступна. Оскільки цей проект так цікавий, скажімо так, німцям, і заторкує інтереси не тільки Росії, але й Німеччини, тому вирішили... І України. Безперечно. І Польщі так само. Тому вирішили дати задній хід. Чи є це задній хід, що називається назавжди? Це ж теж якби не так просто для американської адміністрації, тому що це означає поразку Сполучених Штатів. Тобто капітуляція. Так, капітуляція, по суті. І це удар для нової адміністрації не тільки з точки зору такої зовнішньополітичної, іміджу і реноме адміністрації Байдена в Центрально-Східній Європі, ігнорування інтересів своїх традиційних союзників, але це також матиме внутрішньополітичні наслідки. Трамп уже сказав, що я вводив санкції, я зупинив цей проект, а він прийшов, мало того, що скасував дозвіл на нафтопровід з Канади, то він ще дав зелене світло і російському проекту. Тобто це вже використовується у внутрішньополітичній боротьбі в Сполучених Штатах. Байден не схожий на такого політичного самогубця, тому я думаю, що ще багато цікавих речей насправді попереду, і вони будуть восени. Пане Михайло, и вот буквально 2-3 минутки до завершения я все же, если даже теоретически мы представим, что, окей, Северный поток достроили и даже ввели в эксплуатацию, какие действия Украины? Что мы должны в этом случае делать после 2024 года? И не превратится ли наша газотранспортная система в индустриальную руину? Ні. По-перше, газотранспортна система наша, вона ж транспортує не тільки, умовно, транзитний російський газ. У нас весь газ в одних трубах. І газ, який ми самі видобуваємо, ми його немало видобуваємо, і газ, який імпортується, це все в одних і тих же трубах. Тобто система працюватиме. Інша справа, що в ній надмірна кількість, надмірний обсяг потужностей, які стають непотрібними. Тобто труби нікуди не подінуться. Будуть скорочені газокомпресорні цехи, які, власне, перекачують газ, бо їх стільки не буде потрібно. Тому катастрофічної картинки не потрібно малювати. Це якраз на користь російській пропаганді. Що буде далі? Звичайно, буде коштовний період такої реконфігурації цієї системи, інших алгоритмів роботи і так далі. Але не потрібно зациклюватись тільки на цьому ж. Мовляв, все пропало. От все пропало. Ні. По-перше, ми не повинні припиняти боротьбу проти цих потоків російських, до речі, не тільки Північного потоку-2. Ми якось так обділяємо увагою, що через Чорне море прокладений турецький потік, так званий турецький потік, хоча Туреччина до цього має мало відношення, який теж завдає нам конкретних втрат. Насправді ці проекти доволі вразливі з точки зору європейського законодавства. Якщо ми в співпраці з нашими польськими партнерами, з Європейською комісією, доможемося того, що оці всі 3 проекти, Північний потік перший, другий і турецький потік, рішенням європейських інституцій і національних регуляторів, їхнє функціонування буде зведено відповідно до європейського законодавства до 50% використання проектних потужностей, це означає, що ми збережемо існуючий статус-кво. До речі, це було оптимальне рішення.
Наша система десь наполовину буде завантажена. І точно так же завантажені і інші ці маршрути, які набудував «Газпром», які абсолютно не потрібні Європі, за великим рахунком. Багато хто це розуміє в Європі. Окрім того, є кліматичний вимір цих російських газових потоків, про які тільки починають зараз говорити. Бо Росія ввела в оману багатьох своїх європейців, адже видобуток газу на Ямалі чхає в атмосферу і вуглекислота, і метан, який більш небезпечний в багато разів, аніж вуглекислота. Тому прихід зелених до влади в Німеччині може зовсім по-іншому обернутися для Північного потоку-2 і не тільки для нього. Подивимось. Дуже дякую вам, пане Михайло. Чохсаг, у нас Михайло Гончар, експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалистики «Стратегия-21» був гостем нашей студии. А я с вами не прощаюсь, мы прерываемся буквально на 3 минуты. Далее эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. Самые последние новости не пропустите, а после мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир. Корушкинча. Hasta, gözüm donuq. Yaşaf soğuk, ölüm soğuk. Yazım, şiirim, fikrim bozuk. Hiçbirinin gereği yok. Vesselam. Бар dilер bizge kele. Bulbul yırlay, güller küle. Hayvanlar kul kişilerge. İnanmayman hiçbirine. Vesselam. Filan batır, tüvent korkak. Ahmet hırsız, Mehmet'ke bak. Nasıl kirsіз, nasıl appak. İnanmayman, hepsi alçak. Vesselam. Biri sevgen koz yaş töke, biri bilgen kop laf ete. Biri batır, kotek seve. Hepsi eşek, hepsi tüye. Vesselam. Halka hizmet etkenler var. Halkını iddia etkenler var. Cennetlerge ketkenler var. Biri hırsız, biri tuvar. Vesselam. Gerçek tügül, ne kok, ne cer, ne bulardan tuğan bizler, Tanrım, yaşaf büyük horluq. Bizge yaxşı bir ölüm ber. Vesselam. Басқаныңыз ерлерні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сіздің адыңызды сақламақ үшін неше құрбанлар берілді. Бинлерce шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құруды деп беллемеңіз. Алида синмеді шу қан топырақның ішіне. Кечкеніңіз ерлерні соқақ деп кечмеңіз. О соқақларда неше жесур аскерлер жүрді. Ватанымны қорчалайым деп қылычлар салланды. Жүргеніңіз аралықларда иханетлер де олды үлбет. Сапланды ханчерлер сыртларға. Көтергеніңіз байрақны тамғалы басма деп кечмеңіз. О байрақның үстінде шерефіңіз, намысыңыз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз ең yüksеклерге, ең төпелерге, көк yüzüyle paylaşsın ренкіні. Керек olsa onun için nişan olunuz. Bir ketken can nedir ki? 1000 can ketse feda olsun ona. Kıyamet ölüm mü? Bu mu felaket? Asıl felaket bayrağımızın yerde savrulmasıdır. Utanınız efendiler, eginiz başlarınızına.
Трейдер шымдалымызға бақып еждатларымыздың кеміклері. Кірдебімізге дұшман қуа алмайық. Сесіміз жықмаз олды қорқуға далдық. Утаныңыз, әфенделер. Ғайып болған рухыңыздан утаныңыз. Байрағыны көтеріп оламаған еллеріңізден утаныңыз. Мен утанам. Кичичик олғанда, ағам да мен де чечектен ятқанда қардашым шейде. Құртқағат телі шал марама бергенде, бізім үшін ақ чеккен сен де келмедің. Өзіміз межалсыз, бабам да пек қарт. Йоқ екен азбарда арабави ат, құмшудан бір тілім, отмекні сорап, ала алмаған бір қапым. Сен де келмедің. Тек айлар де келде, йыллар да кечкен. Қарт фақыр бабайым, ачылықтан өлген. Сен де қартанайым, 60-та екен, біздерге көз тіккен. Сен де келмедің. Артық урве сербест олғанымыз вақыт, епіміз іш көріп, чалышқаны вақыт. Ашаған аққымыз ақ олғаны вақыт. Ескісін сөйлеген, сен де келмедің. Секретний свідок ФСБ Рамазанов кілька разів плутався у свідченнях. У Південному окружному військовому суді, що в російському Ростові-на-Дону, розглядали справу 25 кримських татар, яких через буцімто причетність до організації Хізбут Тахрір звинувачують у тероризмі та спробі захоплення влади. Підгрупи Османа Арифмеметова, Єшара Муєдінова, Рустема Шейхалієва, Енвіра Аметова та Рустема Сулейманова. Продовжили допит свідка, який назвався Рамазановим. Він кілька разів плутався, чи писав він заяву про злочин на підсудних в ФСБ, чи це була заява про вихід із забороненої в Росії організації. Нарешті Рамазанов не зміг визначитися, чи був він учасником Хізбут Тахрір. На питання, що його в такому разі відрізняє від підсудних. За словами захисників, цей так званий таємний свідок співпрацює з ФСБ і дає брехливі покази щодо кримських татар. Кажуть, це латиш Костянтин Тумаревич, який живе у Бахчисараї. Хоча голос змінено, а його неможливо побачити, захист та політв'язні впізнали його за картавою вимовою. У Верховній Раді закликали світ допомогти у звільненні громадянських журналістів. Про це у виступі з парламентської трибуни заявив народний депутат з фракції «Голос» Рустем Умєров. Йдеться про Ремзі Бекірова, Руслана Сулейманова, Сейрана Салієва, Тимура Ібрагімова, Сервера Мустафаєва, Марлена Асанова, Рустема Шейхалієва та Османа Арифмеметова, а також фрілансера Радіо Свобода Владислава Єсипенка. Рустем Умєров розповів про жахливі тортури, які пережив Єсипенко, і додав, що в катівнях в Росії та в окупованому Криму утримуються більше 100 українських громадян. Більшість з них – кримські татари. А також більше 300 є заручниками на окупованому Донбасі, каже Умєров. Майже місяць. За кожним прізвищем чиєсь поламане життя. За кожним фото родини, які їх переглядають та чекають, коли їхній син, тато, дідусь чи коханий повернеться додому. Цим виступом я закликаю світову спільноту сприяти визволенню українських громадян. Владислава Єсипенка, Ремзі Бекірова, Руслана Сулейманова, Сейрана Салієва, Тимура Ібрагімова, Сервера Мустафаєва, Марлена Асанова, Рустема Шейхалієва та Османа Арифмеметова. Ці громадянських журналістів з Криму і кожного з переліку політичних в'язнів. Ми також працюємо над законопроєктом про політичних в'язнів в рамках Кримської платформи, щоб інтеграція та повернення до звичного життя для цих людей були максимально комфортними. Наш обов'язок – звільнити наших людей. Крим – це Україна. Дякую.
СІЗО окупованого Сімферополя тимчасово закрито. У єдиному слідчому ізоляторі міста спалах коронавірусу, повідомляють у Кримській Солідарності. Зараз адміністрація проводить там дезінфекцію, а співробітники ходять у захисних костюмах. Повідомляють, що обранців переведено до медблоку. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова каже, що систематично вимагала від окупаційної влади Криму забезпечити українських політв'язнів засобами індивідуального захисту. Денісова також зазначила, що адвокати постійно інформують її про ненадання медичної допомоги, вилучення ліків та ігнорування скарг бранців на стан здоров'я. Згідно з 4-ю Женевською конвенцією, Російська Федерація як держава-окупант несе відповідальність за забезпечення і дотримання прав громадян, які проживають на тимчасово окупованій території Криму. Вкотре звертаю увагу, що підтримка наших співгромадян з боку міжнародної спільноти та посилення тиску на країну-окупанта є вкрай важливими задля звільнення всіх українських політв'язнів. Зі збудованих власними руками осель на вулиці. Більше 300 родин, що проживають у селищі Совук-Дірє під Сімферополем, можуть залишитися безхатьками, бо окупаційна влада не хоче узаконювати їх ділянки. Місцеві жителі обурюються, прийшли фактично на міське звалище. В 2006 році тодішня місцева влада дозволила кримським татарам очистити цю пустку від сміття та дала дозвіл на будівництво. Втім, питання оформлення було відкладено на невизначений час. Відтоді люди власноруч звели будинки, своїм коштом проклали шляхи та комунікації. До окупації, кажуть, стояли у черзі, щоб узаконити ділянки. На руках стоси необхідних документів, зокрема й технічне завдання на розробку плану території. Нинішня окупаційна влада заявляє про те, що немає жодних технічних документів та дозволів на будівництво. Нібито вони десь загубились. Наразі більше 100 осель підлягають знесенню. Мы не так просто взяли и пришли сюда. Было согласование с председателем райгосадминистрации Кунцом Владимир Ефимович такой был в то время. Было с ним согласование. Он показал эту поляну нам, говорит, вот поляна пустует, ну правда свалка. Почистите, пожалуйста, я буду помогать ходатайствовать. И действительно он ходатайствовал, написал по всем сельсоветам, Перовский сельский совет, Чистенький сельский совет, ходатайственное письмо о выделении этой земли под индивидуальное строительство. С 2006 года изначально у нас есть свой план планировки территорий, в соответствии с которым люди размещены каждый на своем участке. Сейчас обрезается вот эта вот часть территории, и эти ни строения, ни жилые дома не будут учитываться. Эта карта в свое время была занесена каждый год новым представителям и райгосадминистрации, и Госкомнадза, и МИЗО. Мы всем заносили свою карту и показывали, что это наша территория. И будьте добры, пожалуйста, если вы будете заниматься разработкой ППТ, учитывать каждый участок. Потому что на каждом участке учтены, есть фамилии, есть участок, значит, есть фамилия, за ним закреплена. Мы 7 лет строили этот дом по кусочку. Всю свои возможности мы закладывали именно вот сюда. Во всем себе отказывать. Для нас это вот единственное, что у нас есть. Мы нигде не отдыхали, никуда не ездили, у нас нет отпусков, мы работаем без выходных. И все, что возможно, мы покупали цемент, мы собирали полгода, накрывали крышу, мы собирали полгода, покупали окна. И я не знаю, как вот, да, правительство говорят, что они могут забрать это и выделить где-то что-то, какой-то участок, и как они планируют перекидывать этот дом. В 2019 году райгосадминистрация пришла, померила все, сказали, так как застройка была еще при Украине, вы имеете право здесь жить, находиться. И выдала нам акт о взятии моего дома себе на учет и присвоили даже номер. Рискомнац выдала нам выписку о том, что я самоопределилась с землей и что я здесь нахожусь на законном основании. И вот мы были на собрании 30 июня, нам просто дали понять, что наши участки, наши документы, их просто нет у них на плане. Каждый год мы ходили в сельсоветы, Чистенькое, Перово, мы везде были. В какой момент они потеряли
И куда они дели наши дома, которые стоят у них на учете? Жителі жаліються, що перебувають під постійним тиском окупаційних можновладців на тлі зведення по сусідству величезного житлового комплексу. Саме заради нього минулого року знищили литовище Заводське. Крижане каміння з небес. Відпочивальників на пляжі окупованої Балаклави засипало градом розміром з вишні. Люди, які саме відпочивали на пляжі, змушені були тікати та ховатися. Рятувалися як могли, доки одні люди намагалися закрити себе від граду парасольками та рушниками, інші тікали під навіси. Дорослі закривали собою дітей. Дехто жартує, що приємний морський відпочинок перетворився на гру на виживання. А на кадрах, зафільмованих у Севастополі, видно, що місцевий пляж ніби засипаний снігом, а хтось під сильним градом не міг вийти з хати чи автівки. Охренеть! Это ужас! Мой ребенок на море! Нелегального перевізника до Росії через окупований Крим засудили до 5 років. Про це повідомляють у прокуратурі Автономної Республіки Крим. За їх даними, засуджений здійснював перевезення через КПВ «Чаплинка», що на Херсонщині. Аби потрапити до Росії, зловмисник їхав через тимчасово окуповану територію Кримського півострова до незаконно збудованого мосту над Керченською протокою. Суд врахував визнання провини засудженого та щире каяття. У прокуратурі АРК зазначили, що перевізник чітко усвідомлював, що пункти пропуску на непідконтрольній частині українсько-російського кордону в окупованому Криму не функціонують. Окупанти зі Сходу 5 разів порушували тишу у Збройних силах України без втрат. Про це повідомляють у штабі операції Об'єднаних сил. Ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем поблизу Золотого 4, Катеринівки та Водяного, що на Приазов'ї. Крім того, в районі населеного пункту Миронівський був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10 із перетином лінії розмежування. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Станом на 7 годину ранку 13 липня зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Неподалік Південного окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Бойових втрат за минулу та поточну добу серед військових Збройних сил України немає. А в українській розвідці слідкують за тим, як московські ревізори перевіряють укомплектованість своїх окупаційних підрозділів по той бік лінії фронту. Від початку поточного місяця діє комплексна комісія Збройних сил Російської Федерації з перевірки стану бойової готовності збройних формувань. Особлива увага приділяється умовам експлуатації озброєння і військової техніки, а також стану обліку зберігання та витрат матеріально-технічних засобів, які надходять з Росії. Крім того, здійснюється перевірка укомплектованості особовим складом на рівні професійної підготовки командування, з'єднань і частин 1-ї і 2-ї армійських корпусів. Збирав компромат на військових та чиновників та передавав до Росії. Контррозвідники СБУ затримали на Кіровоградщині шпигуна. Громадянин України входив до злочинного угрупування на території країни-агресорки та був завербований російською воєнною розвідкою. За завданням московських кураторів збирав компрометуючі дані на місцевих військових та посадовців, зокрема інформацію про них та їх можливих родичів чи майно в Росії чи на окупованих територіях. Так російська розвідка хотіла їх завербувати. Всю зібрану інформацію затриманий передавав закритим каналом зв'язку. Нині він під вартою. За виконання завдань отримав грошову винагороду в національній валюті Російської Федерації на банківську карту. В ході проведення обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено та вилучено засоби зв'язку, які використовувались для контактів з представником воєнної розвідки РФ, банківські карти Сбербанку Росії, посвідчення про належність до персоналу російських комунальних та комерційних структур. Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада. державна зрада. 1. Державна зрада. 2. Державна зрада. 3. Державна зрада. 4. Державна зрада. 5. Державна зрада. 6. Державна зрада. 7. Державна зрада. 8. Державна зрада. 9. Державна зрада. 10. Державна зрада. 11. Державна зрада. 12. Державна зрада. 13. Державна зрада. 14. Державна зрада. 15. Державна зрада. 16. Державна зрада. 17. Державна зрада. 18. Державна зрада. 19. Державна зрада. 20. Державна зрада. 21. Державна зрада. 22. Державна зрада. 23. Державна зрада. 24. Державна зрада. 25. Державна зрада. 26. Державна зрада. 27. Державна зрада. 28. Державна зрада. 29. Державна зрада. 30. Державна зрада. 31. Державна зрада. 32. Державна зр
Табір для нелегальних мігрантів з'явиться в Литві. Про це повідомила міністр внутрішніх справ країни. Що стосується житла для мігрантів, то процес просувається. На цьому тижні ми створимо табір на 500 осіб у Дев'янішкес. Наша мета – створити житло і забезпечити безпеку для людей на кількох конкретних ділянках у декількох певних таборах. Литва звинувачує Білорусь у тому, що та перестала стримувати потік нелегальних мігрантів і сама стимулює людей приїжджати. З початку року в країну з Білорусі в'їхало понад 1600 нелегальних мандрівників. З них більше 1000 в червні. При цьому половина – громадяни Іраку. Центр для утримання мігрантів у литовському місті Пабраде вже переповнений. Їх тимчасово розміщують у будь-яких вільних приміщеннях. Ця жінка приїхала із Сомалі. Її поселили в будівлі школи одного з сіл на кордоні. Каже, що тут проживає близько 150 людей і туалетів на всіх не вистачає. Ми приїхали в пошуках кращого життя. Я тікала від війни і насильства. Вони кажуть нам платити, щоб доставити нас в потрібне місце, але у нас немає грошей, тому нас кинули. Голова МЗС Литви у понеділок припустив, що мігрантів використовують як засіб тиску на ЄС у відповідь на санкції щодо Білорусі. Самопроголошений президент Олександр Лукашенко каже, що його країна зараз охороняє кордон рівно настільки, наскільки це вигідно для неї і наскільки вона може собі це дозволити. Перша смерть у 2021 році. Австралія почала звіт померлих від COVID-19 у поточному році. У штаті Новий Південний Уельс помер чоловік, який заразився коронавірусом. Водночас штат повідомив про антирекорд з початку року – 77 нових випадків за добу. Місцева влада намагається стримати локальний спалах, в якому переважає дуже заразний дельта-штам. У Сіднеї, найбільшому місті штату, знову ввели суворий карантин. Прем'єр Нового Південного Уельсу вважає, що випадків стане більше. Ми не можемо переоцінити важливість не тільки дотримання правил, а й усвідомлення ризику. Якщо ви не турбуєтеся про себе, це ваше рішення. Але подумайте про найближчих членів вашої сім'ї, про найближчих людей у вашому житті. Вони постраждають найбільше. Понад 30 людей, зінфікованих в неділю, проводили час у людних місцях. Це означає, що 3-тижневий локдаун у Сіднеї та його околицях швидше за все продовжать. Тривалість локдауна залежить від усіх нас. Ситуація з епідемією в Австралії набагато краща, ніж в інших розвинених країнах світу. При цьому кампанія вакцинації на континенті проходить мляво через брак поставок і постійні зміни в рекомендаціях лікарів щодо щеплень. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Ассалам алейкум, хайрлы акшамлар, сайгылы АТР телеканалының телесейіржілері. Бүгін информацион программасына сейретесін. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалышам ве невбеттеке яйынымызда біз Украина ве Украина черчевесінде, Қырым ве Қырым ичерісінде юзберген сонки адиселеріні музакереті жекміз. Сол себептен сізлерді біздің яйынларымызға қошыла білесіңіз. Экранларыңызға режиссерларымыз телефон номерасыны тақдим етті 074-19-41-58 Вайбер vastasıyla студиямызға телефон açmaға имканыңыз бар. Емде скайп адресімізле бағланып бізнен лафете білесіңіз. Бұнен бері берлікте АТР телеканалына емде маневи шекілде біздің YouTube сайфемізге абоне оларақ ифаде етмеге имканыңыз бар. Сіздің үшін бір şey olmasa da біздің үшін YouTube сайфемізге абоне олып лайк қоймақ бұйық бір дестектір. О себептен, сайғылы достлар,
кызганмаңыз деп айтайын бизден бул лайкларны ве дестекни маддий жээттен АТР телеканалына дестекни сиз Bizim saytımızga abone olarak ve Patreonumuzga koşularak gerçekleştirmege imkanınız var. Men size bu yayınımın yarısını Kırım Tatar tilinde, diğerini ise Ukrayn tilinde alıp barmağa planlaştırdım ama galiba şimdi Kırım Tatar tilinde laf edecek musafirimiz bizle bağlanmadı. Men şu meseleni laf etmege istedim ki malum olğanı gibi keçenlere Kherson vilayetini ve Kırım Tatarlarının böyle kütlevi şekilde yaşayan bölgelerini liderlerimiz ziyaret etti. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Cemilov, Kırım Tatar Milli Meclis reisi Rifat Ağa Çubarov, sonra bizim milletvekillerimiz Rustem Bey Umerov Golos firkasından milletvekili, sonra Европейская Solidarность firkasından milletvekili Ahtem Çeygos Kırım Tatarlarının yaşayan bu bölgelerini ziyaret eder eken de çok mühim bizlerle bağlı meselelerini de ko'tarib muzokara etkenler yerli sakinlerinin ve elbette ki bu meseleler sırasında Tamir Halklar kanun leyhası da oldu. Keçenlere bizim studiyamızga Rifat Ağa Çubarov bağlangan edi. Onun aytkanına ko'ra, bu kanun leyhası endi kanun olgan sonra ve kabul etilgen sonra demek Kırım Tatarlar için angi bir yardımlarını, angi bir demek yeniliklerini bağışlayacak meseleleri laf etildi. Malum olganı ki bu Kırım işgal etilgeni sebebinden aynen Yarımada'da bu kanunun şimdi çalışıp olamaması herkes için malumdur ama Ukrayna'nın ana kıtasında Kırım Tatarlar yaşay ve Kırım'da yaşayan Kırım Tatarlar için bu kanun leyhası nasıl şekilde çalışacak, ne verecek, onun maddeleri çalışır eken de nelerge getirecek, elbette ki bu çok mühim. Saygılı dostlar, ben size Rus diline geçeyim. Добрый вечер, приветствую. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова, и я рада представить гостя нашей студии. Это Микола Замікола, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Вітаю вас, пане Микола, селям алейкум. Добрый вечер. Пане Микола, я предлагаю наш эфир начать со срочного информационного сообщения. Новость звучит таким образом. Арсен Аваков подает в отставку. Точнее, он написал заявление об увольнении, и теперь Верховная Рада Украины, парламент должен проголосовать за эту отставку. Насколько для вас стало неожиданным такое решение министра внутренних дел Украины? Ну, честно говоря, это был действительно для меня сюрприз. Я не ожидал, что сегодня такие новости придут, потому что господин Аваков долгожитель в составе правительства. Как-то мы уже все привыкли видеть его на этой должности, ведь он пережил уже ни одного президента, и нескольких премьер-министров в кресле, и было очень много к нему вопросов к его деятельности, было много разговоров о его отставке, разговоры продолжались многие годы, но вот в конце концов мы к этому пришли, как раз и именно сегодня. Но в любом случае все-таки заявление есть, но нужно дождаться еще голосования в парламенте, то есть подождем еще 2 дня, послезавтра будет рассмотрение, ну и посмотрим, к чему это все-таки приведет. А как вы думаете, отставка Арсена Авакова – это хорошо или плохо? Потому что мнения все равно разделились. Вот в моем эфире буквально час назад был экс-министр социальной политики Андрей Рева, который крайне негативно оценил это информационное сообщение и сказал, что теперь у руководства страны, в частности у президента, появилась возможность поставить на эту должность своего человека и иметь полное влияние над силовыми структурами. Но тут есть и плюсы, и минусы в этой ситуации, потому что, с одной стороны, действительно, господин Аваков занимал очень важный пост именно в секторе безопасности Украины. То есть контроль МВД, плюс приграничная служба, Национальная гвардия, все это находилось под его контролем. Мы его помним как человека, который стоял в основании добровольческого движения Украины, то есть он имел репутацию в патриотических кругах. И в этом отношении, то есть
его нахождение на посту министра внутренних дел тоже это играло важную роль как раз в противодействии российской агрессии. Но в то же время не стоит забывать, что его деятельность на посту министра тоже получала различные оценки. Много было разговоров и о том, что реформа Министерства внутренних дел не завершена, хотя продолжалась многие годы, но все-таки такого качественного усиления, улучшения деятельности, которое хотелось бы видеть обществу, мы так и не наблюдаем. Были определенные претензии, опять-таки, к его публичным заявлениям, в том числе со стороны наших и международных партнеров, когда он в публичных выступлениях по международным вопросам допускал высказывания, которые противоречили некотором роде государственной позиции. Как вот, например, по поводу оценки событий 15 года в Османской империи, либо во время активной фазы Карабахского конфликта. То есть тут сложно сейчас... нужно взвешивать все плюсы и минусы. Понятное дело, что событие это неординарное, но опять-таки тут есть как позитив, так и негатив. Но в любом случае нужно привыкать к тому, что нас ждет определенное потрясение в этой сфере. И смотреть все-таки, чем это завершится. И, возможно, опять-таки на те кандидатуры, которые могут быть выдвинуты на его место, если все-таки господин Аваков таки оставит свою должность. И уже смотреть, как они будут справляться с этой работой, чрезвычайно тяжелой. А как вы думаете, будет ли консенсус в парламенте в этом вопросе? Понимаете, опять-таки, как я уже сказал, было много претензий со стороны активистов господину Авакову, то есть очень было много разговоров, что ему нужно оставить свою должность, потому что, опять-таки, многие резонансные дела не были расследованы, были претензии по поводу хода расследования убийства журналиста Павла Шеремета, то есть тут Министерство внутренних дел не смогло, скажем так, полностью убедить общество и общественный сектор в правдивости и достоверности тех доказательной базы, которая была собрана ими. То есть тут есть много нюансов, и опять-таки я вполне допускаю, что на волне вот этого определенного недоверия значительной части общества к руководству Министерства внутренних дел, то и наши депутаты, они действительно могут поддержать отставку в том смысле, чтобы все-таки продемонстрировать своему электорату готовность прислушиваться к их заявлениям, к их пожеланиям. Дякую, пане Микола, за ваши оценки. Мы вернемся к следующим новостям, которые я хочу с вами обсудить. А прежде давайте подключим к нашему эфиру Апмеджита Сулейманова, члена Меджлиса крымтатарского народа, который с нами на прямой связи. Нет, к сожалению, телефонный звонок сорвался с Апмеджитом Сулеймановым, а я хочу перейти к следующей не менее важной теме. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что трактовка истории президентом России Путиным в статье об историческом единстве не отличается особой оригинальностью, потому что переписывать историю начали еще российские цари. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Давайте его послушаем. Переписувати історію почали ще російські царі, коли присвоїли назву «Русь» своїй Московії. Так само продовжив це в часи вбивства правди Сталін, який не тільки знову розповідав про колиску братських народів, але й наочно показав своє ставлення до братських народів шляхом голодомору, масових депортацій та інших геноцидних практик. От вам і братство народів по-російськи. Ми про це знаємо, тож заберіть його собі. Апмеджит Сулейманов с нами на прямой связи. Крымтатар Милли Меджлис азасы Апмеджит ага бізле жанлы бақда. Апмеджит ага, селям алейкум, мирабаныз. Алейкум селям. Апмеджит ага сізнен лаф етмегіз дегенім бір меселе бар ве бұ сасен демек кеченлері Херсон вилетіні ве анда Крымтатарларның көтлеви жәтен яшаған бөлгелеріні лидерлеріміз зиярет еткені. Тарифетіңіз бізлерге бұ зиярет неден ибарет еді, неге келінді, насыл нәтижелер бар? 10. Bu ayın 10. числосuna Новоалексеевкада geçirildi toplaşma. O toplaşma Страхетtin Mustafa'ga Cemilov, Rustem Umerov, ikisi de Ukrayna'yı parşuran deputatı ve Rifat Çubarov. Onların yardımcıları da var idi ve Lenur Mambetov olsa gerek. Bu Fond Naционального Добробута, o da onda var idi. Олар bu vizitnen bu Бердянск, Запорожье тарафтары vardılar ve bir kereden
görüşmeyi istediler. Bizim Kırım Tatar halklarının bu regionlarda meriyevler var iler, o regionlarda olmaya. Melitopol'de görüştüler onunla Kırım Tatarlarının. Ondan geldiler Novoalexeyevka'ya. Saat 4'te görüşü oldu Novoalexeyevka'da. 2 saat gitti, saat 6'ya geleceğiz. Birinciden söylediler bugünkü olan almazı ve kanun kabul ettiğini, Kırım Tatarlar temelli, Kırım Tatar halkı temelli halk olduğunu, kanun kabul ettiğini söylediler. Öte mesele bu kurulacak evler için nasıl olacak, kim verecek, kim kuracak, kime bağlı bu? O mesele kotarıldı. Ondan sonra onda yaşayan Kırım Tatarlar dediler bize bir kültür merkezi burada olsa, spor merkezi olsa öyle bir şey bizim tarafta yoktur. O olsa pek yaxşı olur idi. O mesele de kotarıldı. Endi hepsimiz biliyoruz. Bizde kanuna bakanda değil, положение Meclisi Крымско-Татарского народа her 5 yılda meclis saylanıyor. Novoalexeyevka regionunda meclis saylandı 15. yıl, endi 5 yıldan çok geçti. Ve bu mesele de kotarıldı. Dediler Kırım'da biz bu toplantıları ve saylavları geçirmeye olmayak. Ne için deseniz Kırım bugün de işgal olunmuş ama Kırım'dan dış bizde var meclis Kherson vilayetinde, Kiev'de var meclis ve oralarda bu toplantılar ve saylalar geçirmeye boynumuzun borcusu bu kurultayın kararına ve meclisin kararına göre. Bu mesele de kotarıldı. Bu toplantılardan son Mustafa'ga Sataltı'da Mustafa'ga ve Rüstem Umerov kayıtlar Rifat kalıp Lenur Limanov'un ve o birinci mektepte olan hocalar Kırım Tatar dilini ve başka dersleri alıp falan ama Kırım Tatar hocalarının da bir saate yakın toplaşıp gitti. Bu bugündeki konsepsiya için bu Kırım Tatar dilini canlatmak meselesinde. Anlaşıldı. Çok sağ olun Sabmechtaga. Bizle İkinci konuda 11'ine geçti. Öyle toplaşıp geçti Kherson'da. Kherson'da da yaşayan Tatarlarla da görüşüp bizim liderler. Onda da anlattılar. Bu Novoalexeyevka'da gibi çok meseleler onda da anlattılar. Anlaşıldı. Çok sağ olun Sabmechtaga. Bizle bağlanıp bu meselelerini bizge aydınlatkanınız için ve nasıl meseleler müzakere etilgenini tarif etkeniniz için teşekkürler. Abmenjit Süleymanov Kırım Tatar Milli Meclis azası ve Kherson vilayetinde Kırım Tatar Milli Meclisimizin temsilcisi bizle canlı bağda edi. Пане Микола, возвращаясь к предмету нашей дискуссии, к теме, которую я начала, а именно о статье Путина, которую опубликовали на сайте Кремля. Статья называется «Об историческом единстве русских и украинцев», и она вышла, что интересно, на двух языках, на украинском и на русском, и в одном варианте говорится «на Украине», в другом варианте говорится «в Украине». Как вы восприняли эту статью, и зачем, по-вашему, Путин снова затеял эту мантру с единым народом, с единством, с целостностью и так далее? Ну, честно говоря, саму статью я еще досконально ее не прочитал. Ознакомился только с краткими выжимками, но и, честно говоря, даже не вижу особого смысла вчитываться, потому что, мне кажется, ничего нового я там действительно не увижу. Просто мы видим, что Путин повторяет все те застарелые тезисы пропагандистские, которые можно прочитать в любом советском учебнике по истории или энциклопедии, или книжки еще царских времен, когда декларировалось единство трех народов и верховенство России над ними. То есть просто продолжается повторение всех этих старых мантр пропаганды. И тут я хотел обратить внимание, что действительно в этом, собственно, большая проблема со стороны России, потому что, учитывая
скажем так, действительно большую и богатую историю соседства, отношений украинского и русского народов, они могли бы хотя бы попытаться придумать какой-то более, возможно, какой-то приемлемый сценарий проекции своего влияния, своей мягкой силы на нас. Но они даже не пытаются. То есть все та же старая история, что украинцев как отдельного народа нет, украинского языка нет, придумано в австрийском генштабе, и все в таком ключе. Но, кстати, в этом контексте то, что как раз сейчас появилась публикация его статьи и на украинский язык, тут, мне кажется, как раз определенный позитив есть, потому что как бы Путину не хотелось, он таким образом, но он вынужден признать, что украинский язык существует, и никуда это факт, и это оспорить невозможно, и ему даже приходится свои вот эти пропагандистские тезисы излагать и на нем. Так, окей, а как вы думаете, почему именно сейчас появилась эта статья и, собственно, как по вашим оценкам, почему именно такая тема затронулась? До этого Путин писал статью, если не ошибаюсь, о Великой Отечественной войне. Сейчас вот такая вот тема. Но я в этом вижу все-таки элемент усиления давления на Украину. То есть и в этом отношении появление такой статьи, это представляет такую же угрозу для нас, как и те вот военные маневры весной возле наших границ. Это нисколько не менее опасная ситуация. То есть Путин продолжает свою старую стабильную политику непризнания независимого государства Украина, то есть восстановление вот этой советской империи в старых границах, усиление российского влияния. И в этом отношении как раз и обращается к вопросам исторической памяти и пытается навязать это российское видение как и внутренней аудитории, так и соседям. И в том числе, по сути, это направлено и на наших западных партнеров. Таким образом, в Кремле пытаются как бы, продемонстрировать лишний раз свою позицию, показать свое отношение к Украине и провести какие-то свои красные линии в отношениях с теми же Соединенными Штатами и Западной Европы. То есть показать, что, ребята, мы претендуем на Украину, это наше, а вы сюда не лезьте. Несет ли эта статья такую территориальную угрозу нашей стране, получается? Несомненно. Просто это еще одно подтверждение того, что курс не меняется, и Россия продолжает, путинский режим продолжает свои активные действия для того, чтобы вернуть свое влияние на всю территорию Украины. То есть даже не нужно обольщаться, скажем так, определенными успехами Украины в отстаивании своей территориальной целостности, потому что я у некоторых экспертов видел, скажем так, вот такую позитивную оценку в некотором роде событий 2015 года, то, что все-таки российскую агрессию удалось остановить, да, у нас все-таки только часть регионов оккупирована, но просто это не должно вводить в заблуждение. То есть какая-то стабилизация линии фронта не означает, что Россия отказалась от своих планов, опять-таки, не только на Крым, не только на Донбасс, а на всю территорию Украины, то есть от Ужгорода до Луганска, это все они хотят получить. И мы видим, что различные действия предпринимают для того, чтобы добиться своей цели. Давайте обсудим визит президента Украины Владимира Зеленского в Германию, его встречу с руководством Германии, а именно с канцлером Германии Ангелой Меркель. И там президент Украины Зеленский призвал лидеров Германии и Франции надавить на Россию, чтобы ее руководители согласились на встречу в нормандском формате и завершили войну на востоке Украины. Об этом он сообщил на совместном пресс-брифінгі. Вот его цитата. Я вважаю прекрасним проект, який готувала німецька сторона спільно з французькою під назвою «Ключові кластери» з виконанням мінських домовленостей. Україна підтримала цей проєкт, він зараз знаходиться у російської сторони. Тільки Росія сьогодні не акцептувала ці кроки закінчення війни на Донбасі. Канцлер Германии Ангела Меркель же, в свою очередь, заявила о необходимости имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Также она сообщила, что желает, чтобы на оккупированной территории Донбасса были все же проведены выборы. Вот ее цитата. На жаль, у зв'язку з мінськими домовленостями у нас не вистачає прогресу. Україна вздовж лінії розмежування відкрила багато контрольних пунктів в'їзду-виїзду. На жаль, не в такій же мірі це було зроблено з боку сепаратистів у Луганській та Донецькій областях. З іншого боку, нам потрібна імплементація так званої формули Штайнмайера в українське законодавство. Ми хочемо досягти, щоб у цих регіонах були проведені вибори. Німеччина буде й надалі виступати за досягнення прогресу в мінських домовленостях. Пан
Пане Микола, понимаем ли мы сегодня, что наконец включает в себя эта формула Штайнмайера, потому что, как, впрочем, и в Минских соглашениях, она интерпретировалась и с той, и с другой стороны совершенно по-разному. Вот о какой именно формуле Штайнмайера сейчас идет речь, и насколько реально сейчас ее имплементация в украинское законодательство? Ну, смотрите, тут весь вопрос вокруг этой формулы в порядке определенных действий. И то есть наша четкая позиция, что никакие выборы на этой территории не могут быть проведены до того, как оттуда будут выведены оккупационные войска, и Украина не восстановит свой контроль над границей. Совершенно верно. Соответственно, немецкие политики предполагали все-таки, пытались продавить такую ситуацию, идя по определенной мере на уступки России в том, чтобы сначала все-таки провести выборы, а после этого уже выполнялись другие условия. Но опять-таки для нас это неприемлемо в данной ситуации. И это четкая позиция, которой придерживался и предыдущий президент, и сейчас мы тоже видим, тут компромиссов не было достигнуто. И то, что обратите внимание, все-таки это визит Зеленского в Германию, скажем так, он был прощальный, это прощальная встреча между президентом Украины и Ангелой Меркель, которая уже завершает свое пребывание очень долговременное на посту канцлера. В сентябре будут выборы в Германии. То есть, в любом случае, мы будем ожидать, что нужно будет налаживать, опять-таки, сотрудничество уже с ее преемником. А кто он будет, это уже вопрос. Будет ли это представитель ее партии, либо будет совершенно новое правительство. И это тоже может сыграть определенную роль и по позиции Берлина в отношениях с Россией и по украинскому вопросу. Зеленский, в свою очередь, призвал Германию и Францию, чтобы те надавили на Россию, чтобы ее руководители согласились на встречу в нормандском формате и, наконец, закончили войну на востоке Украины. Если мы говорим о следующей встрече в нормандском формате, насколько эта встреча реальна и насколько она сейчас, даже если состоится, может урегулировать каким-то образом войну на востоке Украины, заинтересована ли в этом Россия? Как мы видим, Россия не заинтересована в этом. В этом заключается вся проблема, что даже если удастся продавить саму встречу, и это может вызвать какой-то публичный резонанс, и мы можем это представить как определенную дипломатическую победу, в том смысле, что мы опять-таки можем выступить еще раз с нашими тезисами публично на международной арене, привлечь внимание к российской агрессии. Но я не вижу никакого конструктива с точки зрения Москвы. И, соответственно, даже если встреча пройдет, то, скорее всего, будет речь идти просто в разговоре без реального результата. То есть все упирается как раз именно в отсутствие конструктива и отсутствие готовности к компромиссам, к отступлению со стороны России. Если все снова замыкается на нежелании России продвигать эти процессы, если мы точно знаем, что имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство не будет, хотя бы потому, что это противоречит украинским национальным интересам, тогда для чего это все? Это просто процесс ради процесса? Это имитация процесса? Профанация такая или что? Вы имеете в виду сам наш диалог с нашими партнерами, нормандский формат. В любом случае, это помогает сдержать агрессию в некотором роде, то есть помогает нам развивать связи с нашими партнерами в Европе. Опять-таки, продолжение процесса дает нам время к проведению внутренних реформ, к укреплению, опять-таки, обороноспособности нашего государства. И в этом контексте это все-таки имеет значение. С точки зрения именно того, что приведет ли данный процесс именно опять-таки к успешному решению вопроса, как я уже сказал, что без усиления давления на РФ пока что мы этого наблюдать не можем. Но опять-таки, возможно, все-таки в рамках переговоров с немецкими и французскими представителями можно будет добиться от них все-таки пересмотра каких-то их позиций. Но опять-таки тут нужно принимать во внимание, что и Франция, и Германия имеют свой интерес в отношениях с Россией, который мы должны принимать во внимание, планируя наши действия. Не забываем. Когда мы говорим об усилении давления на Россию, что мы в это вкладываем? Мы вкладываем радикализацию санкций? Несомненно, их продолжение, возможно, радикализацию. Тут все-таки надо еще посмотреть, как раз сейчас происходит процесс в Голландии по делу с катастрофой Боинга. То есть стоит подождать официального вердикта. И если там все пройдет, скажем так, справедливо и честно и аргументированно, мы знаем, кто виновник всего этого дела. Если об этом будет заявлено вслух, это будет как раз хороший повод для того, чтобы, возможно, все-таки санкционные какое-то действия предпринять и усилить их. Опять-таки,
опять-таки важный момент и поддержка, которая предоставляется со стороны наших партнеров вот, развитию нашего оборонного сектора, наших вооруженных сил, совместное учение, подготовка, это тоже имеет важнейшее значение. Очевидно, что на переговорах Меркеля с Зеленским за скобками не остался вопрос Северного потока-2. Украина останется транзитной страной, даже если строительство Северного потока-2 закончится, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-брифінгі. Давайте послушаем эту цитату. Ми хочемо досягти того, щоб залишився транзит газу через Україну. У майбутньому для нас Україна є і залишається транзитною країною для газу, навіть у тому випадку, якщо буде завершене будівництво Північного потоку-2. З українського боку тут є великі побоювання. Ми серйозно сприймаємо ці побоювання. Ми цю тему сьогодні ввечері і надалі будемо обговорювати. Президент Украины на форуме «Украина-30» заявил, что Украина и Германия имеют разные взгляды относительно строительства газопровода «Северный поток-2». Однако президент Зеленский привел достаточно аргументов относительно позиции Украины по этому вопросу во время встречи с канцлером Германии. Об этом заявил президент. Вот его цитата. У нас є різні погляди щодо Північного потоку-2, але я вважаю, що ми довели достатньо аргументів Німеччині. А буде зустріч канцлера разом з президентом Байденом. І там будуть обговорюватися, що несе Північний потік-2, що він принесе Європі, що він принесе Україні. І як гарантувати безпеку насамперед Україні. Строительство газопровода «Северный поток-2» из России в Германию должны завершить до конца этого лета. Такое заявление сделал руководитель компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG Меттіус Варнінг. Спорудження трубопроводу вже завершено на 98%. Мета – введення трубопроводу в експлуатацію ще цього року. Ми очікуємо, що будівельні роботи будуть завершені до кінця серпня. Цілком реально, що не пізніше, ніж через 10 років, ми зможемо додавати водень в одну або обидві нитки і таким чином транспортувати його. Наверное, поток все-таки достроят, но пойдет ли по нему газ в том объеме, который хочет Россия? Да, это интересный вопрос, потому что мы видим, что все-таки, судя по всему, если речь идет именно о стройке, да, доведут они эту ветку. И видно, что позиция Германии, по крайней мере, теперешнего правительства Германии, тут неизменная, четко направлена на поддержку данного проекта. До такой степени, что даже удалось продавить и изменение определенной позиции Вашингтона в этом вопросе. Предыдущая администрация Дональда Трампа активно выступала против Северного потока-2. Администрация Байдена, пошла на определенные компромиссы. И тут бы я хотел подчеркнуть, что в данной ситуации речь не идет о том, что Америка отказалась от поддержки Украины или заняла какую-то пророссийскую позицию. Нет, тут как раз проблема в том, что Байден принимал во внимание немецкий интерес. Вот, кстати, интересно, а какова цена этого компромисса? Это немецкие интересы? Байден изначально говорил о том, что он придет в Белый дом для того, чтобы возобновить трансатлантическое доверие между партнерами, которое Трамп, считается, подорвал. И, соответственно, в этом отношении было понятно, что для Байдена очень важно как раз наладить четкие связи с Берлином, который является лидером европейских государств. И, соответственно, в этом вопросе и для того, чтобы добиться вот этой вот координации, возобновления атмосферы доверия, и пришлось, судя по всему, пожертвовать теми жесткими санкциями, которые могли быть введены против Северного потока-2. Потому что, как я уже сказал, для Меркель, для правящих сил в Германии и для экономической элиты немецкой проект это очень важен. Они его рассматривают именно как экономический проект, который несет выгоду для их государства, для их экономики. Скажем так, меньше внимания, недостаточное внимание уделяя политическому, геополитическому аспекту. Тому, что Россия объективно использует все эти транзитные маршруты транспортировки энергоресурсов и сам фактор энергоресурсов как инструмент для агрессивной политики. И не только против соседей, против нас, но и, по сути, как инструмент для усиления своего давления и влияния на страны Европейского Союза, не будем забывать. А как вы думаете, американцы могут ли попрепятствовать запуску строительства Северного потока-2 на этапе лицензирования на фоне непрекращающихся кибератак России?
Возможно, опять-таки, да. И плюс надо будет смотреть, кто все-таки, кто одержит победу на парламентских выборах в Германии и какое там правительство будет сформировано. Потому что, например, вот партия «Зеленых», которая имеет достаточно хорошие перспективы электоральные, они стабильно выступали против данного проекта. И, соответственно, если они смогут получить контроль хотя бы над правительством, либо войдут в коалицию, и к ним надо будет прислушиваться к их позиции, возможно, это как раз и сыграет нам на руку и затормозит лицензирование, реализацию данного проекта. Давайте попробуем представить, что «Северный поток» достроили и даже ввели в эксплуатацию. У нас есть контракт до 2024 года относительно нашей газотранспортной системы. А вот что потом, после 2024 года? Вот канцлер Германии говорит, что Украина останется транзитной страной. Но, то есть, как это будет реализовано? Как вы это видите? Я так понимаю, что когда госпожа Меркель об этом говорит, предполагается достижение некого компромисса. Берлин попытается убедить Россию, чтобы она взяла на себя некие обязательства продолжать часть транзита по украинской территории. Либо, возможно, речь идет о каких-то экономических компенсациях Украине за приостановку российского транзита через нашу территорию. Много сейчас разговоров идет о том, что Германия заинтересована и готова поддержать развитие других источников энергии на территории Украины, и в том числе и используя для этого и нашу инфраструктуру, и готова вложиться в это деньги. Но, опять-таки, как мне кажется, тут надо быть готовыми к тому, что в любом случае все эти надежды на достижение какого-то договоренности с Россией, с режимом Путина, ну, не стоит сильно в это верить, потому что тут действительно можно провести параллели с многими договоренностями, которые с Россией когда-то заключались, которые потом не выполнялись. Да, то есть не слишком они стоят, эти российские слова веры. Опять-таки, в Будапештский меморандум вспомнят то же самое, поэтому тут все-таки стоит больше внимания уделять сейчас к тому, чтобы надеемся на то, что все-таки проект реализован не будет. Как вы думаете, не доиграются ли в Берлине и в других столицах до чего-то опасного, когда Европа станет полностью зависимой от России в энергетическом плане? Ну, понимаете, в чем дело? Тут вопрос в том, рассматривают ли в Европе такую зависимость как реальную угрозу своей безопасности, своим интересам. Потому что, ну давайте говорить объективно, та угроза, те планы, которые Россия имеет по отношению к нам и по отношению к той же Германии, они сильно отличаются. То есть режим Путина не готовит танковые армии к броску на Берлин и не будет этого делать. Там действительно есть интерес в том, чтобы подорвать единство Европы, какое-то добиться от европейцев признания России как центра силы в международных отношениях, восстановления репутации, имиджа сверхдержавы. То есть, но в любом случае... Ну, мы же видим, как они уже сейчас шантажируют. Насколько мне известно, «Газпром» сейчас уже не хочет прокачивать больше газа, чем это прописано в транзитном контракте, правильно? И уже это понесло за собой некоторые последствия и дало, в принципе, толчок к росту цен на газ более $400, если я не ошибаюсь, за 1000 кубометров уже. Да, это, конечно, проблема, которую нужно принять во внимание. Но опять-таки, некие представители экономической элиты западноевропейских стран, они в этом тоже видят какие-то свои возможности для того же обогащения, для экономического развития. И тут они взвешивают все риски и противовесы, издержки. Опять-таки, много было разговоров о том, чтобы развивать различные альтернативные российским транзитные маршруты для энергоресурсов, опять-таки через территорию Турции на европейские рынки, это транзит азербайджанских энергоресурсов. Ну, посмотрим, опять-таки, вот сейчас же газопровод ТАНАП тоже через территорию Турции запущен, трансанатолийский, то есть, опять-таки, тут тоже... могут быть интересные события в ближайшее время, и если удастся действительно построить такой вот активно действующий, работающий южный газовый коридор, это может, скажем так, ну, помочь преодолеть эту зависимость от российских поставок. Но опять-таки тут же и на законодательном уровне в рамках ЕС продвигаются инициативы, чтобы не допустить монопольного контроля таких корпораций, как «Газпром», над инфраструктурой, через которую поставляются, осуществляются поставки на европейский рынок. То есть европейцы пытаются что-то сделать, но опять-таки в рамках своих ценностей, своих полномочий. И, ну, по моему мнению, возможно, конечно, им стоило бы с большим вниманием относиться к этому
вопросу, к этой проблеме, к этой угрозе. Но опять-таки нельзя сказать, что они полностью ее игнорируют. Дякую вам дуже, пане Микола Чухсаголнус. Микола Замікола був гостем нашої студії, експерт Национального института стратегичных досліджень. А я, к сожалению, вынуждена с вами прощаться. Оставайтесь с первым крымско-татарским телеканалом АТР. Буквально через 5 минут эфир продолжает информационная программа «Заман» на крымско-татарском языке. А далее мы вернемся в эту студию, а точнее мой коллега Айдер Муждабаев в программе «Прайм». Не пропустите, а мы с вами уже увидимся завтра. Коршкинч. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Сіл yüzünden menden ışık kızganma. Men bir garip yolcu edim. Kaldım Karadağlarda. Yol şaşırdım, kun aşırdım. Sana bakıp ağlar da ah çekerim. Aç yüzünü, meni yaman koş sanma. Aç yüzünü, saç nurunu, uçurumlar, kayalar. Işık alsın, aydınlansın. Kolgeler ısılınsın. Toprak topman kardeş isen, koksundaki şu taşlar, granitler kara yerge ayna gibi korunsun. Yüreğime sırdaş isen, kozumdaki şu yaşlar, çiçeklerge tökeceğim, oçıklarga karışsın. Tan yıldızı doğar eken, elbet meni o bekler. Saç nurumla, yolcu garip, hasretine kavuşsun. Марифчы, нешырчы, драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майысының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидаи мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadымен кетіп, İstanbul ve Каир университетlerinde tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов çetel memleketlerden qaytып келген son, başta Baku şehrinde neşir etilgen Hayat adlı gazetada muarir olup çalıştı. Sonra Karasu Bazar şehrinde Abdurashid Mediyev ile beraberlikte Vetan Hadimi namında gazeta çıkardılar. Асан Сабри Айвазов Vetanı Kırımға avdet olgan son 1913 senesinden başlap Kadimi Bahçesaray'da İsmail Gazpralı tarafından çıkarılgan Tercüman gazetasında çalışa başladı. İsmail Gazpralı 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılgan gazeta neşir etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu. Асан Сабри Айвазов publitsist olmak ile beraberlikte hem yazıcı, hem dramaturg, hem de acayip edebi tercüman edi. Anneciğim neredesin? Kel, neden bu alga kaldık? Gibi bedi eserler ile bir sırada Ivan Turgenev, Anton Çekhov, Lev Tolstoy, Avrupa edebiyatından Knut Gamsun, Longvili gibi müelliflerinin işlerini Kırım Tatar tiline tercüme etti. Асан Сабри Айвазов'ның icadi umur faaliyeti gayet gürlegen vakitte o Bolşevikler tarafından represiyaga uğrab 1938 senesi aprelinin 17'sinde vahşice öldürüldü. Асан Сабри Айвазов'ның Neden bu alga kaldık piyasasından küçük bir parça. Seyitbek, şimdi biz ne işleyelim? Avrupalılarının kulturası fenadır diye cahil mi kalalım?
Абдулислам, хайр евладым. Хоша сим хоша. Азрети Фахири Каинат Эфендimiz саллаллаху алейхи веселлям бешіктен мезара қадар илім араңыз бұйырдықлары кебі, илім нереде олса да гидуп алыныз бұйырмыштыр. Авропалыларның илімі ве марифыны, финуни ве санайысыны алыныз. Ихтират ве кешфиетлеріні де огреніңіз. Милли мектеплерімізе соқыныз. Ана лисаныңызға тержімейдіңіз. Бинаен алейх Авропая гидежеңізде бір-біріңізе лисаны милли бұлынур исе, сізе бұйық бір силядыр. Әр ерде сызы селаметі чықарар. Еліңізде исламиет лисан кебі бір құвет олур исе, Авропаның атешы сызы яхамас. Мамафих не Франкистанның Парижі, не Алманияның Берліні, не де Ингілтерінің Лондрасы, не де Авропа майшеті миллет ве қавмиетіңізі ұныттырамыз. Иште бізім факырымыз бұдыр, евлятларым. Озы Хизбут Тахрир азасы оламы yoqma айтып оламаған. Русияның Женебербе махкемесінде Озына Рамазанов кібі танытқан ғызлышы атынан сұрғысы девам еткен. Ахмеджетте 2019 сенесі барды. Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризм ве Русияда әкиметні күчнен запт етмейін тұлбында қабатланып тұтылған 25 мабус арасында олған Осман Ариф Меметов, Яшар Муединов, Рустем Шейхалиев, Энвер Аметов ве Руслан Сулеймановның давас черчевесінде о мабуслер Хизбут Тахрир фырқасының азасы олады еді. Санки дерсін олар бұныңа ачық айдын айтқан. Гызлы шат мабустарге қаршы ФСБге жинайет аққанда ариза бердімі, яда өзі фырқадан шыққан аққанда ариза язғанын айтып оламаған. Имайжелер қайды еткеніне көре бұшат ФСБ ile işbirlik yapıp terrorizmde қабатланған бірчу Қырым татарына қаршы ялан шатлық айтмақта. Бұл бақшысырада яшаған латыш Константин Тумаревич дейлер. Оны көріп оламасалар да, сесі деңіштірілген олса да, оны телефузы ile танығанлар. Украина юқары шурасында жымат журналистлер азат етілмесінде ярдым жолмаға чағырдылар. Бұны голос фракциясындан халқы депутаты Рустем Умеров Минберден айтылған чықшында білдірді. Сөз Ремзи Бекиров, Руслан Сулейманов, Серан Салиев, Тимур Ибрагимов, Сервер Мустафаев, Марлен Асанов, Рустем Шейхалиев, Осман Ариф Меметов, Радио Свобода, журналисты Владислав Есипенко аққында кете. Рустем Умеров Есипенко насыл азапларға чектірілгенні тариф етіп, Русия ве ишғал етілген Қырымдаки әбсханелерде юзден зияде Украин ве Қырым татарлар тұтылғанны қайдетті. Бұне берабер 300-ден зияде инсан ишғал етілген Донбаста рейнелер деді. За кожним прізвищем чиєсь поламане життя. За кожним фото родини, які їх переглядають та чекають, коли їхній син, тато, дідусь чи коханий повернеться додому. Цим виступом я закликаю світову спільноту сприяти визволенню українських громадян. Владислава Єсипенка, Ремзі Бекірова, Руслана Сулейманова, Сірана Салієва, Тимура Ібрагімова, Сервера Мустафаєва, Марлена Асанова, Рустема Шейхалієва та Османа Ариф Меметова. Ті громадянських журналістів з Криму і кожного з переліку політичних в'язнів. Ми також працюємо над законопроєктом про політичних в'язнів в рамках Кримської платформи, щоб інтеграція та повернення до звичного життя для цих людей були максимально комфортними. Наш обов'язок – звільнити наших людей. Крим – це Україна. Дякую. Ахмеджетеке СИЗО вақтынже қапалы. Шерінің екене таққат изоляторында коронавирус хасталары тазықланған. Бұны Қырым бірдемлігі хабереті. Шымды шер мемориеті анда дезинфекция япа. СИЗО хадемлері есе қорчалайжы костюмлер киіп юре. Мабуслеріні тибби блокқа кечіргенлер. Украина юқары шурасының инсан ақлары векілетлесі Людмила Денисова айтқанына көре, о Қырымның ишғалжілер акимиетінден Украин сияси мабуслеріні қоруф васталарынан темин етмеге талап еті. Денисованың қайдеткеніне көре адвокатлар әр вақыт мабуслерге тибби ярдым берілмегенні илачлар тұтып алынғанны ве мабуслерінің сағлығына шикаетлері көз огыне алынмағанны хабер ете.
Згідно з 4-ю Женевською конвенцією, Російська Федерація як держава-окупант несе відповідальність за забезпечення і дотримання прав громадян, які проживають на тимчасово окупованій території Криму. Вкотре звертаю увагу, що підтримка наших співгромадян з боку міжнародної спільноти та посилення тиску на країну-окупанта є вкрай важливими задля звільнення всіх українських політв'язнів. Уч yüзден зияде Қоранта дамсыз қала біле. Ахмеджет жібарындаки суық дере қасабасынан сакинлеріне ишгалшілер акиметі құрылған еве топрақ дамартыларыны ресмелештірмеге изін бермей. Суық дере сакинлері қайдеткенне көреді. 2006 сенесі уақаттаки ерлі акимет Қырым татарларға бұл бошлықтаки чөпліклеріні темізлеп, құруджилық башлатмаға разылық берген. Ама ресмелештіруф меселесі ойледі чезілмеген. Сакинлер оз күченен евлер құра yol ve коммуникациялар кечере. Ишгалден evvel toprak ve mesken resmileştirilmesi için işler başlatılgan edi. İnsanlarının ellerinde destek yağıtlar. Bu sırada teritoriya planı işlep çıkarılması hakkında vesikalar. Ama işgalciler hakimiyet vekilleri hiçbir vesika ve ruhsat yok deyken. 100'den ziyade toprak damartısında olgan evler yıktırılıp boşatılmak gerek deyler. Мы не так просто взяли и пришли сюда. Было согласование с председателем райгосадминистрации Кунцом Владимир Ефимович такой был в то время. Было с ним согласование. Он показал эту поляну нам. Говорит, вот поляна пустует, ну правда свалка. Почистите, пожалуйста, я буду помогать ходатайствовать. И действительно он ходатайствовал, написал по всем сельсоветам, Перовский сельский совет, Чистенький сельский совет, ходатайственное письмо о выделении этой земли под индивидуальное строительство. С 2006 года изначально у нас есть свой план планировки территорий, в соответствии с которым люди размещены каждый на своем участке. Сейчас обрезается вот эта вот часть территории, и эти ни строения, ни жилые дома не будут учитываться. Эта карта в свое время была занесена каждый год новым представителям и райгосадминистрации, и Госкомнадзора, и МИЗО. Мы всем заносили свою карту и показывали, что это наша территория. И будьте добры, пожалуйста, если вы будете заниматься разработкой ППТ, учитывать каждый участок. Потому что на каждом участке учтены, есть фамилии, есть участок, значит, есть фамилия, за ним закреплена. Мы 7 лет строили этот дом по кусочку. Всю свои возможности мы закладывали именно вот сюда. Во всем себе отказывать. Для нас это вот единственное, что у нас есть. Мы нигде не отдыхали, никуда не ездили, у нас нет отпусков, мы работаем без выходных. И все, что возможно, мы покупали цемент, мы собирали полгода, накрывали крышу, мы собирали полгода, покупали окна. И я не знаю, как вот, да, правительство говорят, что они могут забрать это и выделить где-то что-то, какой-то участок, и как они планируют перекидывать этот дом. В 2019 году райгосадминистрация пришла, померила все, сказали, так как застройка была еще при Украине, вы имеете право здесь жить, находиться. И выдала нам акт о взятии моего дома себе на учет и присвоили даже номер. Рескомнац выдала нам выписку о том, что я самоопределилась с землей и что я здесь нахожусь на законном основании. И вот мы были на собрании 30 июня, нам просто дали понять, что наши участки, наши документы, их просто нет у них на плане. Каждый год мы ходили в сельсоветы, Чистенькое, Перово, мы везде были. В какой момент они потеряли? И куда они дели наши дома, которые стоят у них на учете? Bundan da gayrı sakinler işgalci hakimiyeti vekillerinin baskısı altında bulunganını ayta. Çünkü işgalciler kasaba yanında olgan Zavodskoye avalimanını yok etip anda çok katlı evlerinin mesken kvartal kurmağa niyetleni. Көктем буз ташлары işgal etilgen Балаклаваның пляжында вишне кебі бурчак яғған. О вақыт пляжда аратланған инсанлар чапып сақланмаға мечбур oldu. Bazıları uzunu burçaqtan şemsiyeler ve silenceklер tubını saqlanıp kurtarmağa tırışқан vaqt başqaları saçaqlar tubını çapıp kaçtı. Bu yükler özlerinin ballarına kapattı. Aratlanıcılar deyki denizde hoş rahatlıq saq qaluf oyununa çevirildi. Aqyarda çekilgen videoda yerli pляжны qar örtkeni kebі көрmek mümkün. Bazıları күчлі burçaq yağğanda evlerinden ya da arabalarından çıkıp olamağan.
как на море. Ишгал етілген Қырым территориясындан Русия инсанларны кечірген ташыйжыны 5 жылға махкүм еттілер. Бұны Қырым прокуратурасы хабар етті. Прокуратураның мәліметіне көре, яқаланған Херсон вилаетіндегі Чаплынка кечіш ноқтасыны қолланып, инсанларны ярмадаға кечірген. Русияге барып етме кечіну керечі бұғазы үстінден қанунсыз шекілде құрылған көпірден кечірген. Махкеме ұзықымыны шығарған вақыт мабуз қабатына танып, пешман еткенні көз оғыне алған. Прокуратура қадимлері қайдетеке ташыйжы ишгал етілген Қырымда контроль етілмеген Украина-Рус сыңырындаки сыңыр кетішлері чалышмағанны ачық айдан аңлай екен. Украинаның шарқында ишгалчылар 5 кере атешкес режимini бозды. Украина силалы құветлерінде инсан ғайыплары жоқ дейлер. Мұны бірлешкен құветлер операциясының штабы білдірді. Душман Азақ деңізіне яқын олған Золотой дёрт, Катериновка ве Водяное де бұйық калибрлы құршын аты жетірті батлары ве граната атыжы системаларынан атеш açқан. Крім того, в районі населеного пункту Миронівський був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10 із перетином лінії розмежування. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Станом на 7 годину ранку 13 липня зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Неподалік Південного окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Бойових втрат за минулу та поточну добу серед військових Збройних сил України немає. Украина истихбараты ise Москвадан келген незаречелер жебе сызығынан о тарафында ишгалчылар ордосы селянен донатылмасыны тешкіргенні көзетмекте. Від початку поточного місяця діє комплексна комісія Збройних сил Російської Федерації з перевірки стану бойової готовності збройних формувань. Особлива увага приділяється умовам експлуатації озброєння і військової техніки, а також стану обліку зберігання та витрат матеріально-технічних засобів, які надходять з Росії. Крім того, здійснюється перевірка укомплектованості особовим складом на рівні професійної підготовки командування, з'єднань і частин 1-ї і 2-ї армійських корпусів. Арбилер ве мемурларға қаршы малюмат топлап Русияге берген. Украина телекестілік қызметі Кировоград вилаетінде жасусына тұтты. Украина ватандашы тежавузжы девлетінің территориясында олған жинай группаның азасы олып Русия арбистихбаратына қызмет ете екен. Тұтылған Москва етекшілерінің емірінен Украина арбилері ве мемурлары аққында компромат малюмат топлаған. Олардың өзлері Русияда яда ишгал етілген территорияларда бұлынған туғанлары ве малы аққында малюматтыр. Более етіп, Рус истихбараты оларына Русия қызметіне желп етмеге істеді. Тұлған, топланған бұты малюматына қапалы Аляха каналы вастасынен юлла екен. Шымды о Апсханеде. За виконання завдань отримав грошову винагороду в національній валюті Російської Федерації на банківську карту. В ході проведення обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено та вилучено засоби зв'язку, які використовувались для контактів з представником воєнної розвідки РФ, банківські карти Сбербанку Росії, посвідчення про належність до персоналу російських комунальних та комерційних структур. Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченої частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада. Литванияда канунсыз мигрантлар үшін лагерь пайда olacak. Бұны Литвания ішкі ішлер Назира білдірді. Dėl apgyvendinimo taip pat procesas juda. Šią savaitę turėtumėm. Що стосується житла для мігрантів, то процес просувається. На цьому тижні ми створимо табір на 500 осіб у Дев'янішкес. Наша мета – створити житло і забезпечити безпеку для людей на кількох конкретних ділянках у декількох певних таборах. Литвания без Русияны легалсыз мигрантларының ақынны тоқтатмақтан вазгечіп, аксіне олар Литванияға кетмесі үшін чақырулар япқанында қабатлай. Ел башлағанандан берілі без Русиядан Литванияға 1600 қанунсыз сияхатчы кечкен. Олардан 1000-ден зиядесі июнь айды бамында. Мигрантларының ярысы Ирақ ватандашларыдыр. Пабарады адлы Литвания шерінде олған мигрантлар үшін меркез толған. Енді мигрантларының бошқанелерге вақтын жегерлештірелер. Бұқадын Самалиден келген. Уна сыңар янында олған кой мектебінде ерлештіргенлер. Қадынның сөздеріне көре анда 150-ге яқын инсан яшамақта. Оның үшін кенетлер біле еркезге етішмей. Ми приїхали в пошуках кращого життя. Я тікала від війни і насильства. Вони кажуть нам платити, щоб доставити нас в потрібне місце, але у нас немає грошей, тому нас кинули.
Литвания тышышларын әзірлігінде қайдеткенлеріне көре Белоруссия хакимияты Европа бірлігі көрсеткен санкцияларға жауап olarak мигрантларны силә olarak куллана. Александр Лукашенко Белоруссия оңа файдалы olғаны ve өзіне мұсады ете білгені қадар сыңырны контроль еткенін айтты. 2021 сенесінде ilk өлім Австралия коронавирус хасталығы ағырлашмасы нәтижесінде өлген инсанлар аққандай сабат айдынлаты башлады. Яңа Дженюби Уэльс штатында ковидтен хасталанған еркек вифат еткен. Айны заманда штат ел башлағанандан берлі яңа рекорд аққанда хабер етті. Кечкен күндевамында ковид 77 инсанда қайдетілген. Австралия үкіметі хасталық хусусан оның пек юқынчлы дельта штамының тест тарқалмасыны тоқтатмаға тырыша. Яңа Дженюби Уэльс штатының ең бұйық шайыры олған Сиднейде кенеде серт карантин илан етілді. Болгенін назиры хасталарының сайысы артачақ дей. Ми не можемо переоцінити важливість не тільки дотримання правил, а й усвідомлення ризику. Якщо ви не турбуєтеся про себе, це ваше рішення. Але подумайте про найближчих членів вашої сім'ї, про найближчих людей у вашому житті. Вони постраждають найбільше. Базар күні 30-дан зиеде хаста инсан жемаат топлашқан ерлерде бұлынған. Бұның үшін Сидней вионан жеварында илан етілген 3 апталық локдаун узатыла біле. Тривалість локдауна залежить від усіх нас. Австралиядағы эпидемияның бағлы вазиет башқа инкишаф еткен мемлекетлерге көре да яқшы. Мемлекет ашлама компаниясы вакцина теслиматынан қытлығы вейкімлер тарафындан берілген ашлама аққанда тепсиелерінің дайми деңіштірілмелері себебінден яваш кечіріле. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Добрый вечер. В эфире Prime на канале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для Крыма, Украины и мира темы и встречаемся с интересными людьми. Сегодня у меня гостья, которую я не так давно узнал, но сразу начал мечтать про то, что она окажется в этой студии. Зовут, и, кстати, думал, что у нее другая фамилия, потому что я в социальных сетях видел Алина Степанець, а выявилось, когда Алина пришла до нас, что она Алина Сугоняко. Она журналист, сценарист на ЮА-1, на общественном телевидении, автор документальных проектов и еще главный редактор с общественно-политического вещания. Это просто какая-то победа феминизма. Просто вообще в нашей стране феминизм, феминистическая организация может закрывать, потому что всем руководят женщины. Уже непонятно, уже мужчин скоро защищать будем, шутка. Ну, хіба що в журналістиці, але це насправді... Про фемінізм можемо поговорити. Поговорим. Это очень модно у крымских татарок современных про феминизм тоже говорить. Вот. И почему я вас узнал и проникся к вам невероятным уважением заочно? Потому что вы сняли фильм «Шлях» про крымских татар. И если бы я не видел, что это вы сделали, я бы подумал, что это точно снял крымский татарин или крымская татарка. Почему? Потому что насколько точно вы передали все смыслы, настолько... Знаете, смотришь фильм про крымских татар, и все вроде хорошо. И вроде формально все правильно, но ты чувствуешь, что человек не в теме. Он в каких-то моментах он прокалывается немножко, да? Но снимает как про чужих. Вот есть такая писательница русская, она, правда, скурилась совсем, такая Улицкая, которая в свое время была очень популярна. Она написала про Крым целый роман, который назывался «Медея и ее дети». И там даже греки, типа, какие главные герои. Но вторые герои — это крымские татары, вернувшиеся в Крым. Все бы ничего, но у нее все имена крымских татар казанские. Ну, вот так человек относился к своей работе, да. Ну, что там, какая разница, черные ходят, они там, пусть будут. А у нас с казанскими татарами, может быть, 2 имени всего совпадает. И ни одной фамилии практически, да. Вот, это разные народы. Но ей было все равно, ну, так и так. А вот вы не такая. Вы, несмотря на то, что родились в городе Харьков, научно-технической столице Украины,
вот настолько сильно погрузились в крымский контекст, именно в крымско-татарскую голову залезли, в ментальность нашу. Вот. Это очень ценно. И, конечно, я вас буду пытать, как это все произошло, как вас угораздило в Крым и крымских татар. Саму тему, в принципі, запропонувало керівництво каналу. І ну, я залюбки її взяла. Ось. І почала заглиблюватися в тему. І скажу відверто, що ну, на початку року я дуже мало знала про кримських татар. Дуже мало. Навіть так? Ну, да. Рік тому? Та менше навіть, так. Да. І для мене це все було, ну, якби я так відчувала, що шкода, що я так мало знаю, а чому я це не знаю, чому я це не знаю. І, в принципі, розмовляючи з деким з кримських татар, я розуміла, що я ще знаю більш-менш трошки хоча б. А багато українців настільки не в темі, ну, що просто, ну, якби, що просто взагалі не в темі. І я не знаю, хто в цьому винен. Шкільна програма, да, мабуть, винна в цьому. І при тому, що мені ще якось пощастило, і історію, коли ми вивчали історію, мені так ще вчителька говорила, ну, якось про те, що, ну, камон, чому ми там постійно говоримо Крим український чи російський? Це було ще до 2004 року. Була все одно якась така. Каже, ну, який там? Давайте подивимося, там, хто чий насправді Крим, і хто там жив. І так я хоч більш-менш якби розуміла. Але навіть я думала, я не знала, що цей народ сформувався в Криму. Я не знала. Там, я відмінницею була, але я думала, що... Да, я думала, що колись... Понаїхали, на конях прискакали. Да. Колись, да, я так і думала, що це з Азії десь приблизно народ переселився, колись залишився. Мене це якось не, ну, мене не було якогось відторгнення від цього. Там, ну окей, колись це було давно, все так було, всі мігрували. І, ну, тому я не соромлюся, коли я чогось не знаю. Ви книги читали якісь про кримських? Ні, я намагалася починати читати Візгріна, але зрозуміла, що я не встигну, якби. Я не встигну прочитати. Тому все це були все ж таки більш статті, я думаю, матеріали. І хочу сказати, що ми зустрічалися з Рустемом Скібіним ще до того, як зняти фільм. Щоб поговорити з ним, про що може бути, яка може бути структура, який може бути фокус, можливо, фільму. І все одно він пропонував такі ще більш глибокі теми, розказати про те, що ніхто не знає. Можливо, поїхати і зняти, де кримські татари живуть поза межею України. Ну, якісь, як це правильно сказати, ну, десь великі діаспори, так, великі теж поселення, тому що, ну, здається кримському татарину, що, ну, про це вже було знято. А насправді ще знімати і знімати. Вы знаете, есть такие чудесные вещи. По-моему, Роман Бочкало нашел случайно, тележурналист нашел случайно в Италии человека, именно в регионе Генуя, по-моему, который считает себя крымским татарином. То есть мы же мыслим односторонне, что, допустим, генуэзцы были в Крыму, да, но это же был обмен постоянный, ведь никто не был прикован ни к чему, и люди могли путешествовать и в обратном направлении. Например, у нас тот сотрудник один сдал тест еще лет 15 назад на происхождение, оказалось 75% регион Генуя, Италия. Да, это совершенно нормально. Если тут взять у всех на канале АТР даже просто, да, то тут крыша поедет, потому что тут реально люди... В Крым — это уникальное место, где сформировался уникальнейший народ, потому что это единственный народ в мире, у которого есть две расы в одном народе. Вы вдумались в это когда-нибудь, нет? Ну, так, замысливалась. Ну, да, то есть есть еще один народ еврейский, там есть темнокожие люди, но там все-таки объединяет их и иудаизм изначально. Скорее, это иудеи, чем евреи этнические, да? Вот. А здесь именно этнос один, но с абсолютно разными лицами. У меня было фото, тут у нас работали два парня, сейчас они в разных местах работают. Я их сфотографировал, оба чистые крымские татары. Один похож на Чингисхана, а другой на викинга. Вот реально.
Я когда показываю эту фотографию, был очень популярен, говорят, как и такие бывают. Конечно, бывают, всякие бывают. Мы разные, потому что у нас всех кровей намешано, налито, и все это все переварилось в Криму. Вот, но об этом не пишут в учебниках. Да, це унікально. Насправді, да, я прийнялася, це правда. І от цього всього немає в фільмі. Ну, это только первый фильм. Да. Але такі історичні події важко показати. Ну, мається на увазі, треба придумати режисерськи, да, як це втілити, як це показати. Но у вас получится було... точно, потому что у вас очень хороший, динамичный фильм. Вот всем рекомендую до одного. Заходим в YouTube, фильм «Шлях», и все. И это сэкономит кучу часов на изучение истории крымских татар, их возвращения и так далее. Это будет, разумеется, не все, но то, что вы, по крайней мере, сделали, не зря вы руководитель службы общественно-политического вещания, потому что у вас, вы прям, видно, редакторская такая рука. Не только журналистская, но и редакторская. Ну, можливо, навіть більше, да. Я, знаєте, я так соромилася, думаю, про що ми будемо розмовляти. Я ні в чому не в темі, дуже глибоко, ну, якби не експерт. Але коли потрібно, така журналістська робота, просто ось є тема, є час. І просто дякуючи тут телекомпанії, яка, в принципі, дає можливість журналісту заглибитися в цю. Зураб Аласани Фарвар. Да, заглибитися в тему. Вы знаете, не знаете, в курсе вы, что он большой наш друг. И еще когда в 2015 году АТР был выгнан из Крыма, и мы тут начинали новую жизнь в маленькой клетушечке, да, он сказал, что вы можете сделать здесь все, но, правда, у нас, говорит, тоже разруха на все общественном. Ничего, там все старое было, я не знаю, как сейчас, наверное, лучше намного. Но он всей душой был с нами, он говорил, если вам нужно что угодно, все, что у меня есть, я вам дам. И у него, я зашел к нему с Ленуром, с Ленуром вместе зашли к нему в кабинет, у него висит флаг крымско-татарский. У этнического грузина, украинского патриота висит крымско-татарский флаг. Нормально? Нормально. Я тогда уже понял, что есть люди, которыми можно гордиться, в том числе и в профессии. Вот. А вы же совсем молодая, а уже такой монстр телевизионный. Я думаю, что у вас очень много фильмов хороших впереди и программ. Дякую. Что-то как будто вы перед прощанием. А у нас еще разговоры там, на целый час. И вас я, конечно, не отпущу, так как я все-таки вас дождался. Вот. Смотрите, что такое Крым для Украины? Вот вы украинка, континентальная, грубо говоря, материковая такая украинка, да? Я вашими глазами никогда на это не смотрел, потому что мне всегда интересно мотивировки и формулировки таких людей, которые не являются крымскими татарами, не жили даже в Крыму, но при этом осознанные украинцы и так проникают в нашу тему, что вот я говорю, для меня вы крымская татарка. Вот до такой степени точно вы сделали. Моє ставлення до Криму змінилося після того, як я зробила цей фільм. І до становища, яке є зараз. Чим він був, мій Крим, наш Крим? Ми їздили з сім'єю в Крим відпочивати. З батьками? З батьками, так. З сестрами. О 12 років я вперше потрапила в Крим. Це ми завжди їздили в Малорічинське, Рибаче. Джамала оттуда, ви в курсі? Да. Потім теж дізналася, це було цікаво, бо так, ми обрали це місце і потім завжди поверталися туди. Ви поєте? Ну, трошки я співала, але чому ви запитали? Ну, там атмосфера така, от Джамала як поет. Ну, не думаю. І... Ну, для мене це було неймовірно красиве місце завжди. Потім я їздила туди, я ходила походами, просто вже коли мені було років 16. Моя мрія. Десь 16-15 уже в горах, да. Саме якось, як це сказати, з середини півострова, да, до моря. Бачила такий Крим. А потім уже їздила в студентські роки з друзями, і це був особливий Крим. Ну, якби, ну, це, звичайно, місце любові, місце сили. Але це більше було про місце, про народ, який там живе, я не думала. Більше про природу, про силу, про енергетику цього місця. І потім, я пам'ятаю, я там мріяла подорожувати і потрапила в Таїланд. Ну,
Таїланд, круто. І потім, ну, там все дивилося як гарно. І в один момент, я там довго була, там через 10 днів, через там 12, я тепер уже з чоловіком моєму кажу, але неймовірно красиво. Але от я розумію, що в Криму не гірше. Ну, типу, от мені здавалося, що це якесь таке місце, Таїланд, там, можливо, ще Балі, щось мріяла. І мені сподобалося місце, але я от сиділа так і думала, що я пам'ятаю це Кримське море і ці, як це сказати, ну, гори, да. Вы знаете, я специально, Алин, проехал, как-то у меня друг итальянец, кстати, генуэзец, да, Джузеппе такой, и значит, мы сели в машину и поехали в Ниццу. А там же по побережью, от Генуи туда, ну просто по шоссе идет и во Францию ходит. Вот. И я специально смотрел Сан-Ремо, вот это проезжали, я специально смотрел вот этот так называемый Лазурный берег, вот эти все красоты. Я посмотрел, фигня ваш Лазурный берег. Ни нормальных гор, ни красивых, фигурных, ничего этого нет. То есть Крым объективно, фотографически, просто вот как если сравнивать с женщиной, это девушка совершенно оригинальной внешности. То есть, ну, такого нет нигде. Какой там Лазурный берег? О чем вы говорите? Вот. И, то есть, просто распиарен. На самом деле, Крым имеет такую береговую линию, такую длинную. Если ее так размотать, да, то это будет вообще, я не знаю, весь юг Украины, да, то есть это огромно, это больше любого Лазурного берега и любого Лигурийского побережья, например. Мы просто этого часто недооценивали и не ценили, знаете, потерявшие начинаешь ценить, многие начали ценить потом. Ну и для вас, наверное, тоже. Мне, кстати, признательно, рад, что вы говорите все честно, что вы не говорите, что я там всегда там так знал что-то. А крымские татары это были чебуреки, пахлава медовая, да, вот это все. Я от навіть так згадую, навіть не згадую. Мабуть, коли піднімалася на гору Айпетрі, от, мабуть, там от я в дитинстві стикалася. І, мабуть, ось це була моя так справжня якась зустріч, щось таке. Нічого я не думала про це особливо. Тобто, як дитина, так, тут ось живуть люди. Звідки вони? Ну, чому так? Я не знала просто. І потім, звичайно, не тільки я дізналась про кримських татар в цьому році. Ні, звичайно. Після окупації вже більше стали. Ну, так, більше. І, да, і про те, що проукраїнська позиція, ну, все це я розуміла. Але у цьому фільмі от сказано Ахтемом Чийгозом, мабуть, така фраза і такий меседж, що війна йде не тільки на Донбасі зараз, а війна йде в Криму. Було відчуття таке, що в Криму зараз, ну, як наче немає активних військових дій. І так, нам потрібно його повернути, але через якісь домовленості, ну, я не знаю як, ну, економічно повернути. І там зараз людям важко, але начебто там мир. І ось я зрозуміла, що неправильно я думала. І якби дуже багато політв'язнів. І... Що вас більше всього шокувало в історіях кримських татар, про яких ви розказали? Все шокувало, насправді. Те, що у кожного кримського татарина, практично у кожного половина сім'ї загинуло в депортації там 44-го року. І що мене вразило, що, і це дуже важливо, що ви пам'ятаєте про це, знаєте. І ось ця про те, що обов'язково батьки, дідусі, бабусі передавали ці страшні історії. Мені здається, що українці, особливо в східній частині, звідки я вже давно про це думаю, дуже багато людей не знають історії своєї сім'ї. Голодомор ви маєте на увазі? Про все. Про все. Не знають історію своєї сім'ї. Хтось був, десь був, навіть якось, ну, да, дідусь, бабуся, не розповідали.
І ну я знаю, чому якби боялися. Конечно. Ну боялися, да, але ж я думаю, Просто що нам бояться было нечего. Да, да. Куда нас они еще бы сослали? Они и так наш народ вычеркнули изо всех списков и сказали, что мы должны ассимилироваться в Узбекистане и просто забыть это место. А Крым весь переименовали просто, как будто нас не было. Ну Среди да. все кладбища. Вы знаете, что просто вот если вы поехали снимать в Крым, вам бы с трудом, вот если берешь открытки до военного Крыма, Мгм. даже пейзаж найти такой невозможно, потому что уничтожалось не только культовые, там, не только мечети, даже обычные дома крымских татар, они перестраивались, сносились. То есть пейзаж Крыма абсолютно изменен. Я уж не говорю про кладбище, про то, что первым делом они закрыли все эти чешмелеры, эти фонтанчики, да, вот, которые в Крыму традиционно, там, культ воды, культ этого чешме, да, это, Сарайский фонтан, это один из миллиона чешме в Крыму, там, да, откуда течет вода. Они даже это все уничтожили. То есть ни следа, ни кладбища, этими камнями дороги мастили. Единственное сохранившееся кладбище крымские, это где-то в лесу они заросли, там, в лесных деревнях, которые там, заброшенные, и вот их там, у меня мой знакомый собирал эти камни и восстанавливал их. То есть у нас не должно было быть, в принципе. Мы народ, как говорят некоторые, народ-бумеранг, но мы должны были стать народом-призраком. Все. И, в принципе, если так уж вдуматься совсем глубоко, действительно, многие до войны не задумывались, но это, в принципе, с украинцами то же самое делали. Просто физически их невозможно столько уничтожить или куда-то переселить. Но им объясняли, что их нет, что их жизнь вторична, они просто в какой-то кусочек какой-то огромной нации, ну, там такой немножко сельский кусочек такой какой-то с салом и горилкой. Вы чувствовали унижение в детстве от того, что вы украинка? Унижали вас? Ну, важко сказати. Ну, хотя бы в питании мовы. Там уже, мне вот украинцы рассказывают, даже в Киеве. Вот учился в украиномовной гимназии тут, да, и идет, или вот человек, который близко знаю, он говорит, я как-то в 70-е или 80-е годы, а он из Василькова. Он просто не сказал не дворец спорта, метро, а палац спорта. Да, и вся группа засмеялась. Ты что, говорит, колхозник тут? Ты понимаешь? Ну так, да, звісно, було. Але, мабуть, не за те, що це не можна роз'єднувати, не за те, що українець. Я, в принципі, в школі розмовляла в більшості російською мовою. А тобто у вас не перша мова українська? У мене мама розмовляє, в принципі, українською мовою, полтавською такою діалектом. Тато більше російською, але це теж ну, такий... Суржик, певно. Да, але більше російською. Але чомусь на це вплинуло, я думала про це там багато. Дитсадок був російський, телебачення було російське. Книжки були російські, дуже мало українських книжок. І тому, ну, те, що мама до мене там зверталася, ну, я якби знала, розуміла все, але мовою спілкування я обрала російську через те, що мені не подобалося у нас, в принципі, в регіоні, я, до речі, 20 кілометрів від Харкова народилась, це селище. Який бік? В бік Росії? Києва. В бік Києва, да. Ось там є Люботин, і я таке селище Березівське. І поряд селище Пересічне. І це дуже сильно, до речі, якби дуже цікаво, що там насправді ось 20 кілометрів від Харкова, там все селище україномовне. Але діалект я зараз називаю це, а раніше я називала це суржик. І ставилася так, з неповагою. То есть ты городская такая, приехала в село, да? Ні, я взагалі не приїхала в село, я там народилася, все типу нормально. Але я наче обрала, якою мовою чистою мені говорити. Я би все одно не говорила тією мовою, як там розмовляють, бо мені хотілося розмовляти якоюсь однією чистою мовою. Таке в мене в дитинстві було. Ну, такий перфекціонізм. Ну, якось так. Ну, якось я розуміла, там по телебаченню, в книгах якоюсь однією мовою пишуть. А тут оце якийсь симбіоз, ну, він мені не подобався, я таким от симбіозом не хотіла розмовляти. Ось, і я розмовляла російською. Але потім школа у нас була українська, україномовна, і вчителька української мови, вона так, в принципі, прищепила любов до української мови, розказала, що ну ми ж тут маємо розмовляти. Зараз ми маємо розмовляти українською мовою. І тоді я вже перейшла з друзями, і ми почали розмовляти українською мовою. У побуті ви зараз як? 50-50.
50-50. Чоловік у мене повністю україномовний, і тому у нас... Це мотивує. Це у нас вдома постійно звучить українська мова. Але мені дійсно чомусь розмовляти в побуті, мені зручно російською мовою. Пишу я, мені вже зручніше українською мовою писати. Давайте с вами, так вот я журналист, вы журналист, конечно, телевизионный, я газетный изначально, и у нас разные поколения, но вот я люблю с украинцами такие разговоры вести. Вы знаете какие слова крымско-татарские в украинской мове устойчивые? Зараз згадаю. Но самое главное слово, самое известное, где происходили все революции в Украине. Майдан. Майдан, да. Звичайно. Кава. Ми якось досліджували нещодавно, от зараз дайте згадаю, досліджували, як це називається, да, звідки походить. Це кахве. Каве. Каве, да. Каве. Да. Последнее слово. Каве. Каве. Это Да. фрикативная кава, это когда Q пишет. Крым, это такая же буква, да, Q. Так. Каве. Але я з'ясувала, виправте, якщо я помиляюсь, що навіть кофі – це все ж таки від оцього першого слова вашого. Может быть. Кава. Ну, вона так перейшло. Ні, ну кажуть, що я просто боюся помилитися. Кажуть, що це з арабської мови прийшло до тюркських мов, а потім через тюркські мови сюди, через кримську мову, бо там перескочити неможливо Крим. Але не знаю як, але це точно з кримської мови в українській з'явилося. Ще одне слово, а не одне навіть. Вся термінологія, кавова термінологія, вона ж тюркська, вона кримська. Фільджан. Фильджан – это филижанка украинская. Фильджан – это маленькая кофейная чашечка. Так. Вот. Джезве. Джезве – это то, что называют турка. Непонятно, почему турка, хотя это джезве. Ну, короче. И сейчас я вас вообще шокирую полностью, что слово «шашлык», оно исключительно крымское. Вы знаете об этом? Я дізналася про це, коли готувалася до фільму. Клас, все-таки. Молодець. Але потім щось забуваю. Тому отак от пересказати, ви мені говорите, я пам'ятаю. Знаете, мы живем в странном мире. Вот крымские татары, например, когда нас депортировали и вычеркнули отовсюду наше название даже, народа такого, одновременно в 60 каком-то году или в 57-м, что не помню, во весь общепит советский внесли, как там же было все четко, советский госплан, что чебурек. Чеберек, крымский чеберек. Это исконное крымско-татарское блюдо. Его нет ни одного народа мира вообще. Да? И именно его внесли в советский общепит от Владивостока до Калининграда, но при этом никто не говорил, что это блюдо. Вот такой был иезуитский вообще ход. Да? Что еще? А шашлык это очень просто. Везде это кебабом называется. Везде. И только у нас шашлык. А все очень просто. Шаш это шашка, ну шомпол. Шашка, шомпол, сабля, ну такое. Вот, а лык это просто как дост дружба, дослуг друг, дослуг дружбы, так и шаш. Шашлык это шомпольное, это просто приготовленное на этом, как его называют, я забыл уже. Вот, на этом, ну как это, вот, как это слова, ну на шомполе, короче. Так называется. Вот так, шашлык, да. Но если мы начнем копать военную историю, например, название, вся казацкая терминология, она вся одинаковая с крымцами вообще. Да, дуже сильно якось перемішана. И вот наша проблема нашего образования, вот в том, о чем вы и говорили, что в школе невозможно это узнать, что у нас столько общего, но русские написали нам свою историю, в которой просто все это разорвали и оставили, поэтому выходит киевский школьник на выпускной и говорит, что эти крымские татары, которые Киев сжгли. И это наши враги. Но это в Киеве происходит, да? И был такой случай, помнишь, недавно, да? Вот с этим бороться, наверное, только, ну, действительно, только... Нет, с этим бороться мы будем такими людьми, как вы, с вашей помощью. Нет, вы знаете, что ваш фильм нереальный? Я не знаю, как это можно сделать. Может быть, через Министерство образования, что надо включить какую-то школьную программу, такие вещи. Потому что это не может смотреть 5000 человек. Я не знаю, сколько посмотрело вас в Ютубе, но я думаю, 1050, не больше, да? Просмотров. Небагато. Небагато, да. Я репостил несколько раз, еще буду при любом удобном случае. Я считаю, что каждый украинец должен посмотреть «А. Хайтарму» и «Б» — это ваш фильм, потому что он системный, он показывает все как есть. Я, кстати, забыл о том, что была съемка.
Это был вообще там февраль, наверное, Да, месяц. февраль. А вы были тут? Я была тут. Почему я вас не помню? Вы такая красивая, я вас не запомнил. Ну, просто вот такая дырка в голове была в тот момент, потому что у нас тут ситуация была, Да, марафон да, Save да. АТР, я вообще ходил вот такой просто, у меня все перед глазами мелькало. Вот. И я, оказывается, вас знаю, а я снова с вами знакомлюсь. Ну, это... Ні, насправді тут більше, да, така ситуація була. Більше тут режисер наш А вы в був. стороне стояли? Да, Ага. режисер тут більше все. Ну, главные люди всегда остаются чуть внешне, чуть в стороне. Вот. Я даже я забыл, естественно, в этой суете этих событий, что и тут я вижу вашу ссылку на этот фильм, я смотрю, и я просто в абсолютном восторге от того, что вот чем больше такой продукции будет, книжек. Сейчас, знаете, первый книжный учебник, первый учебник для школ выпустили. В Киеве, правда, всего, по-моему, 600 экземпляров. По какому гранту, я не знаю. Но там для школьников рассказано, кто такие крымские татары. На самом деле, вот я говорю так, я любому за 1 час объясню, что мы за народ. Вот просто дайте мне час времени. Да? 1 час в море школьной программы. Это не должно быть какой-то там параграф, значит, да, упоминание какое-то, да, где не поймешь, какая-то орда сначала, какие-то монголы-татары, потом какие-то кто-то тут жжет что-то, путают Батыя там с крымским ханом, ну просто полная каша в голове. И мы получаемся как дурачки, которых русские просто развели и развели в итоге. Ну, да. Але ще можу сказати, що, ну, якби дізнавшись всю цю історію кримських татар, я просто і... Це ж Україна, і мені стало якби приємно, що я дізналася більше про Україну. Да, і про себе. Согласитесь, Ну, типу, что можно такі... есть то, чем гордиться, можно вместе. Ну, да. Это у меня тут телефон сработал. Вот. Ну, ми такі класні, що ми такі різні. Да, ну, это же богатство. Ну да, це багатство. Я не знаю, это у вас в фильме есть или нет, наверное, нет. У нас все в голове перемешалось. Кстати, много разговоров о Крыме с украинцами, с журналистами. И всегда когда вот мы садимся с любым украинцем, если вот посадите со мной там несколько украинцев, мы через час будем думать обо всем по-другому. Выяснится, что мы просто вот настолько... Ну, мы ближайшие соседи. Мы ближайшие соседи. И это века. И это не может быть кем-то искусственно отломлено, да, и забыто, и стерто. И вот, например, самый старый университет в Украине, в современной Украине, это Зенджерлы Медресе, 1501 год. Бахчисарай даже не Бахчисарай, Салачик еще. Это чуть ближе к Чуткале. Вот. А в 17 веке в Бахчисарае ставили Мольера при жизни. А в России первый театр появился при Екатерине. Уже після окупації. Ми цього не вчимо. Ми вчимо, що перший в Україні університет – це Могилянка. Ну вот видите, Да. нам же надо эту историю объединять. Да. И это не надо тут соревноваться, у кого первее, они разные были. Да. Это было, тогда не было такого стандартного образования, но это мультидисциплинные вещи, где были религиозные предметы и светские, астрономия, там, языки и так далее, математика и так далее. То есть это действительно университет, где разное образование, то есть человек выходил оттуда многогранно образованным. Это университет, хотя они университетами не назывались. Кто академией, кто медресе называл, кто как угодно, но по факту это частичка одного пазла. И это надо понимать. И еще хотел что-то рассказать про медресе раз, про Мольера рассказал. Ну, в общем, короче говоря, у нас столько общего, что надо понимаешь, этот мост надо строить. Да. Его 300 лет разрушали. Ну, проблема незнання. І було вигідно просто комусь це. Ми знаємо кому. Да. А какая у вас, Алина, миссия в жизни? Вот некоторые говорят, что там вот не так давно там очень много шумел интернет, было празднование Дня журналистов, на которые пришли, ну, некоторые совсем ненавидящие Украину особи и ели там, извините, шашлык, даже не знаю, чей он, и никогда об этом не задумываются. И я бы их, конечно, шашлыком не угощал, но не я президент Украины, поэтому ему решать, кому угощать шашлыком. Вот, но я все-таки считаю, что в определенной мере журналистика — это не просто профессия. Это не прийти там от 8 до, там, с 8 до 6 вечера отработать. Да? Это определенная, ну, если не церковь, так, ну, миссия какая-то. Вот вы же точно шли в журналистику что-нибудь хорошее сделать для человечества? Я по глазам вашим вижу, что вы такая. Ну да, звичайно, було дуже багато мрій і ідеалізму. Да. Думала, що
просто можемо все змінити. Виявилося, що не так швидко, але все одно змінити можемо. Ось, просто не так швидко, як думалося, як хотілося з тих пір, як мені було там 16, коли я вирішила піти в журналістику. Місія, робити такі фільми, робити такий контент. І насправді на різні теми. Робити нашу країну. У мене все ж таки така місія. Я хочу, щоб ми були більш цивілізованими. І мої такі думки, мої цілі, вони більше збігаються з тими, які називаються європейські цінності. Ось. І, мабуть, от мені би хотілося, щоб в Україні більше людей також розділяли європейські цінності. Мы подошли все-таки к феминизму, сбоку зашли. Да, Да. Але тут це більше про особистість, про її свободу від стереотипів, про свободу людини, бути особистістю. А вы считаете, есть проблемы с ущемлением женщин в Украине? И с принижением женщин? Есть? Так, я вважаю, так. Є проблема. Да. Но все-таки движение есть в правильном направлении, мне кажется. И рух сейчас, даже статистически. Возьмите Верховную Раду, с каждым созывом больше женщин. Возьмите правительство, возьмите руководство общественного телевидения. То есть прогресс очевиден. Прогрес є. Не буду там спорити. І ми навіть, в принципі, історично не були... не знаю, так жахливо притіснені, як деякі народи, так. Але все одно говорити про те, що у нас рівні права, я вважаю неправильно. Але тут, знаєте, тут не про рівність прав, кому легше жити, чоловіку і жінці. Мені не зовсім це вбачається в фемінізмі. Мені більше вбачається те, що при такому розкладі, буду говорити якоюсь вже новою мовою, погано всім. Погано всім. І мається на увазі чоловікам і жінкам, які просто хочуть бути собою. У мене є друзі, де жінка будує кар'єру, чоловік доглядає за дітьми, бо вони такі, їм так дуже комфортно. Вони просто виявили, що у моєї подруги гарні такі скіли, значить, будувати кар'єру і заробляти гроші, а йому дуже подобається бути з дітьми. І насправді це було важко для неї дуже багато років, тому що Незручно, як це? І всі там казали, а що там твій чоловік? Він що, не заробляє? А що, він з дитиною сидить? А ти що? А ти його задавила? А ти... І прийти до того, що видихнути. У нас все класно. У нас краще, ніж у багатьох. Але ми просто такі. І кому від цього стало гірше? Вы знаете, в Швеции у меня друзья шведы. Кстати, он швед, а супруга украинка из Киева. И у них, когда младшая девочка родилась, я застал ее, когда она маленькая была, они рассказывают, что они сидели с детьми по очереди. То есть 3 месяца он, 3 месяца и так далее. То есть, и там как-то даже закон поощряет, чтобы и отец... А сейчас этим можно слушать. Это раньше, когда я был маленький, не было даже подгузника. Сейчас детей воспитывают. Даже, мне кажется, мужчина один даже может. Что тут такого? Все одноразовое. Что значит даже? Это не ущемление, знаете, что мужчина может... все то же самое, что и женщина женщина может все то же самое, что и мужчина. Слава Богу, все-таки равновесие в этом мире есть. Но мне кажется, согласитесь вы или нет, я не знаю, что Украина, она в целом такая матриархальная страна. Но женщины тут сильные, тут никогда не было таких, знаешь, затурканных, может кто-то и был, но в целом, мне кажется, Украина, она такая, женщины такие с характером, серьезно. Говорячи про те, що там в Україні жінки з характером, і вони, в принципі, були сильні, мені здається, що можна так деякі серйозні проблеми, знаєте, так трошки наче вбік. А насправді дуже серйозна проблема – це взагалі сексуальне насилля. І воно таке гендерно зумовлене. Це така тема, де важко чоловікам сказати, що
Знаешь, Типу, ми теж. Знаете, из-за чего это идет? Я вот уверен абсолютно, что это наследие Советского Союза. Где эти вопросы замалчивались, где женщине было стыдно пожаловаться, где ей приходилось терпеть. Это не украинская черта. Это вот из какого-то зэковского, советского, гулаговского, бесправного прошлого. Вот от этого точно надо избавляться. Да, можливо, це колись там покоління, 2 покоління тому було якось інакше. Я не знаю. Але, в принципі, я не входжу в те неймовірно велике число жінок, які там пройшли через сексуальне насилля. Але я все одно дуже сильно якби співчуваю. У вас є подруги, я не знаю, все одно ж є знайомі. Да. І коли ці розповіді просто неймовірно жахливі, якось для мене чомусь... Вот, хотите, я вам тему дам хорошую? Мне кажется, хорошую. Может быть, она вам понравится. Мой друг, капеллан 30-й бригады, которая базируется в Новоград-Волынском. Это боевая часть, одна из самых лучших частей Украины. И он с 2014 года там капелланом. И одновременно Сергей Дмитриев, отец Сергей Дмитриев. Он одновременно, у него, если так можно выразиться, офис есть в Михайловском монастыре. И он занимается, это отдел короче, как это называется, отдел социального служения Православной Церкви Украины. Ну, все, что он делает, поддерживает Епифаний, поддерживает все другие люди, но он занимается, вот конкретно он и служит, когда надо, службы, но его главная задача – это помощь людям разным. И вот Сергей совершенно невероятная личность, который делает все. Он там и лекарствами занимается для ветеранов, и чем только не занимается, но недавно он решил построить... Нашел деньги грантовые, собрали еще денег от благотворителей, решил построить шелтер. Вы в курсе, что это такое? Нет? Ну, шелтер може бути для багатьох. Да, шелтер для женщин, которые, для женщин и детей, которые подверглись какому-то насилию, ну, со стороны какого-нибудь там девианта, муженька, там, наркомана, пьяницы. К сожалению, бывает такое. И вот на данный момент у него, это под Киевом, адрес не разглашается, потому что, понимаете, да, почему? На данный момент, это я всем виделся 2 дня назад, 7 женщин с детьми там находятся. Я там был, ветераны войны с Россией лично там делали сами ремонт, вот. И теперь, значит, там постоянно огорожена эта хорошая территория, там благоустройство и так далее. Я считаю, важнейшая вещь, чтобы человек мог было где передохнуть и подумать о дальнейшей жизни. Там они живут месяца 2 или 3, что. Если хотите, поезжайте. Я с Сергеем познакомлю, он невероятно интересный человек, и там, наверное, такие судьбы, что ого. Да. Дякую. Можете познайомити. І я, в принципі, зроблю репортаж, але, скоріше за все, в онлайн-ЗМІ. Я пишу зазвичай про таке. В смысле? Вы писать любите? Да. Ладно. Я вообще, когда вынужден был работать на телевидении, ну так судьба сложилась, я же газетчик сам, да? Мне казалось, что девочки идут на телевидение для того, чтобы быть красивыми девочками в кадре. И что девочки эти в основном не любят ничего писать. Вот. А вы вот не такая, да? Щось мені... Ні, ви говорили про фемінізм просто, а ви розповсюджуєте стереотипи. Я не про девочек говорю. Да. Мальчики тоже идут на телевидение, чтобы видеть свое красивое лицо, и тоже не любят писать. Это, извините, я просто неправильно сказал. Я имел в виду телевизионных журналистов в принципе. В принципе. Да, это тут никакого феминизма, никакого фобии нет в отношении женщин. Та люблю я писати, да. І, в принципі, ось нещодавно вийшли друком історії з просто дуже подібне. Ви сказали, я згадала, не могла не згадати. Я була в ролі волонтера більше спочатку в центрі, де лікують наркозалежних. І там також потім зі мною поділилися своїми історіями, своїми долями декілька чоловіків, героїв. І тоді, коли я була, там було дуже мало жінок, і взагалі не було відділення. Це Назарет від греко-католицької церкви. І там майже не було жінок. Була перша жінка, вони спробували. Просто раніше це було тільки якби для чоловіків. Потім вони зрозуміли, що жінкам теж якби потрібна така ж допомога. Але це треба все організувати, треба зробити окремі приміщення, ну, тобто, для того, щоб... І тепер у них вони вже лікують також і жінок, ось. І також там є шелтер,
Так, для жінок з дітьми, які в дуже скрутному становищі. Я думаю, що передусім, знаєте, ну, фемінізм – це про все. Там не можна казати, якісь проблеми менші, якісь більші, але все ж таки говорити про... Коли ми говоримо, ой, там, ви там, не знаю, подмишки брить не хотіте, ну, знаєте, тобто ми, знаєте, то ми, і це фемінізм, це ви про це, ну, типу, це фемінізм, це про це, але потім говориш, ні, давайте нормально розмовляти, давайте розмовляти про сексуальне насилля, про насилля в сім'ї. Давайте, по сути, говорить не про форму, не про эту ерунду. У нас очень много внимания уделяется обертке, к сожалению. Я, знаете, что заметил? Вот чисто такое наблюдение. Я давно сортирую мусор. Я за всю свою жизнь в Украине ни одного окурка, когда еще курил, ни одной бумажки не бросил на землю. И у меня все уходит на переработку, абсолютно все. Вот. И знаете, что больше всего занимает объем отходов? Вот. Если вы когда-то в пакеты складывали, как вы думаете, что? Ну, обгортки від їжі такі пластмасові. Обложки, картон Ну, и пластик. Да, Просто который маркетингово должен нас там радовать, наш взгляд, чтобы мы купили такие сами макароны, как и в инших там есть пакетах. Да? И вот это вот, то, что мы часто думаем не о сути. Ну и в политике у нас то же самое на самом деле. Очень много популизма, болтовни и так далее. А скажите, у вас бывают проблемы там на вашем канале, что с каким-то давлением? Или все-таки Зураб Аласани это просто убрал все совсем? Ви свободний журналіст? У мене не було таких. Я не можу сказати за всіх, і за все, і завжди. Але є і моніторинги, де новини Суспільного тримаються дуже на високому рівні по балансу думок і відсутності джинси. Тому я вірю. І на мене точно ніхто не Но вы же понимаете, что на олигархичных каналах получают какие-то заоблачные по сравнению с вами деньги, да? Вот сейчас завтра придут, предложат, скажут, такая талантливая, такая вообще прекрасная Алина. Не хотите ли зарабатывать в 4 раза больше на канале олигарха та-та-там, такого-то? Ну, я скажу, що не хочу. Але я хочу сказати, що я насправді дуже раніше багато працювала в розважальному форматі. В розважальному форматі ці шоу, талант-шоу, реалити. Вот я видел, когда из политической журналистики уходят вот в это вот мыло. Но когда из этого мыла уходят в политическую журналистику, что вас подвигло? Что с вами случилось? Ну, мабуть, подорослішала. Таке в мене було дорослішання. Так я в дитинстві, мені вся ця картинка подобалася, так яскраво, так красиво, там свято життя просто. Ось, і страсті мені, ці пристрасті також, в принципі, всі були до вподоби. Я працювала з нашим президентом. В якої як? Ну, якби він був ведучий програм, які ми робили. Ну, наприклад, «Чорне або червоне» була така, вона не дуже вистрілила, але тим не менш. Це було до 2014 року. Він, що я можу сказати, він професійний ведучий. Ніяких претензій. Він хороша людина. Ніяких претензій, як до ведучого, у нас не було. Він приходив підготовлений і міг добре тримати публіку. Співпрацювати з ним – це задоволення було. В тому форматі так. Ну, чесно, ну просто от ви запитали, я чомусь згадала, да, що ми тепер маємо поговорити. Але, ну, звичайно, я думаю, що не в ролі президента, якби, його призвання, да. А як українське призвання буде? Якби я знала, я б сказала одразу. Покликання. Покликання, точно. Я сьогодні це слово запомнила, забув. І тому я працювала для найбільших, як би так сказати, каналів. Вони показували ці телешоу. Да нам и денег больше. Зачем эти проблемы? Зачем вы пошли про кримський татарфільми знімати? Але да, було неприємно було. В принципі, я потім зрозуміла. Я вросла, і мені самі вже переставало бути цікаво дивитися ці програми. І я подумала, що я не хочу, щоб ці програми дивилися люди, які мені дорогі. Наприклад, я б нікому не порадила, в принципі, дивитися цю програму. Ну, навіщо я буду її робити? Вот, думаю, вже, що своїм дітям я б це не показала. Вот, така в мене, да. Знаете, у меня глубокое убеждение, что в нынешнюю Россию, как этот русский ментальный рейх, как я называю, с их идеей превосходства, собственно, сделали две вещи. Это фильм «Брат 2», абсолютно расистский фильм, где русские
Слухайте, у мене є про «Брат 2» трохи інше ставлення моє. Да? Ну, дайте договорю, сейчас он скажет сразу. И второй это «Дом 2». Значит, «Брат 2» сделал из русских, как они представляют, арийцев, для которых все чурки там черные и так далее. А «Дом 2» сделал их дебилами. Вот просто годами шло одебиление вот это. И вот то, что мы сейчас имеем, неспособность мыслить и полное пренебрежение другими людьми, вот мы имеем вроде ментальная проблема, она уже военная. А що тут, брат, що вам там подобається? Як ви пам'ятаєте, як звати режисера? Ну, він погиб. Да, але... Бодров Сергій. Ні, це ж не режисер, це... А он не режиссер, да? Ні, это все такой дурак. Я знаю, кто это. «Груз 200» же он снимал. Да. Его фамилия, я просто забыл. І я також забула, але я вважаю, що це хороший режисер. І що він знімав «Брат 2» для розумних... Балабанов. Да, для розумних людей. І там показано, наскільки цей головний персонаж, ну, якби поганий, наскільки він, ну... А людям понравилось. А людям понравилось, да. Тому я б от, чесно, ну, мені шкода Балабанова через те, що зараз є така, типу, от він зняв «Брат 2», і це створило цілу націю, яка тепер така погана. Я не знаю, ну я б його не звинувачувала за те, що от його твір сприйняли так. Тому що ну, це хороший твір, на мою думку, кінематографічний. І для розумної людини... Як предостереження, да? Ну, це думаю, показано на долоні. Да. Ось які вони. Ось Лен, які я думаю, вони. что Достоевский, его любят очень на Западе, но на самом деле они неправильно его воспринимают. Достоевский — это такой знак «осторожная опасность». Вот просто там менталитет вот этот рассказан. А западные люди умиляются там совсем другим вещам. А на самом деле это роман предупреждения, как жить нельзя, вот как мыслить нельзя в отношении других и так далее. Это страшный, на самом деле это страшный роман. Они по-другому как-то романтично воспринимают. Что касается «Брат 2», я не знал Балабанова при жизни, но, к сожалению, потом я узнал о нем, что он был очень большим русским шовинистом и антисемитом. То есть он снимал это, я боюсь, не с той позиции, которую вы думаете. Я боюсь, что он... Ну, а як він потім знімав «Груз 200», наприклад, як можна «Груз 200», зняти? да, вроде бы такой фильм жуткий, который, кстати, мне нравится. Вот «Груз 200» мне реально нравится, потому что он показывает всю извращенность вот этой российской морали, да? Вот ну, этой, черт его знает. Но вот мне сказали это люди, которые его знали лично, что, говорят, а что тебя удивляет? Он был антисемитом, он когда выпивал, там, говорил ужасные вещи, там, он шовинист русский и так далее. Ну, в общем, как бы там ни было, он все равно умер уже, да. Но творение осталось, да, и... Добре, да. А про «Дом 2» у мене була просто чомусь така історія. Ти теж участвувала? Ні, ніяк. Не брала участі ніяк в «Домі 2». Але я жила в гуртожитку в Києві, там про університету, і в мене в кімнаті дівчата любили дивитися «Дом 2». І мені довелося знаходитися в цій кімнаті, я щось своє, щось читала, щось слухала, але неможливо було, ну якби дуже довго. І потім в мене такі очі в повторі. А потім зранку в повторі. Я думаю, як можна... І, може бути, щось не розслышали, ще один раз. І я включала, мені не було аж так цікаво. Але я просила, я вмикала, кажу, ну ви ж подивились своє, я тепер своє подивлюсь, я вмикала «Свободу слова» на 2 години. І робила якби вигляд, що я дивлюся, ну трошки якби дивилася, але теж не зовсім було моє. А вони, ну, мучились. Это же наркотик настоящий, ментальный наркотик. Что, «Дом 2»? Типа? Да, ну конечно, да. Наркотик. Вообще, конечно, телевидение наше, это мы же так не смотрим ничего особенного. А вот эти, как их называют, предсказательницы. Я в метро вижу предсказательницы из такого-то сезона. Какого сезона? Какая предсказательница? Где мы, в какой чертовщине мы живем, когда страна вообще с реальными проблемами, в реальной войне? Почему многие люди так прячутся от реальности? Почему? Я не знаю, чему. Я ж дуже... Ну, вы отвечаете за человеческие души. Вы же работаете на общественном телевидении. Вы должны про общество думать. Я думаю, да, про суспільство. І я знаю, що дивиться суспільство. Мені насправді, як сказати, я тоді сказала, але не дуже хочеться звинувачувати ні в чому нікого. Якби... І ті медіапродукти, які є популярними у нас чомусь, мабуть, все ж таки треба робити ті продукти, які є зі смислом,
також, щоб вони були дуже яскравими за формою. Вот, да. Да. Чтобы, да. Щоб вони були в такому ж там такої ж динаміки, і щоб це було дуже, не знаю, дорого зроблено. А мне Для цього кажется, потрібні гроші. А я, кстати, не знаю, вы вели ток-шоу когда-нибудь? Віла? Да. Ні, ні. Вам бы пошло, у вас бы получилось. Ох, ну дякую. Не, серьезно. Ну, если будете вести, приглашайте меня. Кому-нибудь в качестве, я хоть посижу с краешку посмотрю. Ой, ну ви це мені починаєте тут. Нет, слушайте, вы мне понравились не потому, что там я где-то вас увидел, я даже вас не запомнил. Я увидел вашу работу. Я считаю, что за человека говорит то, что он не то просто болтает, а то, что он делает. И это очень важно. И ваш вклад, вы так вот в шуточку, но на самом деле, чем больше таких людей было бы, если бы у нас 90% телевизионных людей не занималось любованием на себя, а занимались, думали чуть про страну, но, наверное, вы по-другому немножко бы жили. Вот. Так, але, ну, говорячи ще про те, да, хто чим займається, як займається в журналістиці, то проблема є в журналістиці в Україні. Огромна. Дуже велика. І ця проблема в тому, що професіоналам, коротше, зарплати невисокі. Да, якби на них важко прожити, важко якби розвиватися, відчувати себе достойно і створювати сім'ю. І це нещодавно, і дуже багато журналістів йде з професії після 30. Хороших. Да, хороших. Вони йдуть в інші спеціальності, ну, тому що хочуть розвиватися. Ну, хочуть, якби, да, за свої труди с другой отримувати, стороны, на якби, плаву зарплатню. и на виду оказываются люди, которые никакого отношения к этой профессии не имеют, которых в лучшем случае можно назвать шоуменами на теме политики, да. И, к сожалению, вот идет на всех каналах, в том числе и с помощью представителей власти, даже президент, он показывает их как журналистов. А эти люди даже пытались чистить свою биографию в Википедии, чтобы только не вспоминали, где они работали. Ну, да. На настоящих журналистов, на них такого внимания нет, да. Но, смотрите, мы эту будем ситуацию исправлять вместе с президентом, я надеюсь, тоже. Вот, тем больше вы лично знаете. Значит, справедливость должна быть восстановлена, в том числе наш эфир с вами для меня очень приятный и почетный. Это тоже восстановление какой-то справедливости к людям, которые делают настоящее дело. Я желаю вам много-много настоящих дел. Если в чем-то мы можем вам помочь, то мы вам будем помогать. Дякую вам дуже за все, що ви робите. Ваш канал дуже важливий, і ваша робота дуже важлива. Дякую. Уважаемые зрители, вот вы слышали совершенно независимое мнение от руководителя общественно-политического вещания, общественного телевидения Украины, где много наших друзей, вот, и они действительно делают свою работу честно. Так же, как и мы. Спасибо вам, что вы помогаете каналу АТР через Patreon. Подписывайтесь. Даже небольшой ваш регулярный взнос позволит нам вещать и позволяет нам вещать сейчас, когда нам очень трудно. И мы только вместе сможем победить, выжить, вернуться в Крым. Крым Сильверстр Ладжак. Як то кажуть, Крым буде вільним. Смотрите АТР. До новых встреч в эфире.